สุดสเตนบอกต่อนี้จุดจมูกคิวเตอร์ได้บ้านเราตะแกนี่คือคิวมันยกแสบพิมพ์ซองเป็นใบเวทมนต์ดอกจาละอมือมือมาตะการสมัยสำหรับขยังเรื่องนี้คือใหญ่อมปีอาณาจักรเวทมนต์มือเรื่องตกบานเก็บใบใจจีปีอาณาจักรมวยรุ่นอ่อนโบเอลอาณาจักรตีปีคือรุ่นอ่อนบรรลุธรรมดาบนใต้เมียนปัญหาถมมวยแดดบังกออ่อนบรรลุเมียนสงครามจมูกหนึ่งโบเอลมาดองที่นี่มูลเหตุใดเป็นต้นดิฉันจังดังตัดสายเรื่องนี้วิจำเป็นจำเป็นขณีละอมือหนึ่งอากับบังกับดานุต่อโจตลอดสายเดือนระบายยืนแต่มาดองอันจังเรื่องระบายยืนระบงคือใหญ่อมปีอาณาจักรมวยได้เมียนชมุทาเซเดียอาณาจักรเซเดียนั่งบาคือจีอาณาจักรสมบูรณ์ต่อดอยเวทมนต์ได้เมียนมนุษย์รวมจมูกหนึ่งโบเอลนั่งรูปน้องจมูกนี้ให้ก้าวไปดามลายอาณาจักรเซเดียนั่งคือเมียนเทียบแตงประมวยและที่มวยคือจีเปรตตีปีเปรจันตีใบปกายตีบุญแผ่นใดตีปรำเมฆตีประมวยมหาสมุทรให้รอบโรยชนำกรอยมาตีมนุษย์มันเนี่ยได้จีกรูเซลนั่งบานสวายดอกเทียบตีปรำปีและเทียบตีปรำปีนู่คือจีเวทมนต์งงเงิดโอ้บ่าวเวทมนต์นั่นคือสหายครั้งนั้นอันจังกรูเซลมนุษย์เนี่ยนั่งบ้านคือกอดบานปราเวทมนต์ขมังเงิดบอกกอดดอยรวมซ้อมจีมวยหนึ่งเครื่องเซมจีบิเซตแต่ตรงหนึ่งสัตว์เวทมนต์เลือดนะจะเซเดียหนึ่งตัวให้เวทมนต์หนึ่งเงินนั่งมาโยงแจกครั้งคือวิสหายเปรย์ไซครั้งเหมือนเต้นเป็นใต้กอบำพลายจีบมนุษย์จีบดูกจิตดึงจีบสัตว์อย่างจานได้อันจังให้ดำใบกลมอ้อยมนุษย์อาโยกสารทิศเวทมนต์ปีอาณาจักรเซเดียนั้นกรมแอลแต่งอ้อรวมจีมวยหนึ่งสตัดเนี่ยเกลียเอฟซีนั้นเกาะบานสักกาคลีดำใบจุ่มเลี้ยปจีจุนธรรมดานั้นอ้อยตรูโนพิทางเล็กในอาณาจักรเซเดียอันจังพิทางเล็กในอาณาจักรเซเดียนั้นคือปิดโดยจีพบพันได้แบบยังธรรมดาจังออกมีนเวทมนต์ใบนูเต้ให้จำในมาพลายติดในอาณาจักรเซเดียนั้นบาคือจีอาณาจักรเวทมนต์สำหรับอมโบเอลให้ดำใบกลมอ้อยมนุษย์เวียดเวียโจมาขนมอาณาจักรเวทมนต์ระบอมโบเอลนู้สตัดเนี่ยเกลียมุ้ยเดือดตรบานเกี่ยวท่าซันเดอร์บ้านบังกอบนุ่มเพลิงอย่างทมมาให้เวียและขณะโฮเพลิงมอชง่ายครั้งเป็นเต็มน้ำร้องยิ่งต้องเปรียบด้วยเชียร์ตุนเล่เพลิงให้ตุนเล่เพลิงนั้นให้แต่ใบใจมันอ้อยมันดูหรือบอเจอนั้นอาชลองโจตกันอาณาจักรเซเดียเวทมนต์บ้านให้สตัดเนี่ยเกลียซันเดอร์นั้นกดกาเปียปรุงประตูนั้นรอบโรยชนะมาให้บนใต้ตืบแต่มารยาทำไมนี่เต้สตัดในอาณาจักรเซเดียบ้านอาณาจักรระบอมนุษย์นะบุเกกับบ้านทัวร์สงครามจมูกหนึ่งซันเดอร์ให้กับบ้านทัวร์เวทมนต์ขมเอาเงินบุยหนึ่งสำหรับสตัดเนี่ยซันเดอร์บ้านในจุกชีให้เอาไว้ในกันแต่ทนโคตรนู้อมโบมนุษย์บ้านบอมพลายโป้งระบอเนี่ยเกลียยี่โต้โป้งนั่นคือจีเนสโนดำในปิสตัดนี่เกลียนึงมองบนใต้ตรบ้านมนุษย์บอมพลายเจ้าตีดูบนจีสหายมันเยอะจังนะให้จับตั้งไปเป็นนูโมกสงครามระบอมนุษย์รวมจมูกหนึ่งเอลก็จับดามกัดลังอัดชุบอัดโชดูชเนี่ยต่างมีเอาไว้ไอ้บรรจุสงครามมีบ้านดึงมือก่อนอันเหล่านี้ยังกัดบกดอนอาณาจักรระบอมนุษย์นกขนมปฏิจจ์แบบวิ่งนี่คือชื่อปฏิจจ์บทบาทเยอะในเมชมุทายเอสรานรวมจมูกหนึ่งสัตว์จินจำบอกว่าดำเนินจมูกไทยเบสบางจังสัตว์จินจำบอกปฏิจจ์บทเอสรานระบาดเยอะนั่นคือมีสมรรถเป็นการประโดดป้อลอยครั้งเป็นเต็มตะน้องหายปฏิจจ์บทมาอองที่นี่กดมีจมูกไทยคาลัมจังคาลัมระบาดยังกดกลมปงแต่กูเนี่ยกระดิกพลมเพลิงดามัชมาโลกดออกมาเตะเต่าจริงจังนะพลิมรุ่นเตะบันยูโซป้าเอสรานระบาดยังกดกับเพียบเพย์คลาดคาลัมกระถังอเมริกาถกคลาดเตะมาจากโอนะเกย์เว้นเต้ารู้ยิงกับการหมดดอกขนมปรีได้กลมปงแต่มีเพลิงหนึ่งโกอย่างคลังแม่นแต่ยังยืมระบาดน้องก็รู้โซ่สมรีจำได้ยังไงมาย่างกดกับปลาปลุยบอกกดบันสัปดาห์ตัวที่นู้เป๊ะเด็ดเพลย์บรรทุกบนพื้นก็ปฏิคืนกลมแอลจังเนี่ยยืมกับบันปลุยแต่เป๊ะบันคอนจังแอลมันเนี่ยนั่งกับบันดังตั้งวีประหารที่หินเนี่ยนู้ให้ยืมไปท่าแอลนั่งกดคลังออจามันเต้นให้ละห้างคนเมื่อซึ่งทำมันต้นไอ้ที่หินเนี่ยนั่งกดกดเสียจูตกตึกจังโตแอลนั่งกดจองบากาวีประหารสำรับให้แอลมันนี่กดมีชูท่าเรล่าจะปูเรล่าระบาดยืมได้มีตัวในที่จะเคลียร์ก่อนนี้มันต่อไปเคยมุกระบาดที่หินเนี่ยนั่งเพย์คลักคลังเป๊กเนี่ยก็ซับแต่ดอกเล่นที่หินเนี่ยนั่งอจ่าจริงไปตีนู้เปลเปลือกล่างนกเครื่องผลิตจะแบ่งยิงตัวประจักษ์ขึ้นตัวอ่องมันเนี่ยได้กดมีชูท่าลอร์ดวีเรนระบาดยืมนั่นคือจิกรูซาได้ให้กดกลมปงแต่มือกระเจาะไปแต่มือใบย่างปัตตามันนั่นคือจิกระเจาะไอ้หนูเต้ไอ้หินนั่งกับบ้านกูทวีปรับแต่ดาลอร์ดวีเรนระบาดยืมแทงลอร์ดวีเรนมันขยมประจักษ์เคยยังไว้จำไรแล้วครั้งไปพลิมนู้ลอร์ดวีเรนระบาดยืมนั่งกับบ้านยกดำเนินนู้หมกปรับดอพระองค์ฮาโลแต่สับไงกดชีพระองค์ในอาณาจักรเซดีภายในระบาดนู้พระองค์ฮาโลระบาดยืมคือกวาดตอนพิจารณาปีดำเนินเต้ปันแต่บ้านลูกกรูซาวีเรนนั่นคือกวาดเฮียนโจตดับพระองค์ตัวแต่ไม่ต้องพระองค์ก็ข้างกับแทนขยมทรอบบ้านปรับโลกไฮนาวีเรนบ่โลกเฮียนตัดดักขยมลื่นแบบนี้ติดขยมนั่งประหารชีวิตโลกวีเรนก็ทวีจิตเนี่ยมาตามประตูตั้งเนื้อใส่เต้ผู้กวาดแต่งปีกูชีวิตเปลี่ยนล้อหนึ่งนี้พระองค์จีมก็กระสุนท่าไม่ได้วีเรนไม่ก็ดักขยมตั้งเปิดมาแล้ววีเรนก็บางปรับท่าอ๋อพระองค์กลุ่มเนี่ยยืมระบาดในครุงเปรย์ประเดี๋ยวคืนผู้เอลได้จิคิดกรนั่งเมาที่ได้พระองค์ก็กระใสแต่ผู้ยืงสำหรับคิดกรเอลจรานดองให้เอาไว้เราคลายเรื่องนี้วีเรนก่อนใหญ่แท้เรื่องนี้ผู้ยืงกูแต่คลายในซาแต่เรื่องนี้มันไม่จะคิดกรธรรมดาเต้คือจะคิดกรมูนชาโดผู้เกมียนทำปูลอจ้ามันไอตุบตัวบานเต้โนเปได้ประจันเป็นวงหรือโซโดยนี้พระองค์ฮาโรระบายยืงกับบ้านบัญชีอ้อยลูกวีเดนนั่งต่อฮาวแต่ฮีนบอกกวาดได้คลังนั่งเมาได้เมียนโดยจีแต่ฮีนอามายะนั่งรีบจอมสบัดตะพีบจุ่มมีปริจแบงนั่งอ้อยกันแต่คลังแต่ลูกวีเดนกวาดก็ประจักษ์ท่าตุ่มร้อนตะเมตัวอามายะมาดอนั่นคือวิชัยเป๊ะป่วยโนปรุงประตูในเสดีอ๋ออะไรปรุงเพลิงอ๋อพระองค์ฮาโรก่อนจีท่าโอ้บัดสันจิมเมามันต้นลึกนี่ผู้ยืงแรงกาเปียปริจแบงผู้ยืงไงผู้ยืงต่อแต่จิ้งต่อสำหรับผู้คิดกรนั่งวิ่งปลุกยุบนี้คือจิเป้ได้ประจันเป็นบุ๋งใบยืงสไปรอผู้เอลมันเคยนูเตยุบนี้ประเฮชีสกัดได้สลับระบอกยมจงกรอยหายจังปีนี้คิดกรเอลใบยืงได้มีชมุทาเรลานั่งตลับมาไปย้ายบนใต้เนียงมันบานสำหรับตะเคียนมันเนี่ยนูเตแล้วคลายไม่กล้องวันนี้ได้บรรทุกเรลาใบยืงกับบานยกคลายเบอร์รี่บัวกระหอบนั่งเลียบตะลึงดาวระบอกเนียงฮับเป้ได้ดาวมาดองนั่งบ้านลงไปกล้องกอดกันยี่ท่าโอ้บานสำหรับตะเคียนนั่นให้ละอ่อนนะเรลาให้ทำเป็นเรลาเนี่ยดังเตบ้าบัดสันจีเน
យើងអត់សម្លាប់ទាហានអ្នកនោះមិនយូរទេទាហានដទៃទៀតនឹងតាមស្វែងរកពួកគេដើម្បីសម្លាប់ក្រុម L ទាំងអស់នឹងដែរឥឡូវយើងកាត់មកដល់ព្រះជាវាំងរបស់យើងវិញព្រះជាបុត្រ Azra របស់យើងរួមជាមួយនឹងសត្វចិញ្ចឹមរបស់គាត់នឹងបានមហោនំហូបប៉ុន្តែមេយើងភពថាអត់ទេព្រះជាបុត្រអត់មានទាន់អីហូបទេចាំទៅដល់តុកធំថៅសិនតែបេរបស់យើងនឹងក៏បានលួចតបាក់នំនឹងពីចម្ងាយដាល់វែងមែនកន្លែងធាកមើលសត្វចិញ្ចឹមរបស់ព្រះជាបុត្រ Azra ព្រះជាបុត្រ Azra របស់យើងក៏បានលួចនំយ៉ាងច្រើនឡើងទៅខាងលើវិញលេងសើចដល់ហើយព្រះជាបុត្រចំពោះព្រះជាបុត្រ Callum របស់យើងវិញបានឥឡូវនេះគាត់នឹងកំពុងតែមហាត់ដាវនិយាយទៅព្រះជាបុត្ររបស់យើងគាត់ដឹងថាគាត់នឹងបកកែទេសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយ Soren នេះគឺជាកូនរបស់ Lord Viren ហើយគាត់មានទួនាទីក្នុងការបង្ហាត់ព្រះជាបុត្រ Callum របស់យើងឲ្យប្រើដាវតែពេលដែលវាយគ្នាទៅព្រះជាបុត្រ Callum របស់យើងគឺគាត់អត់មានសមត្ថភាពខាងដាវនឹងទៀតអូមិនទេអញ្ចឹងភ្លាមនោះព្រះជាបុត្រ Callum របស់យើងនឹងក៏ប្រទះឃើញស្រីស្អាតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Claudia អញ្ចឹង Claudia នឹងក៏ជាកូនរបស់ Lord Viren ដែរតែនាងមានសមត្ថភាពចម្លែកគឺសមត្ថភាពប្រើវេទមន្តងងឹតនឹងឯងចំពោះ Callum របស់យើងវិញបានក៏ចង់បង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននឹងឲ្យ Claudia មើលនិយាយទៅហាក់ដូចជាលួចក្រាស់គេហើយ Soren ឃើញអញ្ចឹងក៏ថាអូឃើញតា Callum ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង Claudia ឥឡូវក៏បានដែរខ្ញុំធ្វើជាចាញ់ Callum របស់យើងក៏បានបញ្ចេញក្បាច់គុណរបស់គាត់មកហើយ Soren គាត់ធ្វើជាចាញ់អញ្ចឹងទៅ Claudia ក៏សរសើរវ៉ាវព្រះជាបុត្រ Callum ពិតជាបកែមែនព្រមនោះព្រះអង្គរបស់យើងក៏បានកោះហៅព្រះជាបុត្រ Callum រួមជាមួយនឹង Ezran ឲ្យជួបជាមួយនឹងទ្រង់ហើយមើលទៅពេលនេះតាមពិតទៅនឹងបាទព្រះអង្គរបស់យើងគាត់មានបញ្ហាធំខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីបុត្រទាំងពីរអង្គរបស់ទ្រង់បង្ហាញខ្លួនគាត់បង្ហាញសកម្មភាពថាដូចជាគ្មានរឿងអីអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គ Harrow នឹងក៏ចង់ឲ្យបុត្ររបស់គាត់ទាំងពីរទៅលំហែកាយនៅ Bensalot និយាយទៅ Bensalot នឹងគឺសម្រាប់រដូវរងាទេអញ្ចឹងហើយនឹង Callum គាត់ក៏សួរថាព្រះបិតារដូវនេះគឺរដូវផ្ការីកហើយអាកន្លែង Bensalot យើងនឹងគឺសម្រាប់រដូវរងាទេតើពួកខ្ញុំទៅទីនឹងដើម្បីអីលេងមិនសប្បាយ Ezran ក៏និយាយថាមែនទេព្រះបិតាទៅខែល្ងាបានសប្បាយយើងធ្វើ snowman ធ្វើអីអញ្ចឹងទៅណាព្រះអង្គ Harrow គាត់ក៏រលេះគាត់ថាបុត្រអាចយកដីយកអីទៅធ្វើជា snowman បានដែរដូចតែគ្នាតើបាទតតែពិបាកបញ្ចុះបញ្ចូលបុត្ររបស់ខ្លួនខ្លាំងពេកព្រះបុត្រ Harrow របស់យើងគាត់ក៏និយាយតែម្ដងគាត់ថារៀបចំខ្លួនទៅមុននឹងថ្ងៃលិចព្រះបិតាចង់ឲ្យបុត្រទាំងពីរធ្វើរឿងនេះតាមសម្ដីរបស់ព្រះបិតាពេលចេញវិញបានពួកគេទាំងពីរច្បាស់ណាស់ថាមានបញ្ហាប៉ុន្តែមិនដឹងថាវាគឺជាបញ្ហាអ្វីវាចម្លែកខ្លាំងចុះណា Lord Viren របស់យើងវិញបានគាត់ក៏បានកោះហៅកូនរបស់គាត់ទាំងពីរនឹងឲ្យមកជួបជាមួយនឹងគាត់ប្រាប់ថាពួកយើងមានអំបូរ L មកលេងជាមួយនឹងពួកយើងទៀតហើយ Soren ក៏សួរថាអំបូរ L អីទៅអូលោកប៉ា Claudia ក៏និយាយថាប្រហែលជាឃាតករមកទៀតហើយបាទអញ្ចឹងលោក Viren របស់យើងនឹងគឺគាត់មានគោលបំណងមួយគាត់ចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់ដែលជា Soren នឹងទៅតាមសម្រាប់ពួក L នឹងមុននឹងព្រះច័ន្ទនឹងពេញវង្សដោយសារតែពេលដែលព្រះច័ន្ទពេញវង្សទៅអំបូរ Shadow L នឹងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងអស្ចារ្យតែម្ដងអញ្ចឹងប្រចាំរហូតដល់ពេលនឹងប្រហែលជាពួកគេនឹងមិនអាចតទល់ជាមួយនឹងពួក L នឹងបាននោះឡើយអញ្ចឹងហើយនឹងគាត់ក៏បញ្ជាឲ្យ Soren ដែលជាកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងតសម្រាប់ពួក L នឹងចោលប៉ុន្តែ Soren ថាតាមស្វែងរកពួក L ដោយវិធីណាទៅលោក Viren របស់យើងបាទគាត់ក៏មានមេអំបៅវេទមន្តមួយមេអំបៅនឹងតាមស្វែងរកពួក L នឹងឲ្យពេលដែលរកឃើញក៏ចាត់ពួកវាចោលទៅ Soren ក៏និយាយថាអូអញ្ចឹងបើសិនជាពួកខ្ញុំរកពួក L មិនឃើញទេពួក L នឹងសម្លាប់ព្រះអង្គទៅអត់ Viren ក៏ថាស្ងាត់មាត់តែសម្ដីទាំងអស់នឹងបាទ Callum របស់យើងគឺគាត់លឺសូរទាំងអស់លោក Viren ក៏ប្រាប់ថាបិទមាត់ឲ្យចិត្តទៅកុំឲ្យមានបញ្ហាមុននឹងរឿងកើតឡើងឥឡូវចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការទៅអញ្ចឹង Soren របស់យើងក៏បានរៀបចំក្រុមទាហានរបស់ខ្លួនដើម្បីចេញប្រតិបត្តិការតាមសម្រាប់ពួក L ទាំងអស់នោះពេលជាបុត្រ Callum របស់យើងក៏ចង់ធ្វើដំណើរទៅជាមួយដែរហើយមើលទៅបាទស្លៀកបំពាក់ទាហានរបស់គាត់នឹងពាក់លើមិនចង់រួចផងនឹងចង់ទៅសម្រាប់ពួក L យ៉ាងម៉េច Callum ក៏និយាយថាអត់ទេខ្ញុំមានទូនាទីជាបុត្រខ្ញុំទៅតែការពារព្រះអង្គដូចគ្នា Soren ក៏ប្រាប់ថានិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវទៅព្រះអង្គ Harrow គឺជាព្រះបិតាចុងរបស់ឯងទេណាមិនមែនជាព្រះបិតាបង្កើតឡើយអញ្ចឹងបានសេចក្តីថា Callum រួមជាមួយនឹង Ezra នឹងមានព្រះមេដារួមប៉ុន្តែព្រះបិតាផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទ Callum របស់យើងគឺនៅតែចង់ការពារព្រះអង្គ Soren ក៏បានគប់ផ្លែប៉ោមួយផ្លែធ្វើឲ្យព្រះបុត្រ Callum របស់យើងធ្លាក់ពីលើសេះចូលទៅក្នុងពួក Soren គាត់ក៏បញ្ជាក់ថាមិនទាន់ដល់ពេលទេព្រះបុត្រ Callum អើយភ្ញាក់រលឹកខ្លួនឡើយធ្វើតាមសម្ដីរបស់ព្រះបិតាទ្រង់ទៅលេងផ្ទះលំហែកាយនឹងទៅណាវាសុវត្ថិភាពពេលនេះយើងកាត់មកដល់ Bo L វិញមេក្រុមរបស់ L ដែលមានឈ្មោះថា Ran នឹងបានធ្វើការស្បត់ស្បាយមុននឹងពួកគេនឹងលះបង់ជីវិតដើម្បីសម្លាប់ស្ដេចនៃអាណាចក្រនេះដោយគាត់បាននិយាយថាពួកអំបូរនោះបានឆ្លងចូលទៅទឹកដីសេរីរបស់ពួកយើងហើយសម្លាប់ស្ដេចនាគរាជអ្វីដែលសំខាន់ពួកវាបានបំផ្លាញពងនាគរាជចោលទៀតអញ្ចឹងពេលនេះពួកយើងត្រូវតែស្បត់ស្បាយធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយសម្លាប់ស្ដេចរួមជាមួយនឹងបុត្ររបស់វានឹងឲ្យបានអញ្ចឹងបានមេក្រុមរបស់ពួកគេនោះក៏បានចងខ្សែនៅដៃអានឹងខ្សែសម្បត្តិហ្នឹងហើយខ្សែនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាឥទ្ធិពលអ្វីនោះទេរួចហើយបាន Ran ដែលជាមេក្រុមក៏បន្តទៀតថាបើសិនជាការងាររបស់ពួកយើងរួចរាល់ខ្ញុំនឹងបាញ់ព្រួយនេះដើម្បីបញ្ជូនដំណឹងទៅកាន់ព្រះរាជនីនៃនាគរាជបាននិយាយទៅព្រះអង្គនៃនាគរាជស្លាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះរាជនីនៃនាគរាជនៅមានជីវិតអញ្ចឹងមកពេលដែលព្រះច័ន្ទពេញវង្សភ្លៀងពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការផ្លែតវេលារបស់យើងនាងក៏សួរថាអូអញ្ចឹងចុះប៉ះសិនមនុស្សដឹងថាពួកយើងមកដល់មិនវិញទៅមេឃាតករគាត់ក៏និយាយថាមិនអាចទេពួកយើងមកនេះគឺមកដោយលុយលាក់គ្មាននរណាដឹងឡើយហើយទាហានអ្នកដែលដឹងថាពួកយើងមកទីនេះវេលាអីបានសម្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងពួកយើងគ្មានអីបារម្ភនោះទេបាទតាមពិតទៅវេលានាងដឺបដឹងតែខ្លួននាងខុសពីព្រោះនាងដោះលែងខ្លួនរបស់ទាហានអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងទាហានអ្នកហ្នឹងប្រកាសជាយកដំណឹងទៅប្រាប់ព្រះអង្គហើយមានព្រះអង្គដឹងថាពួកគេមកអញ្ចឹងហើយ
เวลาរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថានាងពិតជាខុសខ្លាំងមែនទែនដែលដោះលែងជីវិតមនុស្សម្នាក់នោះចំពោះព្រះរាជបុត្រ Cullen របស់យើងវិញបាទគាត់នឹងក៏បានបញ្ញារៀបចំអីវ៉ាន់ហើយស្ដីបន្ទោសឲ្យព្រះរាជបុត្រ Ezran ថា Ezran ណាមិនក៏លេងសើចអត់ប្រយោជន៍ចឹងតើបងអូនមានដឹងអត់ហេតុអ្វីបានជាគេបញ្ជូននាងទៅផ្ទះលំហែកាយហ្នឹងពីព្រោះបន្តិចទៀតនេះស្អីគេក្រុម L ព្រះច័ន្ទស្អីគេនឹងមកសម្លាប់ព្រះបិតារបស់យើងហើយ Ezran របស់យើងលឺសូបែបនេះបាទគាត់ខឹងផងភ័យផងនឹងក៏រត់ពួនចំពោះ Soren របស់យើងវិញបាទគាត់ក៏បាននាំទាហានមកសម្លាប់ក្រុម L ទាំងអស់នោះរួចហើយគាត់ក៏បានបើកមេអំបៅវេទមន្តដែលឪពុករបស់ខ្លួនបកគោលឲ្យហ្នឹងមេអំបៅហ្នឹងក៏បានហោះហើរធ្វើដំណើរស្វែងរកក្រុម L ទាំងអស់នោះចំណែកក្រុម L ដែលត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមនេះក៏បានដឹងមុនអញ្ចឹងហើយនឹងមេឃាតករនោះក៏បានប្រើវេទមន្តរបស់គាត់នឹងបានបង្កោតជាបែបយ៉ាងគេមិនដឹងទេថាវេទមន្តនឹងគឺជាអីតែក្រុមរបស់ Soren គាត់ជិះសេះរបស់គាត់បញ្ញាមកដល់កន្លែងដែលមេអំបៅនឹងឈប់អញ្ចឹងណាគឺថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងរបស់ L លាក់ខ្លួនប៉ុន្តែពេលដែលមកដល់ក៏ប្រទះឃើញដើមឈើធម្មតាអត់មានពួក L នឹងផង Soren ក៏និយាយថាអេមេអំបៅវេទមន្តរបស់អុកស្អីអញ្ចឹងដូចជាអត់ប្រើការបានស្អីផងតោះពួកយើងតាមស្វែងរកពួក L បន្តទៀតតទៅពេលពួកគេចាក់ចេញពីទីនោះតាមពិតទៅនឹងបាទពួក L នឹងគាត់បានប្រើវេទមន្តបំផ្លាញខ្លួនឲ្យទៅជាដើមឈើហើយពេលដែលពួកគេចាក់ចេញទៅបាត់ក្រុម L នឹងក៏ប្រែកន្លងមកជាធម្មតាវិញអញ្ចឹងណាហើយមេរបស់ក្រុម L ក៏ដឹងថាវេលាតើឯងមិនបានសម្លាប់តាហ៊ានមនុស្សម្នាក់នឹងអត់វេលាក៏សារភាពថាខ្ញុំអត់បានសម្លាប់ទេឲ្យខ្ញុំសុំទោសប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញទឹកមុខរបស់បរិសុទ្ធម្នាក់នឹងគួរអាណិតខ្លាំងពេកខ្ញុំនឹងក៏សម្រេចចិត្តលើកលែងជីវិតឲ្យគាត់ហើយក៏ឲ្យម្នាក់នឹងរត់រួចខ្លួនទៅមេឃាតករក៏បានស្ដីបន្ទោសឲ្យវេលាថាដោយសារតែឯងឥឡូវឯងឃើញទេពេលដែលមនុស្សវារត់រួចខ្លួនវាបញ្ជូនដំណឹងទៅឲ្យស្ដេចរបស់វាហើយអ្នកណាមានគ្រោះថ្នាក់គឺអំបូររបស់ពួកយើងមិនយូរទេពួកមនុស្សទាំងអស់នោះនឹងសម្លាប់ពួកយើងមុនពេលដែលព្រះច័ន្ទនឹងរះពេញវងតើឯងមានបានគិតអំពីបញ្ហានឹងអត់មុននឹងឯងអាណិតអំបូររបស់មនុស្សដែលជាអំបូរអាក្រក់ហ្នឹងបាទហើយរឿងរបស់យើងក៏ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចាំមើលតើតើវគ្គក្រោយហ្នឹងពួកអែលនឹងអាចសម្លាប់ស្ដេចបានឬមួយក៏អត់ឬមួយក៏ត្រូវទាហានរបស់ស្ដេចសម្លាប់ពួកអែលនឹងវិញយីពិតជាគួរចង់ដឹងមែនទេយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមានតែរងចាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូច្នេះពេលនេះខ្ញុំរិទ្ធសូមអគុណសូមជម្រាបលាអូហូសួស្ដីអ្នកទាំងគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំយករឿងព្រះរាជបុត្រវគ្គបន្តមកការសម្ដែងសម្រាប់គ្នាយើងអញ្ចឹងបាទការពីវគ្គមុនគោលបំណងរបស់ក្រុម L ដែលមកចង់សម្លាប់ស្ដេចនេះបាទគឺត្រូវបរាជ័យដោយសារតែវេលារបស់យើងនឹងមិនបានសម្លាប់ទាហានម្នាក់នោះដូច្នេះក្រុមទាហានរបស់មនុស្សក៏ដឹងថាពួក L នឹងបានមកដល់អាណាចក្ររបស់ពួកគេដូច្នេះហើយតើនៅវគ្គនេះនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងដូចជាពិតជាគួរចង់ដឹងមែនអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវិញឆ្ងាយចូលទៅដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងពេលនេះមេឃាតករដែលជាលោក Rand អានឹងកំពុងតែខ្លោមើលថាតើក្រុមទាហាននៅព្រះរាជវាំងនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតកូនចៅរបស់គាត់ម្នាក់ក៏និយាយថាអោលោកម្ចាស់ពួកយើងតែ5នាក់មិនគ្រប់គ្រាន់ទេទាល់តែ6នាក់យើងនឹងចូលរួមដៃគ្នាទើបអាចសម្លាប់ស្ដេចនោះបានប៉ុន្តែលោក Rand អានគឺគាត់មិនចង់ឲ្យ Rayleigh នឹងចូលរួមក្នុងបេសកកម្មនេះឡើយដោយសារតែ Rayleigh របស់យើងនៅមានចិត្តស្ដោះប្រណីហើយដឹងស្រាប់តែអំបូរ L ដែលជាឃាតករនឹងពួកគេស្បត់មកសុខចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីឲ្យការងាររបស់ពួកគេនឹងបានជោគជ័យប៉ុន្តែ Rayleigh បែរជាខុសពីពួកគាត់យើងកាត់មកដល់ Rayleigh វិញបាទឥឡូវនេះគ្នារបស់នាងហាក់ដូចជាស្អប់ Rayleigh ខ្លាំងមែនទែនព្រោះដោយសារតែ Rayleigh មិនសម្លាប់តាហ៊ានអ្នកនោះឥឡូវនេះពួកគេនឹងប្រហែលជានឹងបរាជ័យគោលបំណងដែលពួកគេនឹងបានត្រៀមមកជាយូរមកហើយលោក Rand អានក៏បានកោះហៅ Rayleigh របស់យើងឲ្យទៅនិយាយជាមួយគាត់តែពីរនាក់បានចឹងយើងមិនដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេហើយយើងកាត់មកដល់ Callum របស់យើងវិញមកពេលនេះ Callum របស់យើងនឹងបានហៅប្អូនរបស់ខ្លួនដែលជា Ezran គាត់ខឹងមែនទែនដែល Callum នឹងសម្លាប់ឲ្យគាត់ហើយជាពិសេសតាក់ទងនឹងរឿងដែលក្រុម L នឹងចង់សម្លាប់បិតារបស់ខ្លួនទៀតប៉ុន្តែហៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ Ezran របស់យើងអត់ព្រមតបអត់ព្រមបើកទ្វារដែរទោះជា Callum របស់យើងនឹងគាត់ចង់រំហែធ្វើមុខឈួតឈួតមិនក៏ដោយព្រោះពីអ្នកបងប្អូននឹងឲ្យតែខឹងគ្នាឬមួយក៏នរណាម្នាក់ធ្វើខុសអីហ្នឹងរំក្បែបឈួតឈួតសុំទោសអញ្ចឹងទៅគឺនឹងលើកលែងទោសឲ្យគ្នាហើយប៉ុន្តែគឺថាពេលនេះ Ezran ហាក់ដូចជាមិនតបអញ្ចឹង Callum របស់យើងគាត់ក៏ថាបានអញ្ចឹងបងរៀបចំអីបានសិនចាំពេលបងឯងរៀងធូរអារម្មណ៍ចាំមកប្រាប់បងណាចាំបងសុំទោសចំពោះលោក Rand អានរួមជាមួយនឹងវេលាវិញបាទពេលនេះលោក Rand អានរបស់យើងនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តថាដកវេលាចេញពីបេសកកម្មនេះវេលាក៏និយាយថាអត់ទេលោកខ្ញុំចង់ចូលរួមបេសកកម្មឃាតកម្មនេះដែរហើយខ្ញុំសន្យាថាលើកនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបានលោក Rand អានក៏និយាយថាវេលាឯងដឹងឬអត់ហេតុអ្វីបានជាយើងនាំឯងមកធ្វើបេសកកម្មពិសេសនេះទាំងដែលឯងគ្មានបទពិសោធន៍សោះគឺដោយសារតែទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យរបស់ឯងភាពរហ័សរហួនសមត្ថភាពប្រាដាវគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ឯងគឺអាចធ្វើជាកម្ពុជាឃាតករបានប៉ុន្តែនៅចិត្តរបស់ឯងគឺឯងនៅមានចិត្តស្ដោះប្រណីទៅលើអំបូរមនុស្សទាំងអស់នោះវេលាក៏និយាយតបទៅវិញថាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសូមឲ្យលោកម្ចាស់ផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យខ្ញុំកែកំហុសរបស់ខ្ញុំលោក Rand អានគាត់ក៏ស្រែកតបទៅវិញថាអត់ទេកុំរឹងទៅតឹងជាមួយយើងអ្វីដែលឯងធ្វើនៅពេលនេះគឺកុំចូលរួមក្នុងបេសកកម្មនេះហើយនៅឲ្យស្ងៀមបើពេលថ្ងៃរះមិនឃើញពួកយើងត្រឡប់មកវិញទេឯងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅនិយាយមែនបាទវេលារបស់យើងនាងបានចងខ្សែនៅលើដៃហ្នឹងហើយក្នុងបេសកកម្មដើម្បីសម្លាប់ព្រះអង្គប៉ុន្តែនាងក៏បានដោះលែងទាហានរបស់ព្រះអង្គម្នាក់ធ្វើឲ្យបែកការពីបេសកកម្មដ៏សំខាន់របស់នាងអញ្ចឹងបាទវេលារបស់យើងមិនអាចស្ដាប់តាមសម្ដីរបស់លោក Rand អានបានទេនាងត្រូវតែចេញទៅសម្លាប់ព្រះអង្គដោយផ្ទាល់នាងក៏មកដល់ Callum របស់យើងវិញបាទពេលនេះគាត់កំពុងតែតាមស្វែងរកសិភៅនិយាយទៅប្រមូលបាយវ៉ាន់ដើម្បីចាក់ចេញអញ្ចឹងណាតែ Callum របស់យើងក៏បានប្រទះឃើញសិភៅពណ៌ក្រហមមួយដែលនិយាយអំពីមូលហេតុទាំងអាចកំបាំងជាច្រើនតាក់ទងនឹងការបាត់បង់ទឹកដីសេឌី Callum របស់យើងក៏បានបើកសិភៅទៅមើលប៉ុន្តែសិភៅនោះក៏ស្រាប់តែមានខ្យល់បែបយ៉ាងបុកឲ្យវានឹងបដូរទំព័រ Callum មានអារម្មណ៍ថាអស់ដូចជាខ្មោចលងមកតាមពិតអត់ទេគឺជា Claudia របស់យើងសោះ Claudia ក៏បានប្រាប់ពាក្យវេទមន្តរបស់នាងនឹងបញ្ចេញឲ្យមានខ្យល់អញ្ចឹងណា Callum របស់យើងនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេណាខ្លាចច្រើនជាពិសេសនៅមុខរបស់ Claudia ដោយសារតែ Callum របស់យើងគាត់ហាក់ដូចជានៅមានក្រាស់ទៅលើ Claudia អញ្ចឹងណា Claudia ក៏បាននិយាយទៅវិញថាអូយគួរឲ្យស្រឡាញ់មែននិយាយអញ្ចឹង Callum គាត់ក៏អៀនបន្ទាប់មក Callum របស់យើងនឹងគាត់ក៏បានសរសើរដល់ Claudia ដែល Claudia មានសមត្ថភាពប្រើវេទមន្តអញ្ចឹងណា Claudia ក៏តបវិញថាធម្មតាទេអញ្ចឹងនាងក៏បាន
ប្រើពាក្យវេទមន្ត Aspro ចឹងទៅវាក៏ចេញខ្យល់រួចហើយ Claudia របស់យើងក៏បានបញ្យល់ទៅកាន់ Callum ថាគ្មានតអស្ចារ្យអីទេនេះគឺជា Primal Stone ហើយនៅក្នុង Primal Stone នេះគឺជាព្យុះដែលយើងចាប់នៅលើកំពូលភ្នំ Calyx ហើយខ្ញុំក៏គ្មានស្អីអស្ចារ្យទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើពាក្យវេទមន្តហើយប្រើជំនួយពីអាដុំថ្មហ្នឹងទៅគឺខ្ញុំអាចបង្កើតខ្យល់បានហើយ Callum គាត់ក៏សរសើរថាអូ Claudia ឯងពិតជាចេះច្រើនណាស់ចំពោះខ្ញុំគ្មានចេះស្អីនោះទេ Claudia ថាក្រែង Callum ឯងហាត់ក្បាច់គុនដាវហ៎ Callum ក៏ថាក្បាច់គុនដាវក៏ខ្ញុំគ្មានចេះស្អីដែរវាយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងបាទគ្រាន់តែឮសូរពាក្យផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងក្នុងប្រភេទភ្នែកក៏សត្វតែ Claudia របស់យើងនឹងភ្ញាក់ផ្អើលមិនដឹងថានាងនោះដឹងរឿងស្អីផ្សេងទៀតទេនាងក៏បញ្ញាចាក់ចេញពីទីនោះតែមកកាត់មកដល់ព្រះអង្គរបស់យើងវិញបាទពេលនេះលោក Wayne របស់យើងគាត់ប្រាប់ថាស្វែងរកពួក L នឹងមិនឃើញនោះឡើយហើយនៅសល់តែ1ម៉ោងទៀតទេព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមរះអញ្ចឹងហើយក្រុមទាហានដែលតាមស្វែងរក L ទាំងអស់ក៏ត្រឡប់មកពលិចវាំងវិញដើម្បីការពារព្រះអង្គHaro គាត់ក៏និយាយថាយើងប្រហែលជាមិនអាចទប់ទល់ឈ្នះពួក L ទាំងអស់នោះទេខ្ញុំគិតថាដោយសារតែកំហុសខ្ញុំនឹងឯងដែលបង្កឲ្យមានរឿងបែបនេះបាទកំហុសដែលគាត់ប្រហែលជាសម្រាប់ស្ដេចនាគរាជហើយបំផ្លាញសូត្ររបស់នាគរាជចោលដល់មើលទៅវីរ៉ែនគាត់ក៏បានប្រាប់ព្រះអង្គថាកុំបារម្ភខ្ញុំរួមជាមួយនឹងកូនរបស់ខ្ញុំនឹងរកគ្រប់វិធីដើម្បីជួយព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គ Haro គាត់ក៏និយាយថាវិធីថ្មីរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងជាអ្វីជា Dark Magic ដែលជាវេទមន្តខ្មៅងឹតនឹងឬខ្ញុំព្យាយាមធ្វើតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ Dark Magic ប៉ុន្តែ Dark Magic ទាំងអស់នោះបានបង្កបញ្ហាជាច្រើនដល់ខ្ញុំមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវីរ៉ែនគាត់ក៏និយាយថាមានមូលហេតុអីខ្ញុំអត់យល់ទេព្រះអង្គក៏ថាមិនអីទេខ្ញុំមិនចង់និយាយបន្តទៀតឡើយ Claudia ក៏បានមកប្រាប់ឪពុករបស់ខ្លួនថាលោកពុកខ្ញុំរកវិធីដោះស្រាយដើម្បីជួយព្រះអង្គឃើញហើយផ្លាស់ប្ដូរលោក Viren ក៏និយាយថាផ្លាស់ប្ដូរស្អីគេប៉ាមិនចេះភាសាកូនឡើយបាទពាក្យផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងចេញមកពី Callum របស់យើងចំពោះ Callum បន្តវិញបាទឥឡូវនេះគាត់រៀបចំអីបានរួចរាល់ហើយគាត់នឹងក៏បានមកហៅប្អូនប្រុសរបស់គាត់ប៉ុន្តែពេលចូលមកក្នុងបន្ទប់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនក៏អត់ឃើញចុះប្អូនខ្ញុំទៅណាហើយតែហ៊ានអ្នកនោះក៏បានកោះហៅព្រះជាបុត្រ Callum របស់យើងថាព្រះជាបុត្រណានៅធ្វើអីហ្នឹងពេលនេះព្រះអង្គចង់ជួបព្រះជាបុត្របើនិយាយអំពី Vela របស់យើងវិញពេលនេះ Vela របស់យើងបាននិយាយទៅគឺគាត់លះមែនហោះហើរចុះហោះហើរឡើងហ្នឹងក៏បានឮសូរការសន្ទនាគ្នារបស់ទាហានហើយពួកគេនិយាយរឿងហូបចុកហូបអីណាឆ្កយចឹងទៅដូច្នេះហើយហ្នឹង Vela របស់យើងហ្នឹងក៏បានរកវិធីយ៉ាងណាគេចពីក្រុមទាហានទាំងអស់នោះដើម្បីទៅក្បែរព្រះរាជវាំងហើយនាងក៏ធ្វើបានមែនប៉ុន្តែនៅជុំវិញព្រះរាជវាំងហ្នឹងគឺមានទឹកកំពុងតែហូរតែមើលទៅ Vela របស់យើងនាងហាក់ដូចជាខ្លាចទឹកទោះជាខ្លាចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ Vela របស់យើងលែងខ្វល់ដែរនាងក៏បានធ្វើដំណើរហក់ពីថ្មមួយទៅថ្មមួយរួចក៏ចាប់មកលើជញ្ជាំងថ្មនេះបានហើយឡើងទៅផ្នែកខាងលើទៅដូចជាព្រះរាជវាំងតែវាខ្ពស់ដែរហើយចោលទៀត Vela ក៏បានប្រើកំបិតរបស់នាងទាំងពីរដើម្បីព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងឡើងតាមជញ្ជាំងនឹងរួចអំឡុងពេលនោះ Callum របស់យើងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយ Callum របស់យើងបង្ហាញសេចក្តីគោរពទៅដល់ព្រះអង្គដូចជាព្រះអង្គនឹងមិនមែនជាប់សាច់ឈាមខ្លួនអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏និយាយថា Callum ត្បិតតែខ្ញុំជាឪពុកចុងរបស់ឯងមែនប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេនេះគឺជាសម្បត្តិសំខាន់ដែលខ្ញុំសរសេររឿងទាំងអស់ទុកក្នុងនេះហើយកូនអាចបើកមើលវាបាននៅពេលដែលព្រះបិតាត្រូវព្រះបិតាមិនហ៊ាននិយាយទេ Callum ក៏និយាយថានៅពេលដែលព្រះបិតាត្រូវគេសម្លាប់ឬព្រះអង្គរបស់យើងគាត់ក៏បានយកដៃដាក់ស្មាលើ Callum ហើយបញ្យល់ថាបទសម្លាញ់ការធ្វើសង្គ្រាមគឺយើងមិនអាចមើលឃើញថាអនាគតវានឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាឡើយ Callum ក៏និយាយថាឆែកអ្វីក៏ព្រះបិតាមិនប្រឹងដោះស្រាយទៅស្វែងរកសន្តិភាពព្រះអង្គក៏តបទៅវិញថាមិនងាយស្រួលដូចជាអ្វីដែលយើងនិយាយទេបទ Callum ក៏ស្អែកទៅវិញថាខ្ញុំគិតថាគ្មានអីពិបាកទេព្រះបិតាមនុស្សក៏មិនចង់ស្លាប់ពួក L ឬមួយក៏ពួក Negri ក៏ពួកគេមិនចង់ស្លាប់ដូចគ្នាតែព្រះអង្គនៅតែបញ្យល់ថាវាមានរឿងជាច្រើនបទរាប់រយឆ្នាំហើយដែលបញ្ហាទាំងអស់នោះមិនអាចដោះស្រាយបានកំហុសឬមួយក៏អកតកម្មផ្សេងត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងទាំងសងខាងហើយរឿងដែលខុសធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនក៏ជាផ្នែកមួយដែលព្រះបិតាបានបង្កឡើងដែរហើយរឿងទាំងអស់នោះពិតជាអាក្រក់ណាស់អញ្ចឹងវាដល់ពេលដែលព្រះបិតាត្រូវសងនៅអ្វីដែលព្រះបិតាបានធ្វើនឹងហើយCallumរបស់យើងគាត់អស់ពាក្យនិយាយហើយគាត់ថាអត់ទេខ្ញុំមិនបើកមើលសម្បត្តិនឹងទេអាទិត្យក្រោយខ្ញុំត្រឡប់មកព្រះរាជវាំងវិញហើយជួបជាមួយនឹងព្រះបិតាហើយមុននឹងចាក់ចេញCallumរបស់យើងគាត់ក៏បានអោបព្រះបិតារបស់ខ្លួនជាលើកចុងក្រោយហើយចំពោះ Vela របស់យើងវិញបាទចង់សម្រាប់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់មើលទៅឥឡូវនេះនាងក៏បានឡើងមកដល់ផ្នែកកម្ពុជានៃព្រះរាជវាំងហើយនាងនៅតែនិយាយថានាងអាចធ្វើបានបាទពិតជាជឿជាក់ខ្លាំងមែនទែនចំពោះ Callumរបស់យើងពេលដែលដើរមកវិញហ្នឹងបាទក៏ប្រទះលឺសូរសំឡេងអ្វីម្យ៉ាងចម្លែកតែងាកមើលស្រែកមើលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់មានអ្វីតបមកវិញដែរ Callumរបស់យើងគាត់ក៏ព្យាយាមដើរយ៉ាងលឿនអញ្ចឹងណាហើយមែនបាទ Vela ហ្នឹងគឺជាអ្នកបង្កសំឡេងនោះហើយពេលដែលលួចដើរតាម Callum អញ្ចឹង Callum ក៏ងាកមើលក៏ជួបប្រទះជាមួយនឹង Vela Callum គឺថាណាគេហ្នឹងមានស្នែងទៅជាស្រួយឯងជា L ឬ Vela ក៏ថាគុំនិយាយវែងឆ្ងាយយើងមកទីនេះដើម្បីស្វែងរកមនុស្សម្នាក់ Callum គាត់រៀងឆ្លាតដែរគាត់ថាជួយខ្ញុំបានឆែកមើលនៅក្រុង Venom ហ្នឹងអត់ Vela ក៏ទៅឆែកតាម Callum ក៏បានទាញ Venom ហ្នឹងបាទឲ្យធ្លាក់សង្កត់មកលើ Vela ហើយខ្លួនក៏បន្តរត់ Vela ក៏បានប្រើកំបិតរបស់នាងកាត់អាហ្នឹងចោលតិចហើយបន្តដេញ Callum របស់យើងទៀត Callum ក៏ឲ្យទាហាននឹងជួយប៉ុន្តែVela គាត់ខ្លាំងគាត់នឹងក៏វាយឈ្នះទាហាននឹងបន្តដេញ Callum ទៅមុខទៀតរត់ចុះរត់ឡើង Callum របស់យើងក៏បានរត់ចូលមកក្នុងបន្ទប់របស់លោក Viren តែ Vela ក៏មិនទាន់ធាក់មកជើងយើងទៅក៏របូតសម្បត្តិដែលឪពុករបស់ខ្លួនសរសេរទុកឲ្យ Callum ក៏ថាខ្ញុំប្រាប់ចង់ស្វែងរកណាគេប្រាប់ខ្ញុំមក Vela ក៏និយាយថាយើងមានបេសកកម្មពីរសំខាន់ទី1គឺសម្រាប់ព្រះអង្គនៃអាណាចក្រនេះទី2សម្រាប់បុត្ររបស់ទ្រង់ដែលមានឈ្មោះថា Ezran Callum ក៏តបទៅវិញថាមិនក៏ទៅសម្រាប់ Ezran ដែលមិនដឹងអីទៅវិញ Vela ក៏តបទៅវិញថាចុះអំបូរមនុស្សទៅសម្រាប់ស្ដេចអ្នកក្រីកនិងបំផ្លាញពងរបស់ស្ដេចអ្នកក្រីកដែរនោះតើវាជាអ្វីដោយមិនពាក្យតរួច Callum របស់យើងគាត់ក៏តបទៅវិញថាបានខ្ញុំនឹងឯងគឺជា Ezran បានអញ្ចឹងមិនវិញទៅហើយបើយើងកាត់មកដល់ព្រះអង្គរបស់យើងវិញបានពេលនេះគាត់កំពុងតែសិកស្បៀងពាក់របស់គាត់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមឃាតកម្មមួយនេះ Lord Viren របស់យើងបានគាត់នឹងក៏ចូលមកដល់កាន់កត្រកមួយព្រះអង្គក៏ថា Viren
យើងគ្មានពេលធ្វើ picnic ទេណាវីរ៉ានក៏ថាមិនក៏ព្រះអង្គគិតបែបនេះព្រះអង្គដឹងស្រាប់ហើយក្រុម L ទាំងអស់នោះគឺខ្លាំងអស្ចារ្យណាស់ពេលដែលប្រច័ណ្ឌពេញវងគឺពួកវាចេះបំបាំងកាយហើយគ្មានទាហាននៃអាណាចក្រមនុស្សណាអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងពួកគេឈ្នះឡើយអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគេស្វែងរកព្រះអង្គឃើញពួកគេនឹងអាចសម្លាប់ព្រះអង្គបានយ៉ាងងាយស្រួលដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានវិធីដោះស្រាយមួយកូនសេរបស់ខ្ញុំប្រាប់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរហើយវាតាក់ទងនឹងពស់មួយដែលមានឈ្មោះថា Solfang ពេលដែលយើងធ្វើដំណើរពីសេរីមកកាន់ទឹកដីយើងសពថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងអំបូរពស់ Solfang ដែលមានក្បាលពីរហើយពស់នេះយើងដឹងស្រាប់ហើយវាមានសមត្ថភាពក្នុងការស្រូបព្រលឹងអ្វីក៏ដោយឲ្យតែវាខាំហើយបើវាមានក្បាលពីរវាអាចខាប់ព្រលឹងបានពីរហើយពេលដែលខ្ញុំប្រើវេទមន្តបន្តិចទៅខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្ដូរព្រលឹងរបស់ព្រះអង្គចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សដទៃបានហើយបើពួក L ចង់សម្លាប់ព្រះអង្គទោះជាសម្លាប់រូបរាងព្រះអង្គបានក៏ដោយប៉ុន្តែព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានរក្សាទុកហើយយើងអាចយកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គទៅបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លួននរណាក៏បាននោះព្រះអង្គនឹងមានជីវិតម្ដងទៀតមិនវិញទៅគ្នាយើងហើយបើនិយាយអំពីខាឡឹមរបស់យើងវិញបាទឥឡូវនេះវេលារបស់យើងនាងលែងខ្វល់ហើយគឺនាងត្រូវតែសម្លាប់ខាឡឹមព្រោះខាឡឹមថាខ្លួនគឺជាព្រះជាបុត្រអាស្រែណូហើយខាឡឹមគាត់ក៏បានបញ្យល់ទៅដល់វេលាថាតើឯងមិនគិតថាវាជារឿងខុសទេហ៎ហើយមនុស្សទៅសម្លាប់ដោយស្ដេចនេះរួមជាមួយនឹងកូនស្ដេចនេះហើយតើអំបូរ L មកធ្វើការសងសឹកបែបហ្នឹងវាមិនខុសគ្នាទេគឺអាក្រក់ទាំងសងខាងហ្នឹងវេលានាងនិយាយថាខ្ញុំមិនគិតទេរឿងនេះទូនាទីរបស់ឃាតករគឺដឹងតែពីសម្លាប់និងសម្រេចគោលដៅតែប៉ុណ្ណោះខាឡឹមក៏ព្យាយាមបញ្យល់ថាបើនាងសម្លាប់ខ្ញុំនោះមនុស្សនឹងទៅសងសឹក L វិញហើយចឹង L ត្រឡប់មកវិញទៀតវាមិនទៅវិញទៅមកកាលចប់កំពុងតែជជែកគ្នាសុកមកសម្លេងរបស់ Astrid ប្រពន្ធក៏ស្រែកសួរថាខាឡឹមវេលាក៏ឆ្ងល់អញរូបគំនូនេះចេះនិយាយហ៎ខាឡឹមក៏តទៅវិញថាមិនមែនជាពេលដែលត្រូវនិយាយជាមួយខ្ញុំទេវេលាក៏សួរគំនូនេះចេះនិយាយមែនឬតតែពេលបើមើលក៏ប្រទះឃើញ Astrid របស់យើងឈរនៅពីក្រោយគំនូនោះហើយ Astrid ក៏សួរថាបងខាឡឹមបងធ្វើអីហ្នឹងវេលាក៏ដឹងព្រាមថាឯងក៏ហក់យើងឯងក៏ហក់ថែងជា Astrid ចំពោះ Astrid ផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់ក៏បានណែនាំសត្វចិញ្ចឹមរបស់គាត់ដែលឈ្មោះ Bait គាត់ថាហ្នឹងឯងអ្នកនាងស្គាល់សត្វចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំអត់នេះ Bait របស់យើងក៏បញ្ចេញពន្លឺដូចផ្ទះខ្ទប់អញ្ចឹងតើហើយពន្លឺនោះក៏បានចាំងចំភ្នែករបស់វេលានាងមើលអីមិនឃើញទេរី Astrid របស់យើងក៏ចង់នាំខាឡឹមរបស់យើងទៅរករឿងមួយដែលខ្លួននឹងរកឃើញ Astrid បានពេញទ្វារបាត់ប៉ុន្តែស្នាមដៃរបស់គាត់ប្រឡាក់ជាប់អាទ្វារគំនូហ្នឹងហើយយើងកាត់មកដល់ការពិភាក្សាគ្នារវាងព្រះអង្គរួមជាមួយនឹង Lord Viren វិញអញ្ចឹង Lord Viren របស់យើងគាត់ចង់បានទាហានម្នាក់លះបង់ជីវិតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពលិវិញ្ញាណជាមួយនឹងព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ថាគាត់មិនធ្វើរឿងនោះឡើយវាជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវ Viren ក៏ថាមិនក៏គិតអញ្ចឹងទាហានរបស់យើងរាប់រយនាក់ចង់លះបង់ជីវិតដើម្បីព្រះអង្គហើយព្រះអង្គគ្រាន់តែស្នើសុំជីវិតរបស់ទាហានម្នាក់នឹងអត់កើតដែរព្រះអង្គគឺគាត់នៅតែគិតថាអំពើខ្មៅងងឹតនេះគឺជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវគាត់មិនព្រមធ្វើតាមសម្ដីរបស់ Viren នោះទេដែលទ្រង់បានបញ្យល់ថាដឹងស្រាប់ហើយថាពួកយើងត្រូវបានគេជម្លៀសខ្លួនមកទីនេះដោយសារអីដោយសារតែអវេទមន្តខ្មៅងងឹតហ្នឹងហើយមួយទៀតដោយសារតែវេទមន្តខ្មៅងងឹតនោះលោក Viren ឯងក៏បានបំផ្លាញសុទ្ធចុងក្រោយរបស់ស្ដេចញាតិរាជដែរហើយឥឡូវឃើញឬអត់បញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងគឺកាត់ឡើងដោយសារតែវេទមន្តងងឹតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងលោកចង់មិនចង់ឲ្យយើងអរគុណលោកអរគុណគ្រប់បែបយ៉ាងឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីបំផ្លាញសុទ្ធរបស់ញាតិរាជរួចទាំងអំបូរ L និងញាតិរាជមានគំនុំឥឡូវនេះចង់មកសម្លាប់យើងតែយើងគួរតែអរគុណទៅដល់ធម្មពលងងឹតហ្នឹងដែរអត់ Lord Viren នៅតែនិយាយថាការបំផ្លាញសុទ្ធរបស់ញាតិរាជហ្នឹងគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅរួចហើយវាក៏ជាមធ្យោបាយតែមួយគត់អាចនឹងរក្សាពូជរបស់មនុស្សយើងនៅលើភពផែនដីនេះបានព្រះអង្គនិយាយថានោះគឺជាសុទ្ធតែមួយប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីក៏គិតថាវាអាចបំផ្លាញពូជអំបូរមនុស្សបាន Lord Viren តបទៅវិញទៀតថាពេលដែលសុទ្ធញាតិរាជនឹងញាស់វានឹងខ្លាចទៅជាញាតិរាជធំដូចជាអស់វាអញ្ចឹងហើយយើងមិនដឹងថាពេលនោះយើងនឹងអាចរកវិធីដើម្បីកម្ចាត់វាចោលបានទៀតឬអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែបំផ្លាញវាបំបត្តិផុសតាងលែងឲ្យមានតែម្ដងតដល់កម្រិតនឹងពេករឹងទៅតឹងពេកបាទព្រះអង្គរបស់យើងគឺគាត់លែងនិយាយជាមួយនឹង Viren ហើយ Viren ក៏បន្តនិយាយទៀតថាឥឡូវយ៉ាងម៉េចខ្ញុំកំពុងតែរកវិធីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គមានជីវិតមើលចុះក្រុមទាហានទាំងអស់ហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីព្រះអង្គតើព្រះអង្គនៅខ្លាចអ្វីទៀតឬសូបែបនេះព្រះអង្គក៏និយាយថាអូ Viren ចុះលោកហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកជាមួយខ្ញុំឬទេតើព្រះអង្គនិយាយអញ្ចឹងក៏សត្វតែ Viren របស់យើងលែងតបតហើយម៉ែហ៊ានយកជីវិតរបស់ទាហានផ្សេងមកដោះដូរជាមួយព្រះអង្គតើព្រះអង្គសួររឿងជីវិតខ្លួនឯងហ៊ានដោះដូរអត់ហ៊ានតើឲ្យព្រះអង្គមានអារម្មណ៍ថាអូ Viren ដូចជាខុសពីមុនឆ្ងាយណាស់បានហើយជប់និយាយពីរឿងនេះទៅយកពូរបស់លោកចេញពីទីនេះភ្លាមចំពោះខាឡុំរួមជាមួយនឹងអេស្រានបាទកំពុងតែរត់ចេញពីកញ្ញាំរបស់វេលាក៏ស្រែកថាពួកឯងកម្រិតពួកឯងរត់យ៉ាងណាក៏មិនអាចចេញពីកញ្ញាំដៃរបស់យើងបានដែរខាឡុំគាត់ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលគាត់មិននឹកស្មានថាអេស្រានរបស់យើងឃើញទីតាំងចម្លែកបែបនេះសោះប៉ុន្តែពេលដែលមកដល់ផ្លូវមួយនោះក៏ជាផ្លូវទាល់អស់ទៅណាវិញទៅអេស្រានរបស់យើងក៏ចុចលើអាថ្មសំណាក់ហ្នឹងបាទថ្មអញ្ចឹងទៅចុចឡើងក៏សាប់តែមានកលឹះយន្តមួយហ្នឹងបាទធ្វើឲ្យមានចណ្ដាលឲ្យពួកគេនឹងចុះទៅបន្ទប់ខាងក្រោមពេលដែលចូលមកដល់ផ្នែកខាងក្រោមអេស្រានរបស់យើងក៏បានចុចកលឹះយន្តបិទចណ្ដាលនោះវិញខាឡុំក៏សួរថាអញហើយចុះប៉ាសិន L នឹងដឹងពីវិធីបើកកលឹះយន្តហ្នឹងមិនទៅអេស្រានក៏ប្រាប់ថាអត់ទេខ្ញុំព្យាយាមបើកកលឹះយន្តនេះឲ្យរយៈពេល1ខែណាខ្ញុំមិនជឿថា L ស្អីគេនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាកលឹះយន្តនឹងបាននោះទេតើតើបានមួយសន្ទុះសាប់តែកលឹះយន្តនឹងបើកហើយ L នឹងក៏ចុះមកមែនអូរេឡារបស់យើងឆ្លាតមែនអេស្រានក៏សួរថាអញមិនក៏ឯងអាចបើកកលឹះយន្តបានរេឡាក៏តបទៅវិញថាខ្ញុំឃើញស្នាមថ្នាំពណ៌នៅលើថ្មទាំងអស់នោះហើយដូចជាគ្មានអីពិបាកទេចុចតែថ្មនឹងទាំងអស់ទៅគឺវាបើកកលឹះយន្តហ្នឹងហើយឥឡូវកុំពជាពេលយូរឲ្យយើងសម្លាប់ឯងទៅហើយពេលដែលដើរមកក្បែរនឹងបាទក៏ប្រទះឃើញនៅបន្ទប់នឹងហាក់ដូចជាមានអ្វីចម្លែកបាទគឺជាសត្វមកពីអាណាចក្រសេឌីបាទខាង L ណាហើយទៅសត្វទាំងអស់នោះត្រូវបានគេរក្សាទុកដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ដើម្បីបង្កើត Dark Magic ឃើញបែបនេះវេលារបស់យើងក៏និយាយថាអំបូរ L ខ្ញុំនិយាយមិនខុសមែនពួកមនុស្សគឺអាក្រក់ណាស់ចំពោះខាឡុំគឺគាត់នៅតែការពារ Astrid ដែលជាប្អូនរបស់ខ្លួនចំពោះ Astrid
Asren ឃើញបែបហ្នឹងគាត់ក៏និយាយថាឡើយជប់សិនខ្ញុំមានរឿងមួយចង់បង្ហាញអ្នកនាងវេលាក៏ថាល្បិចស្អីទីđấyលើកនេះយើងមិនជឿឯងទេ Asren ក៏ប្រាប់ថាមែនណាខ្ញុំអត់កុហកទេអ្នកមកមើលជាមួយខ្ញុំវេលាក៏បានផ្ដល់ការឲ្យ Asren ម្ដងទៀត Asren ក៏បានបង្ហាញអ្វីចម្លែកឲ្យពួកគេឃើញវាគឺជាសុទ្ធអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគឺជាសុទ្ធអ្នកគ្រាទៀតវេលាក៏ភ្ញាក់ផ្អើលហើយនិយាយថាហាសុទ្ធអ្នកគ្រាអត់ត្រូវបានមនុស្សបំផ្លាញទេខ្លាំងរបស់យើងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដូចគ្នាអស់រឿងហ្នឹងទៅជាមិនទៅដូច្នេះចង់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចគឺមានតែរងចាំនៅវគ្គក្រោយទាំងអស់គ្នាដូច្នេះតាំងពីដើមមកដល់ពេលនេះវេលារបស់យើងចង់សម្លាប់ព្រះអង្គរួមជាមួយនឹងបុត្ររបស់ព្រះអង្គគឺដោយសារតែសុទ្ធអ្នកគ្រាហ្នឹងហើយបើសិនជាសុទ្ធហ្នឹងអត់ត្រូវបានគេបំផ្លាញតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបាទចាប់ផ្ដើមដល់វគ្គផ្សងព្រេងគ្នាយើងនៅវគ្គក្រោយអូចង់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាវគ្គក្រោយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំរត់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាអូហូសួស្តីដល់អ្នកគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទីរ៉ៃបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំយករឿងព្រះរាជបុត្រនាគគ្រីមកធ្វើការសម្ដែងបន្តសម្រាប់យើងទីរ៉ៃអញ្ចឹងនៅវគ្គនេះបាទគឺជាវគ្គដែលត្រូវធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអំបូអែលហើយយើងដឹងថាការពីវគ្គមុនហ្នឹងបាទក្រុមអែលហ្នឹងមកធ្វើការសងសឹកជាមួយនឹងព្រះអង្គរបស់យើងហ្នឹងគឺដោយសារតែអំបូមនុស្សយើងហ្នឹងបានសម្លាប់នាគគ្រីរបស់ពួកគេហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងបំផ្លាញពងនាគគ្រីចុងក្រោយហ្នឹងទៀតតែនៅចុងនៃវគ្គមុនបាទយើងក៏ប្រទះឃើញថាសុទ្ធនាគគ្រីនោះគឺមិនទាន់ត្រូវបានគេកំទេចចោលនោះទេអញ្ចឹងចាំមើលតើនៅវគ្គនេះនឹងមានអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងដើម្បីគាត់វិញឆ្ងាយចូលទៅដល់សាច់រឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមរឿងដំបូងរបស់យើងក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាពេលនេះព្រះអង្គរបស់យើងគឺគាត់មិនខ្លាចនឹងសេចក្តីស្លាប់ទេគាត់ក៏បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សង្គ្រាមរបស់គាត់ដើម្បីត្រៀមតទល់ជាមួយនឹងពួកអែលពេលដែលស្លៀកពាក់រួចដើរចេញមុខខាងក្រៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយមើលទៅហាក់ដូចជាកំសត់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែទោះជាពួកគេប្រើតែហ៊ានការពារជុំវិញព្រះរាជវាំងកម្រិតណាក៏ដោយឲ្យទៅដល់ពេលប្រច័ណ្ឌពេញវងនៅថ្ងៃនេះក្រុមអែលទាំងអស់នោះអាចបំបាំងកាយហើយដើរចូលមកក្នុងព្រះរាជវាំងនឹងហើយធ្វើឃាតព្រះអង្គបានយ៉ាងងាយស្រួលឥឡូវនេះព្រះអង្គរបស់យើងគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏តែងតែប្រឡែងលេងជាមួយនឹងបាក់សីរបស់គាត់នឹងដូចគ្នានិយាយទៅបាទចិត្តដល់ពេលស្លាប់ចិត្តដល់ពេលធ្វើសង្គ្រាមមិនក៏ដោយក៏ដូចជាព្រះអង្គរបស់យើងហាក់ដូចជាមិនភ័យខ្លាចដែរឥឡូវនេះ Claudia ក៏បាននិយាយជាមួយនឹងឪពុកនាងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គនឹងរឹងតឹងដល់ថ្នាក់នេះពួកយើងរកវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារជីវិតទ្រង់ទៅហើយនឹងប៉ុន្តែ Viren គាត់ក៏បានប្រាប់កូនស្រីរបស់គាត់ថាបត់កុំនិយាយអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រហែលជាមានហេតុផលរបស់គាត់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងគឺដោយសារតែគាត់នឹងខ្លាចមានបញ្ហាហើយគាត់តែងតែព្យាយាមរើសផ្លូវត្រូវប៉ុន្តែពុកឆ្ងល់តើវិធីរបស់ពុកនឹងវាខុសស្អីគ្រាន់តែប្រើវេទមន្តខ្មៅងឹតដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងពួកអែលនោះព្រាមនោះ Claudia របស់យើងក៏បានឃើញរូបគំនូបាទដែលឪពុករបស់នាងឈរក្បែរព្រះអង្គមើលទៅឪពុករបស់ Claudia ដែលជាលោក Viren នឹងហាក់ដូចជាសប្បាយខ្លាំងណាស់នៅក្នុងរូបនោះពីព្រោះអីបាទគាត់រួមជាមួយនឹងព្រះអង្គប្រៀបដូចជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាអញ្ចឹងធ្វើការជាមួយគ្នាពិភាក្សាអីជាមួយគ្នាហើយគ្រប់យ៉ាងដែលពុកធ្វើពុកគិតថាវាគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងពុកនឹកឃើញហើយលើកនេះពុកត្រូវតែធ្វើរឿងនេះព្រោះវាជារឿងត្រឹមត្រូវបាទចង់ធ្វើស្អីចេះលោក Viren របស់យើងគាត់ក៏បានកាន់ពោះក្បាលពីររបស់គាត់នឹងទៅបន្ទប់របស់ព្រះអង្គ Claudia ក៏ដឹងដែរថាពុករបស់នាងធ្វើអីប៉ុន្តែពេលដែលពិភាក្សាមើលនៅក្នុងបន្ទប់ការងាររបស់ពុកនាង Claudia ក៏បានប្រទះឃើញសម្បត្តិអ្វីមួយយ៉ាងដែលមានស្នាមអុកត្រារបស់ព្រះអង្គបាទសម្បត្តិដែលខាលូរបស់យើងគាត់ធ្វើឲ្យជ្រុះ Claudia ក៏ចាប់ផ្ដើមមានការសង្ស័យនាងក៏សម្លឹងមើលតំបន់ជុំវិញនោះរួចនាងក៏បានប្រទះឃើញស្នាមដៃនៅលើរូបគំនូមកចេះ Claudia របស់យើងក៏បានព្យាយាមបើកអារូបគំនូនឹងរួចហើយវាក៏មានទ្វារមួយនាំនាងចូលទៅផ្លូវសម្ងាត់ហើយតោះរឺតពេកនឹង Claudia របស់យើងក៏បានប្រើវេទមន្តរបស់នាងដើម្បីធ្វើឲ្យដៃរបស់នាងភ្លឺហើយតោះតែពេលសោភ្លឺអញ្ចឹងនាងក៏ទះដៃរបស់នាងបន្តិចទៅពូលភ្លើងក៏ភ្លឺវិញបាទដៃរបស់គេដូចជាពិលអញ្ចឹងឥឡូវនេះក្រុមក្មេងៗទាំងពីរនាក់រួមជាមួយនឹងអែលអ្នកនេះបាទក៏ប្រទះឃើញពងនាគគ្រានៅខាងក្រោមនេះពួកគេក៏គិតថាអូពងនាគគ្រាអត់ទាន់ត្រូវបានគេបំផ្លិចបំផ្លាញទេអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះបានរេឡារបស់យើងក៏បានសម្លឹងទៅកាន់ពងរបស់នាគគ្រាហើយនាងក៏ឆ្ងល់ដែរថាហេតុអ្វីបានជាពងនោះអត់ត្រូវបាននរណាគេកំទេចចោលអញ្ចឹងចំពោះព្រះរាជបុត្រអាស្រ័យវិញគាត់នឹងក៏ហ៊ានចម្លែកដែរគាត់ក៏ថាកុំបារម្ភអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពងនេះគឺអត់មានបញ្ហាអីទេព្រះរាជបុត្រនៅក្នុងពងនេះគឺមានជីវិតធម្មតានិយាយទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍អាចដឹងទៅមកតែឆ្ងល់ដែរហេតុអ្វីក៏សុទ្ធនឹងឬសូត្រគេថាកំទេចចោលแล้วវាអត់កំទេចចោលអញ្ចឹងណាព្រាមនោះ Claudia របស់យើងក៏ឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះបាននាងមកដល់ផ្នែកខាងក្រោមហ្នឹងហើយនាងថាដោយសារតែឪពុករបស់យើងជាអ្នកការពារសុទ្ធនេះរេឡាក៏និយាយថាការពារលួចទេបានត្រូវក្លឹមក៏សួរថាហេតុអ្វីចាំបាច់លួចសុទ្ធរបស់អ្នកគ្រាចមកអញ្ចឹងចុះ Claudia ក៏តទៅវិញថាមិនមែនលួចទេឪពុកខ្ញុំធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីការពារអំបូរមនុស្សពីពួកអែលរួមជាមួយនឹងអ្នកគ្រាចដោយសារតែសុទ្ធនេះគឺជាអាវុធរេឡាក៏និយាយថាសុទ្ធនេះគឺជាអាវុធមិនវាគឺជាសុទ្ធគឺជាពងរបស់អ្នកគ្រាចរេឡាក៏តទៅវិញទៀតថាស្មានតែយើងមិនដឹងទេពេលដែលសុទ្ធញាស់ពួកអែលឯងនឹងប្រើឲ្យអ្នកគ្រាចនឹងមកកំទេចមនុស្សទៀតអញ្ចឹងផាឡុំរួមជាមួយនឹងអាស្រាននៅឲ្យឈ្ងៀមបើសិនជាអែលអ្នកនេះហ៊ានតែវើកបន្តិចខ្ញុំនឹងប្រើវេទមន្តរន្ទះបាញ់ឆក់នាងឲ្យស្លាប់រេឡាក៏តបទៅវិញថាអត់ទេត្រូវតែការពារសុទ្ធនេះព្រោះសុទ្ធនេះត្រូវការម្ដាយរបស់វាអាស្រានរបស់យើងក៏មានអារម្មណ៍ថារេឡាមានគោលបំណងល្អអញ្ចឹងខ្លួនក៏បាននាំរេឡារត់ Claudia ក៏បានប្រើថាមពលរន្ទះរបស់នាងរួចហើយខាឡុំក៏បានដាក់ខ្នោះដៃនឹងជាប់ខ្លួនរបស់ Claudia ក៏សួរថាមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងខាឡុំក៏តបទៅវិញថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវរួចហើយខាឡុំរបស់យើងក៏បានយក Primal Stone របស់ Claudia នឹងមកជាមួយខ្លួនចំពោះ Claudia របស់យើងវិញបាននាងមិនព្រមជប់តែប៉ុណ្្នឹងទេនាងក៏បានប្រើវេទមន្តងងឹតរបស់នាងបានផ្សំគ្រឿងចុះផ្សំគ្រឿងឡើងសូនវេទមន្តទីតោអាភ្លើងផ្សែងទៀតនោះក៏ចេញជាខ្លានឹងក៏ស្អីទេរត់លឿនខ្លាំងមែនទេហ្មងតរត់មកឆែបន្តិចទើបយើងដឹងថាបានអាផ្សែងខ្មៅនឹងគឺជាចចករេឡារបស់យើងនឹងក៏បានចេញមកការពារនាងក៏ប្រាប់ឲ្យខាឡុំរួមជាមួយនឹងអាស្រានរកផ្លូវរត់ប៉ុន្តែរត់ចុះរត់ឡើងពួកគេនឹងក៏រត់មកចំផ្លូវទាល់បើនិយាយពីរេឡារបស់យើងវិញនាងកំពុងតែព្យាយាមតទល់ជាមួយនឹងចចកផ្សែងទាំងអស់នោះប៉ុន្តែវាយយ៉ាងណាក៏វាយមិនចេះដែរចចកនឹងមានសមត្ថភាពខំនេះ
នាងប៉ុន្តែនាងគ្មានសមត្ថភាពកັບចចោលនឹងអស់រលាទេដោយសារតែវាជាផ្សែងពេលនេះអស់ជំរឿឲ្យបានរេឡារបស់យើងក៏និយាយថាពួកយើងខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីចចោលទាំងពីរក្បាលនេះបានទេព្រោះវាជាផ្សែងគ្រាន់តែលើសូរតែផ្សែងខលឹមរបស់យើងក៏ចាំពាក្យសម្ងាត់របស់ Claudia ដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើជាមួយនឹង Primal Stone នឹងចឹងណានិយាយ Aspero ចឹងទៅឲ្យផ្លុំទៅវាក៏ចេញខ្យល់ខលឹមក៏និយាយថាខ្ញុំប្រហែលជាអាចធ្វើទៅរួចរេឡាក៏និយាយថាស្អីគេចង់មកไปនឹងនិយាយពាក្យប្រហែលទៀតធ្វើមកពេលដែលចចោលនឹងបំរុងហក់ខំពួកគេខលឹមរបស់យើងក៏បានធ្វើតាម Claudia រួចហើយខ្លួនក៏បញ្ចេញខ្យល់យ៉ាងអស្ចារ្យធ្វើឲ្យចចោលទាំងពីរក្បាលនឹងរលាយបាត់រេឡាក៏និយាយថាវ៉ាវពិតជាអស្ចារ្យមែនខ្ញុំមិនដឹងថាលោកឯងនឹងគឺជាគ្រូសិលសោះខលឹមថាគ្រូសិលមែនគ្រូសិលទេអេសរ៉ានក៏និយាយថាគ្រូសិលឯងបងមិញមកឯងប្រើវេទមន្តណាតទៅពេលលឺស៊ូចឹងខលឹមគាត់ក៏សប្បាយចិត្តគាត់ថាអូលោកអើយមកជីវិតខ្ញុំមិនដឹងតែខ្ញុំបកកែអីទេតតែទាំងអស់គ្នាហៅខ្ញុំតែគ្រូសិលចឹងសប្បាយណាស់សាយពីនឹងតែម្ដងទៅវេលាក៏ថាសាយស្អីប្រយ័ត្នគេតាមតនរហូតផ្លូវរត់លឿនទៅចំពោះលោកវីរ៉េនរបស់យើងវិញបាទគាត់ក៏បានដើរសម្ដៅមកកាន់បន្ទប់របស់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែមានក្រុមទាហានដែលមានជំនាញខ្លាំងណាស់ការពារព្រះអង្គហើយកូនរបស់គាត់ម្នាក់ហ្នឹងក៏ជាមេទាហានគ្រប់គ្រងទីនោះដែរសូរ៉េនក៏សួរថាមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលបានទេលោកពុកវីរ៉េនក៏ប្រាប់ថាកូនស្ដាប់ពុកណាពុកធ្វើរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺដើម្បីតែការពារជីវិតរបស់ព្រះអង្គតែម្នាក់គត់អញ្ចឹងកូនគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យពុកចូលទៅក្នុងបន្ទប់នេះសូរ៉េនមានអារម្មណ៍ថាលោកពុកដូចជាចង់ជួយព្រះអង្គមែនហ្នឹងហើយចូលចុះពុកបន្ទាប់ពីនោះយើងតាមមកដល់ក្មេងៗទាំង3នាក់របស់យើងវិញអេសរ៉ានរបស់យើងកំពុងតែព្យាយាមរកផ្លូវចេញរេឡាក៏និយាយថាបកគលសុទ្ធនេះគ្រីនឹងឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំយកឡើងទៅលើដំបូលបើខ្ញុំបង្ហាញសុទ្ធនេះទៅដល់មេក្រុមរបស់ខ្ញុំនោះសង្គ្រាមសម្រាប់គ្នានឹងប្រហែលជាអាចនឹងបញ្ចប់ខលឹមក៏និយាយថាអត់ទេអេសរ៉ានមិនគួរឲ្យទុកចិត្តម្នាក់ LSA គេនឹងទេអេសរ៉ានរបស់យើងក៏និយាយថាមិនអីទេចាំខ្ញុំនាំយកសុទ្ធនេះឡើងទៅលើដំបូលផ្ទាល់តែម្ដងបាទនិយាយពី Lord Viren របស់យើងវិញបាទពេលនេះគាត់បានចូលមកជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយមកលើកនេះបាទ Lord Viren របស់យើងគាត់នឹងក៏បានស្នើសុំព្រះអង្គបញ្យល់អំពីគោលបំណងរបស់ខ្លួន Lord Viren ក៏និយាយថាព្រះអង្គខ្ញុំមកពេលនេះគឺក្នុងន័យខ្ញុំជាមិត្តភក្តិព្រះអង្គអញ្ចឹងសូមមិត្តសម្លាញ់ពិចារណាម្ដងទៀតទៅមើលព្រះអង្គរបស់យើងគាត់កាន់តែខឹងទៀតបាទបញ្យល់មិនក៏អត់យល់ដែរលោក Viren ហ្នឹងហើយព្រះអង្គគាត់ក៏ប្រើពាក្យធ្ងន់ៗប្រាប់ទៅវិញថា Lord Viren តើលោកគិតថាលោកហ្នឹងគឺជាមនុស្សសំខាន់មនុស្សមានតម្លៃអស្ចារ្យជាងគេខ្លាំងជាងច្បាប់នៅនគរនេះឬ Lord Viren ក៏និយាយថាហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គរឹងម្ល៉េះខ្ញុំធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងគឺដើម្បីអំបូរមនុស្សយើងទៅតើតែពេល Lord Viren គាត់រឹងគាត់មិនយល់គាត់ចង់ឲ្យព្រះអង្គនឹងបដូរបលឹងបដូរអីចឹងទៅមកព្រះអង្គគាត់កាន់តែខឹងខ្លាំងទប់លែងកើតហើយគាត់ក៏និយាយថាឥឡូវនេះឯងមិនត្រូវបដិសេធយើងទេក្នុងនាមយើងគឺជាព្រះអង្គលុតជង្គង់ចុះហើយទៅទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកបម្រើមិនមែនជាមិត្តភក្តិរបស់យើងទេបាទដូចជាក្តៅកគុកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចំពោះវេលារបស់យើងវិញបាទពេលនេះយើងកំពុងតែស្វែងរកគ្នារបស់នាងប៉ុន្តែនឹងស្រាប់ហើយបាទពេលប្រច័ណ្ឌពីមុនគ្នារបស់នាងគឺមានសមត្ថភាពបំបាំងកាយវេលាក៏និយាយថាខ្ញុំដឹងថាលោកនៅទីនេះក៏ហើយបានមែនលោកវ៉ាន់អានរបស់យើងគឺគាត់បានចូលមកក្នុងព្រាជវាំងបានជោគជ័យហើយគ្មាននរណាដឹងឡើយលោកវ៉ាន់អានគាត់ក៏ខឹងគាត់ប្រាប់ឲ្យវេលានៅអាស៊ីមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបេសកកម្មនេះក៏សាប់តែវេលានិយាយថាលោកវ៉ាន់អានសូមលោកបញ្ឈប់បេសកកម្មនេះព្រាមទៅដោយសារតែខ្ញុំស្វែងរកឃើញពងរបស់អ្នកគ្រាចហើយលោកវ៉ាន់អានគាត់អត់ជឿព្រោះគាត់ដឹងថាមនុស្សសាហាវណាស់ប្រកាសជាគុំតិចពងនឹងចោលវេលាក៏និយាយថាអត់ទេរាជបុត្រនៃអាណាចក្រមនុស្សនេះបានរក្សាពងនោះតែលោកវ៉ាន់អានគាត់បានផ្ដាំវេលាហើយផ្ដាំទៀតថាវេលាគុំជឿទៅលើអំបូរមនុស្សសោះពួកនោះគឺសាហាវខូហើយលោភលន់ណាឯងចាញ់ល្បិចពួកវាហើយព្រាមនោះខលឹមរួមជាមួយនឹងអេសរ៉ានក៏បង្ហាញខ្លួនថាអត់ទេអត់ចាញ់ល្បិចពួកខ្ញុំទេនេះគឺជាសុទ្ធអ្នកគ្រាគ្រាន់តែឃើញបែបនេះព្រាមបាទលោកវ៉ាន់អានរបស់យើងគាត់ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលវេលាក៏និយាយថាហ្នឹងហើយលោកវ៉ាន់អានអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមហ្នឹងទៅលោកវ៉ាន់អានក៏និយាយទៀតថាវាមិនងាយស្រួលដូចជាឯងគិតនោះទេរ៉ាឡាពួកយើងបានធ្វើការស្បត់ស្បាយដើម្បីសម្លាប់ស្ដេចរួមជាមួយនឹងកូនរបស់ស្ដេចហ្នឹងហើយណាមួយមនុស្សបានសម្លាប់ស្ដេចអ្នកគ្រាទោះបីជាពួកវាទុកជីវិតសុទ្ធរបស់អ្នកគ្រានឹងក៏ដោយក៏វាបានធ្វើរឿងខុសដែរអញ្ចឹងបកគលសុទ្ធអ្នកគ្រានឹងមកឲ្យយើងព្រាមវេលាក៏ចេញមុខការពារថាអត់ទេអ្នកទាំងពីរនាំសុទ្ធអ្នកគ្រានឹងរត់ទៅក្រោយមកវេលារបស់យើងក៏បានបើកការវាយប្រហារជាមួយនឹងមេរបស់នេះយ៉ាងអស្ចារ្យបាទអញ្ចឹងពួកគេនឹងគេហៅថាបំបាំងកាយហងវាយគ្នាផងបាននិយាយពី Claudia របស់យើងវិញមកគាត់ជាប់ច្រវាក់ដៃរបស់គាត់ឲ្យគាត់កំពុងតែព្យាយាមប្រើគ្រឿងផ្សំផ្សេងដើម្បីដោះច្រវាក់ដៃនឹងអញ្ចឹងណារត់ចុះរត់ឡើងលោកឯងសោនឹងក្បែរនឹងអត់បានមើលតែហើយ Claudia ក៏បានយកសោនឹងចាក់ដោះលែងខ្លួនឯងបានជោគជ័យទៅចំពោះ Cullen របស់យើងវិញបាទពេលរត់ពួនអញ្ចឹងគាត់នឹងក៏បានឲ្យ Ezra រួមជាមួយនឹង Summit Creed នឹងលាក់នៅក្នុងច្បារនេះហើយខ្លួនទៅជួយព្រះអង្គ Ezra ក៏និយាយថាបងមិនក៏បងមិនហៅព្រះបិតាយើងថាលោកពុកអីដែរទៅចាំបាច់ហៅព្រះអង្គអញ្ចឹងធ្វើអី Cullen ក៏និយាយថាដោយសារតែគាត់គឺជាស្ដេចតែ Ezra បានជឿថាកុំពិនអញ្ចឹងបងព្រះបិតាប្រកាសជាសប្បាយចិត្តបើសិនជាបងហៅគាត់ថាលោកប៉ាលោកពុកឬមួយក៏ព្រះបិតាអីហ្នឹង Cullen ក៏ថាមិនអីទេពួនទៅយើងមានការងារសំខាន់ទៅធ្វើ Cullen របស់យើងក៏បានមកស្នើសុំជួបព្រះបិតារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបាទ Soren របស់យើងហាមឃាត់ដោយសារតែព្រះអង្គកំពុងតែជួបជាមួយនឹងលោក Viren បានមួយសន្ទុះលោក Viren ក៏ចេញមកអញ្ចឹងពេលចេញមកយើងមិនដឹងថាលោក Viren បានធ្វើអ្វីទៅលើព្រះអង្គទេតែលោក Viren ក៏បានស្ដីបន្ទោសឲ្យ Cullen ថាឯងមិនត្រូវនៅទីនេះទេ Cullen កំឡុងពេលនោះផងដែរ Rayla របស់យើងរួមជាមួយនឹងមេរបស់យើងកំពុងតែវាយគ្នាឬសូឈុំឆាំងពេញនោះទាំងអស់តែម្ដងក្រុមទាហានក៏ឆ្ងល់ឬសូសំឡេងមកពីណាប៉ុន្តែរកមិនឃើញវាយចុះវាយឡើងនឹងបាទលោក Ronan របស់យើងនឹងគាត់ក៏ដឹងថាអូតាមពិតឯងវាយនេះដើម្បីពជាពេលយើងតើយើងសងសឹកឯងលើក្រោយចុះយើងបញ្ញាបេសកកម្មរបស់យើងវិញហើយបើនិយាយពី Cullen របស់យើងវិញបាទគាត់នឹងកំពុងតែស្នើចង់សុំជួបព្រះអង្គប៉ុន្តែលោក Viren មិនឲ្យជួបអញ្ចឹង Cullen គាត់ក៏និយាយថាខ្ញុំដឹងហើយអ្នកដែលលួចសុទ្ធអ្នកគ្រីកគឺជាលោក Viren ក៏ថាឯងនិយាយស្អីហ្នឹងនិយាយអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងព្រមនោះក៏ស្ដាប់តែ Viren របស់យើងគាត់បានប្រើវេទមន្តរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យ Cullen របស់យើងនិយាយអត់ចេញបើនិយាយពីវេលារបស់យើងវិញបាទនាងក៏បញ្ញាមករក Cullen រួមជាមួយនឹង Ezra ដែលរត់ចុះដើររឡើងលោកអើយពួនអត់កើតសោះ
ពូនមានពលឺភ្លើងចេញពីបែបរបស់យើងវេលាក៏សួរថាអេស្ត្រានឯណាខាឡំអេស្ត្រានក៏ប្រាប់ថាអូខាឡំទៅជួបព្រះបិតាខ្ញុំនៅលើកំពូលនោះគ្រាន់តែដឹងបែបនោះភ្លាមវេលារបស់យើងនិយាយថាអូលោកហើយចប់ហើយខ្ញុំទៅជួយខាឡំបើនិយាយពីលោកវីវែនវិញបាទគាត់កំពុងតែនិយាយមើលងាយដល់ខាឡំគាត់ថាឪពុកចុងរបស់ឯងដែលជាស្ដេចនឹងគាត់ជាផ្ដល់ឲ្យឯងគ្រប់យ៉ាងហើយបានជាឯងនឹងឆ្មងឆ្មៃបែបនេះប៉ុន្តែផ្ដល់ឲ្យយ៉ាងណាក៏ឯងអសមត្ថភាពអន់ដូចតែគ្នាហ្នឹងតែចាប់តាំងពីពេលនេះទៅពិភពរបស់ឯងនឹងចាប់ផ្ដើមកែប្រែនិយាយដល់ចំណុចនេះមកវងទាហានរបស់ក្រុមអែលក៏បានបើកការវាយប្រហារនៅកន្លែងមុខបន្ទប់របស់ព្រះអង្គនឹងតែម្ដងចំពោះលោកវីវែនរបស់យើងវិញបាទគេចុះគេឡើងក៏បានធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់ខាឡំនឹងហោះចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ខាឡំវិញចំពោះខាឡំរបស់យើងបាទគាត់ចង់ជួបឪពុករបស់គាត់ប៉ុន្តែស្ថានភាពឃើញថាការធ្វើសង្គ្រាមនេះគឺវាសាហាវខ្លាំងពេកហើយណាមួយខាឡំគាត់គិតថាក្រុមការពារគឺសិតតែជាអ្នកបកកែក្បាច់គុណអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចតទល់ឈ្នះជាមួយនឹងអែលហើយខាឡំរបស់យើងមិនអាចនៅយូរទេលោកវីវែនក៏ជាមនុស្សមិនល្អដូច្នេះអ្វីដែលខាឡំរបស់យើងអាចធ្វើបាននៅពេលនេះគឺបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួននាំយកសុទ្ធនាគក្រីនឹងទៅជួបម្ដាយរបស់នាគក្រីវិញអញ្ចឹងខាឡំរបស់យើងក៏បានរត់សម្ដៅមកកាន់វេលារួមជាមួយនឹងអាស្រានពេលដែលមកជួបជាមួយនឹងអាស្រានក៏សួរថាមិនហើយខាឡំមានបានប្រាប់បិតាយើងតាក់ទងនឹងសុទ្ធនាគក្រីនឹងអត់ខាឡំរបស់យើងគាត់អត់និយាយអ្វីនោះទេបានមានតែកវីក្បាលវេលាក៏និយាយថាខាឡំបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់មកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំត្រឡប់ទៅជួយព្រះបិតារបស់ឯងវិញខាឡំគាត់ក៏តបទៅវិញថាអត់ទេឥឡូវនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺសម្រេចលើពួកយើងហើយបេសកកម្មរបស់យើងបន្តទៀតគឺយកសុទ្ធនាគក្រីនេះទៅឲ្យមេដានាគក្រីវិញអញ្ចឹងវេលារបស់យើងក៏សប្បាយចិត្តនាងគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើបានជោគជ័យជីវិតរបស់អែលនិងជីវិតរបស់មនុស្សនឹងមិនត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងសង្គ្រាមឡើយដូច្នេះវេលារបស់យើងក៏បាននាំខាឡំរួមជាមួយនឹងអេស្ត្រាចាក់ចេញពីព្រះរាជវាំងហើយមុននឹងចាក់ចេញនោះបាទខាឡំរបស់យើងក៏សម្លឹងទៅកាន់បន្ទប់ឪពុករបស់ខ្លួនអេស្ត្រាក៏សួរថាមិនដែរបងយើងជួយលោកប៉ាឬមួយក៏អត់ខាឡំនិយាយថាកុំបារម្ភកំពូលទាហានក្បាច់គុណអស្ចារ្យការពារព្រះបិតាយើងបានហើយអញ្ចឹងតោះពួកយើងនាំគ្នាចាក់ចេញពីព្រះរាជវាំងហើយបន្តពីសកម្មរបស់យើងទៅកាន់សេឌីយ៉ាងណាក៏ដោយបាទមើលទៅការគិតរបស់ខាឡំហាក់ដូចជាត្រូវមែនក្រុមអែលទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយរ៉ាន់ណាន់ដែលជាមេរបស់វេលាហ្នឹងបាននៅមានជីវិតតែម្នាក់ឯងតែមើលទៅគាត់ហាក់ដូចជារងរបួសខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងប៉ុន្តែអាខ្សែសម្បត្តិសម្រាប់ព្រះអង្គរួមជាមួយនឹងបុត្ររបស់ព្រះអង្គហ្នឹងបានរបូតចេញមកចំហៀងអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាព្រះអង្គរបស់យើងត្រូវបានគេធ្វើឃាតបានជោគជ័យហើយព្រោះតើតែធ្វើឃាតបានទៅអាខ្សែហ្នឹងវារបូតចេញពីដៃចំពោះលោករ៉ាន់អានគាត់ក៏បានបាញ់ពួយរបស់គាត់នឹងបញ្ជូនដំណឹងទៅកាន់អាណាចក្រអែលក្រុមរបស់លោកវីរ៉ានបាក៏បានយកជ័យជំនះលើរ៉ាន់អានប៉ុន្តែក្លូឌីរបស់យើងមិនទាន់ឲ្យសម្រាប់រ៉ាន់អានចោលទេបាទទុករ៉ាន់អាននឹងប្រើបើនិយាយពីវេលារបស់យើងវិញបាទនាងរត់សុកចឹងក៏សាប់តែអាខ្សែសម្បត្តិនឹងរបូតចេញមកចំហៀងអញ្ចឹងនាងដឹងថាអូព្រះបិតារបស់ខាឡំរួមជាមួយនឹងអាស្រានត្រូវបានគេធ្វើឃាតបានជោគជ័យហើយវេលារបស់យើងបន្ទាប់ពីដឹងដំណឹងនេះបាទនាងហាក់ដូចជាភ័យខ្លាចហើយក៏អាណិតដល់ខាឡំរួមជាមួយនឹងអេស្រានដូចគ្នាខាឡំរួមជាមួយនឹងអេស្រានក៏សួរថាមានបញ្ហាអីវេលាក៏កុហកថាអត់មានបញ្ហាទេតែយើងគួរតែសម្រាកសិនទៅហើយព្រោះអីដំណើររបស់យើងទៅកាន់សេឌីនឹងដូចជាឆ្ងាយណាខាឡំរួមជាមួយនឹងអេស្រានឹងក៏បានយល់ព្រមតាមការស្នើសុំរបស់វេលាដូច្នេះនៅថ្ងៃបន្តទៀតបាទតើពួកគេនឹងត្រូវផ្សងព្រេងជួបអ្វីខ្លះទៅនិយាយទៅក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងនេះពួកគេប្រកាសជាជួបសត្វចម្លែកជួបរឿងនេះរឿងនោះប្លែកៗអត់ឈប់អត់ឈរទេបើចង់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចនេះបាទក៏មានតែរងចាំតាមដាននៅវគ្គក្រោយទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះខ្ញុំរិតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំយករឿងព្រះរាជបុត្រនាគក្រីវគ្គបន្តមកការសម្ដែងសម្រាប់គ្នាយើងនៅវគ្គនេះគឺនិយាយអំពីដំណើរក្មេងៗទាំង3នាក់បាទចាប់ផ្ដើមបប្រតិបត្តិការឆ្លងកាត់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយយកសុទ្ធនាគក្រីនេះទៅឲ្យមេដានាគក្រីឲ្យបានហើយចង់ដឹងថាវគ្គនេះពួកគេជួបអ្វីខ្លះតោះចូលទៅដល់សេរីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងឃើញថាក្រុមក្មេងៗកំពុងតែសម្រាកប៉ុន្តែចម្លែកអ្វីវេលារបស់យើងហាក់ដូចជាមានរឿងមួយដោះស្រាយមិនចេញសោះបាទគឺខ្សែនៅជាប់ដៃរបស់នាងមកខាងទៀតនិយាយទៅបេសកកម្មរបស់នាងនឹងគឺត្រូវសម្រាប់ស្ដេចនិងកូនរបស់ស្ដេចហើយខ្សែមកចំហៀងនឹងដាច់បាត់ទៅហើយដោយសារតែស្ដេចនឹងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយខ្សែមកខាងទៀតគឺនៅជាប់កដៃរបស់នាងព្យាផ្ដាច់យ៉ាងណាក៏ផ្ដាច់មិនចេញដែររហូតដល់បេរបស់យើងនឹងអង្គុយមើលមុខតែម្ដងម៉ែអែលនេះឈួតទេដឹងវេលាផ្ទាល់នឹងបាទនាងក៏មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយដែរពេលដែលព្រះបិតារបស់ក្មេងប្រុសទាំងពីរនាក់ដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរជាមួយនាងនេះសោយទីបង្គត់យើងតែពុកដល់ព្រះអង្គដល់កំសត់របស់យើងវិញបាទពេលនេះលោកវីរ៉ែនរបស់យើងគឺជាអ្នករៀបចំពិធីបុណ្យសពឲ្យព្រះអង្គប្រជាជនទូទាំងនគរមានការសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងមកពេលដែលស្ដេចដ៏ល្អរបស់ពួកគេសោយទីបង្គត់ដោយសារតែពួកអែលនេះគឺជាការសន្និដ្ឋានរបស់ពួកគេនឹងឯងហើយម្នាក់ស្រីនេះគាត់គឺជាព្រះរាជគ្រូរៀបចំពិធីទូទៅនៅក្នុងព្រះរាជវាំងគាត់ហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកវីរ៉ែនដែលធ្វើពិធីបុណ្យសពឲ្យព្រះអង្គភ្លាមយ៉ាងនេះនោះទេដោយសារតែពួកគេនឹងមិនទាន់ដឹងអំពីដំណឹងថាតើព្រះរាជបុត្រខាឡំរួមជាមួយព្រះរាជបុត្រអាស្រែននៅទីណាតែចំពោះលោកវីរ៉ែនផ្ទាល់វិញបាទគាត់មិនខ្វល់នោះទេគាត់បែរជាឆ្លើយទៅវិញថាដោយសារតែឥឡូវនេះមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើរឿងណាមួយដែលបញ្ញារឿងណាមួយដែលសំខាន់ជាងឥឡូវនេះមកដល់កន្លែងបូជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនោះ Lord Vivian របស់យើងបាទគាត់ក៏បានទម្លាក់កំហុសទាំងអស់នោះទៅឲ្យ MOL ទាំងដែលយើងមិនដឹងថាមូលហេតុកើតឡើងពិតប្រាកដយ៉ាងណានោះទេ Lord Vivian ក៏និយាយថាឥឡូវនេះព្រះអង្គដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងស្លាប់ដោយសារ MOL ពួកយើងក៏មិនអាចនៅស្ងៀមបានដែរបន្ទាប់ពីរៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់ព្រះអង្គរួចវាគួរទៅដល់ពេលដែលពួកយើងសងសឹកទៅកាន់ MOL នោះវិញហើយរីឯព្រះរាជគ្រូស្រីរបស់យើងនេះវិញបាទគាត់នឹងក៏ស្រែកសួរថាអត់ទេមិនទាន់បូជាព្រះអង្គបានឡើយដោយសារតែយើងមិនដឹងថាព្រះរាជបុត្រទាំងពីរអង្គនៅឯណា Lord Vivian របស់យើងបាទគឺគាត់ហ៊ានឆ្លើយដល់មិនខ្លាចតែម្ដងគាត់ថា
រាជបុត្រទាំងពីរស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយមិនក៏អញ្ចឹងមិនក៏ដឹងច្បាស់ម្ល៉េះលោកវីរ៉ានបន្តទៀតថាដូច្នេះពួកយើងទៅតែព្យាបាលទៅមុខដោយកម្លាំងអង្គអាចក្លាហានរួចហើយចាប់ផ្ដើមបើកការតទល់ជាមួយនឹងពួកអែលដូច្នេះបូជាសាកសពព្រះអង្គព្រាមព្រះជាគ្រូស្រីថាអត់ទេខ្ញុំមិនធ្វើឡើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រឡត់ភ្លើងលោកវីរ៉ានគាត់អត់ខ្វល់ទេគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ដែលជាក្លូឌីនឹងបានប្រើវេទមន្តរបស់នាងយកសัตว์ពីពីឬមួយក៏អីខ្ញុំមិនដឹងទេរួចហើយសូត្រមន្តអាគមដាត Magic ក៏វាបង្កជាភ្លើងធំដល់សម្បំសឹមស្កាយទៅម្ដងភ្លើងនោះក៏បានហោះចូលទៅក្នុងថាសរួចហើយវាក៏បានខ្ទាតបូជាទៅលើសាកសពរបស់ព្រះអង្គបានដោយជោគជ័យលោកវីរ៉ានរបស់យើងក៏បានធ្វើការប្រកាសភ្លាមតែម្ដងដោយគាត់និយាយថាពួកយើងនៅតែកាន់ទុកដល់ព្រះអង្គរបស់យើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅយុគនេះក៏ជាថ្ងៃដែលតែងតាំងស្ដេចថ្មីផងដែរពីព្រោះយើងត្រូវការអ្នកដឹកនាំបាទដូចជាលឿនខ្លាំងណាស់ណោះយើងកាត់មកដល់ column របស់យើងវិញបាទពេលនេះ column របស់យើងគាត់កំពុងតែសិក្សាអំពី Primal Stone នេះរួចយើងក៏ឆ្ងល់ថា column ឯងកំពុងធ្វើអ្វី column គាត់ថាខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាអំពី Primal Ball វេលាគាត់ថាមិន Primal Ball ទេគេហៅថា Primal Stone ហើយ Primal Stone នោះវាកើតឡើងពី Primal Source ហើយ Primal Source មាន6ដឹងអត់ហ៎មានស្គាល់អត់ column គាត់និយាយថាខ្ញុំអត់សូវដឹងដែរចុះបើខ្ញុំថាដឹងរេឡាយខ្ញុំរាប់អត់រេឡាយមានអារម្មណ៍ថាធ្វើជាគ្រូសាស្ត្រមួយទៅមួយអត់យល់ពីអាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ណាគ្រប់វេទមន្តទាំងអស់គឺកើតឡើងដោយធាតុសំខាន់ទាំង6ដែលទី1គឺព្រះអាទិត្យទី2ព្រះច័ន្ទទី3ផ្កាយទី4ដីទី5មហាសមុទ្រហើយទី6គឺជាមេឃនេះហើយគឺជាសារធាតុដែលបង្កើត Primal Stone នេះអញ្ចឹងគ្រូសាស្ត្រមនុស្សគឺពួកគេនឹងគ្រាន់តែកាន់អាដុំ Primal Stone ទៅហើយពួកគេចេះវេទមន្តសូត្រពួកគេអាចគ្រប់គ្រងធម្មពលខ្យល់ដែលបង្កឡើងដោយមេឃនឹងបានហើយប៉ុន្តែវាក៏មានច្រើនទៀតដែរមេឃអាចបង្កើតរន្ទះអាចបង្កើតព្យុះអូយនិយាយទៅថ្មនេះពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងតែហ្មងណាឥឡូវនេះឯងគ្រប់គ្រងបានមេឃមួយហើយវាមិនធម្មតាទេណាអញ្ចឹងខលឹមរបស់យើងគាត់នឹកឃើញថាអូចុះបើខ្ញុំគ្រប់គ្រងធាតុទាំង5ផ្សេងទៀតបាននោះវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញហើយខ្ញុំក៏នឹកឃើញអូនៅផ្ទះលំហែកាយរដូវរងាខ្ញុំឃើញដុំគូកមួយដុំនោះដូចប្រអប់ចឹងហើយមានរូបសញ្ញានឹងទាំង6តែម្ដងមិនស្រួលវាគឺជារបស់វេទមន្តមែនឬខ្ញុំទៅយកប្រអប់នោះរេឡាក៏ថាទៅយកប្រអប់នឹងមិនគ្រោះថ្នាក់ណាខលឹមនិយាយថាកុំអារម្មណ៍ផ្ទះលំហែកាយនឹងគឺមានមនុស្សនៅពេលតែធ្លាក់តកកទេបើសិនអត់មានតកកអីចឹងគឺគ្មានមនុស្សណាទៅនឹងឡើយរេឡាក៏និយាយថាណែយើងមានរឿងជាច្រើនទៅធ្វើទៀតណាយើងត្រូវបញ្ចប់សង្គ្រាមយកសុទ្ធនាគរាជនឹងទៅឲ្យព្រះបិតានាគរាជវិញខលឹមក៏និយាយថាកុំបារម្ភអីពីព្រោះយើងមិនត្រូវធ្វើដំណើរទៅទិសខាងកើតអីហើយផ្ទះលំហែកាយនឹងវានៅទិសខាងកើតស្រាប់អញ្ចឹងយើងអត់មានខាតពេលអីនោះទេតែរេឡារបស់យើងនៅតែខ្លាចជួបមនុស្សជួបអីវិញទៅពួកគេមិនសម្លាប់នាងខលឹមគាត់ក៏ត្អូញថាខ្ញុំមិនដឹងថាជីវិតខ្ញុំនោះប្រកែស្អីទេខំហាត់ដាវក៏មិនចេះធ្វើរឿងអីក៏មិនបានតែបន្ទាប់ពីខ្ញុំប្រោវេទមន្តបន្តិចហើយមានគេហៅខ្ញុំថាជាគ្រូសិលគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយតែម្ដងនេះខ្ញុំគិតថាប្រអប់គូនោះអាចនឹងជួយឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាគ្រូសិលពេញលេញឬសូដូចនេះបានរេឡារបស់យើងមានចិត្តអាណិតទៅដល់ខាលុំហើយក៏ចង់ជួយខាលុំអញ្ចឹងនាងក៏និយាយថាបានពេលនោះប្រជាបុត្រអេស្រារបស់យើងក៏ភ្ញាក់មកអញ្ចឹងហើយបាទពួកគេក៏បន្តដំណើរទៅកាន់ផ្ទះលំហែកាយរដូវរងានោះហើយក្នុងដំណើរនោះរេឡាក៏បញ្ជាក់ថានឹងហើយខ្ញុំជូនឯងទៅកាន់ផ្ទះទាំងតែម្ដងណាហើយដំណើរពួកយើងអត់មានឆ្វេងឆ្វាយអញ្ចឹងទេនោះទេអេស្រាក៏លន់មកថាណាហើយតែខ្ញុំរៀងហេវទឹករេឡានិយាយថាបាននេះផឹកទឹករបស់ខ្ញុំទៅហើយទឹកនឹងពណ៌ក្រហមខាលុំក៏ថាទឹកឈាមនឹងខ្ញុំហូបអមិនរេឡាក៏និយាយថាតែឯងរៀនពីអែលស្អីគេខ្លះមិនក៏គិតថាអែលនឹងគឺជាអំបូរសាហាវស៊ីសាច់ហត់ឈាមអញ្ចឹងនេះមិនមែនជាឈាមទេវាគឺជាទឹកផ្លែបឺរីទឹកនេះឃើញតែអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែប្រៀបដូចជាចំណីអាហារដ៏បបោហូហីរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងមិនជឿឯងសាក់ផឹកបន្តិចទៅឯងនឹងឆ្អែតបានយូរអេសិនបើយើងអស់ជំរឿនគាត់ហេវដែរគាត់នឹងក៏សាក់ផឹកទឹកហ្នឹងហើយតោះតែពេលផឹកទៅមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងាញ់ក៏ឆ្ងាញ់ហើយហូបឆ្អែតភ្លាមតែម្ដងរេឡាហ្នឹងក៏អន់ចិត្តមិនដឹងថាតើខលឹមហ្នឹងគិតថានេះហ្នឹងអាក្រក់កម្រិតណាទៅខលឹមគាត់ក៏អត់ទាន់និយាយដែរបាទក៏អត់ទាន់ទុកចិត្តអំបូរអែលដូចគ្នាដោយសារតែទាំងសងខាងរេឡាហ្នឹងធ្លាប់អែលហ្នឹងបរៀនប្រាប់ថាអំបូរមនុស្សអាក្រក់ហើយខាងមនុស្សយើងដែលជាខលឹមក៏ធ្លាប់គេបរៀនថាអំបូរអែលហ្នឹងសាហាវហេអញ្ចឹងមិនវិញទៅឥឡូវនេះពួកគេធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះលំហែកាយនឹងបានជោគជ័យហើយខលឹមក៏ប្រាប់ថាឃើញទេគ្មានមនុស្សនៅសំបីតែម្នាក់តែរេឡារបស់យើងក៏សួរថាតែខ្ញុំធ្វើពេលសកម្មតែម្នាក់ឯងសំខាន់គូរូបបន្ទប់នឹងមកបន្ទប់ណាគឺជាបន្ទប់រក្សាដុំគូស្អីគេហ្នឹងខលឹមរបស់យើងក៏បានគូបន្ទប់នោះរួចហើយរេឡារបស់យើងក៏បានកាន់กระดาษរូបនឹងដើម្បីចូលស្វែងរកបន្ទប់នឹងអញ្ចឹងណាហើយមើលចុះមកអូនិយាយពីថារេឡារបស់យើងក៏មិនខ្មៅម្ល៉េះរហួនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនាងចូលទៅក្នុងផ្ទះលំហែកាយហ្នឹងតែមកប្រពេចភ្នែកខលឹមក៏និយាយថាឃើញទេអត់មានមនុស្សមែនអេស្រារបស់យើងក៏នឹកក៏ថាជាតែព្រះបិតាយើងមិនថាគាត់ជូនយើងមកទីនេះតាមពិតគួរតែមានតែហ៊ានមានអីមកដល់កន្លែងហ្នឹងដែរមិនក៏អត់ឃើញអញ្ចឹងឬសូបែបហ្នឹងខលឹមក៏ចាំមែនអូអញ្ចឹងទីក្រុមទាហានរបស់គាត់ជាមកផ្ទះហ្នឹងហើយតើអត់និយាយមិនតាន់ផុសពីមាត់ផងបាទក្រុមទាហានហ្នឹងគឺម្ដងមែនហើយព្រះបិតារបស់ខលឹមរួមជាមួយនឹងអេស្រាជាអ្នកបញ្ជាពួកគេតាំងពីយូរយារមកហើយបាទប្រហែលជាមុននឹងគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងណាតើឃើញហេតុការណ៍បែបនេះខលឹមរួមជាមួយនឹងអេស្រាក៏បានទៅឈរនៅមុខផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងអេស្រារបស់យើងក៏បានយកស៊ុបនេះគ្រៀងយកតលាក់ហើយពេលដែលមេតបហ្នឹងគាត់ក៏មកដល់ហ្នឹងមកអូគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពេលបានជួបជាមួយនឹងខលឹមហើយនឹងអេស្រាតោះហើយយើងក៏ដឹងថាតាមពិតមេតបដ៏អង្គអាចក្លាហាននេះមានឈ្មោះអាម៉ាយ៉ាហើយគាត់ជាមនុស្សស្រីដែលគាត់នឹងត្រូវជាមីងរបស់ពួកគេទាំងពីរបានអញ្ចឹងបានថាអាម៉ាយ៉ានឹងគឺជាប្អូនស្រីរបស់ម្ដាយខលឹមរួមជាមួយនឹងអេស្រាប៉ុន្តែគាត់និយាយចេញទេនិ
ចឹងហើយជំនួយការរបស់គាត់ដែលជាមេតបដែរនឹងបានគឺជាអ្នកបកប្រែអញ្ចឹងអាម៉ាយ៉ាបន្ទាប់ពីជួបប្រទេសជាមួយនឹងខាឡុំរួមជាមួយនឹងអេស្រារួចគាត់ក៏ប្រទះឃើញទ្វារបង្អួចនៅផ្ទះនឹងបើកគាត់សង្ស័យថាមាននរណាគេបានចូលទៅពួននៅទីនោះហើយខាឡុំរបស់យើងនឹងគាត់ក៏ចេញមុខការពារគាត់ថាអត់មានតាហ៊ានមនុស្សនៅទីនេះទេអាម៉ាយ៉ាគាត់ក៏សួរគាត់ថាមិនក៏ប្រើពាក្យតាហ៊ានមនុស្សអញ្ចឹងតាហ៊ានធម្មតាទៅវាមិនអញ្ចឹងបាទអាម៉ាយ៉ារបស់យើងគឺគាត់អត់ព្រមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ចង់ទៅតាមស្វែងរកទៀតថាតើនរណាគេចូលមកក្នុងផ្ទះហ្នឹងនិយាយទៅគាត់មានញាណពិសេសហ្មងគាត់ដឹងថាបើមាននរណាគេនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺគាត់ដឹងហ្មងគាត់មិនដឹងថាត្រូវប្រជុំមិនអីមិនអេស្រារបស់យើងក៏និយាយថាមីងអាម៉ាយ៉ាខ្ញុំអត់ទាន់ហូបអាហារពេលព្រឹកទេគាត់លឺសូរអញ្ចឹងអាម៉ាយ៉ារបស់យើងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបារម្ភផ្លែតគាត់អត់ចង់ឲ្យក្មួយរបស់គាត់ឈឺទេគាត់ក៏ថាក៏បានអញ្ចឹងចាំមីងរៀបចំអីពួកឯងហូបហើយទៅពេលស្វែងរកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងបានមាននំប៉័ងលោកហើយតែនំប៉័ងនេះមិនមែនធម្មតាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាវារឹងជាងដាវទៅទៀតខាឡុំហ្នឹងក៏សួរថាអញ្ចឹងអ្នកមីងអាម៉ាយ៉ាមិនក៏អ្នកមីងមកទីនេះលោកមេតបហ្នឹងក៏បានបញ្យល់តាមកាយវិការរបស់អាម៉ាយ៉ាគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងណាគឺឪពុករបស់ខាឡុំរួមជាមួយនឹងអេស្រាហ្នឹងបានផ្ញើបាក់សីមួយហ្នឹងឲ្យកោះហៅពួកគាត់តោះតែពេលបង្ហាញសារហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមកខាឡុំរបស់យើងក៏បាននឹកឃើញព្រះបិតារបស់ខ្លួនក៏បកគលអាសាមួយហ្នឹងឲ្យខ្លួនដែរប៉ុន្តែខាឡុំរបស់យើងគាត់មិនដឹងថាគាត់ធ្វើឲ្យជ្រុះអាសបុតហ្នឹងនៅទីណានោះទេចំពោះនៅក្នុងសបុតដែលឪពុករបស់ខាឡុំសរសេរផ្ញើទៅឲ្យអាម៉ាយ៉ាហ្នឹងបានគឺតាក់ទងនឹងអ្វីដែលគាត់ហ្នឹងបានប្រាប់ខាឡុំរបស់យើងរួចរាល់មកហើយគឺគាត់ហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យអាម៉ាយ៉ារបស់យើងហ្នឹងមកការពារគាត់នោះទេតែគាត់ចង់ឲ្យអាម៉ាយ៉ាមកការពារកូនប្រុសរបស់គាត់ទាំងពីរដែលជាខាឡុំរួមជាមួយនឹងអេស្រាហើយមើលអេស្រានោះហើយខំកាប់នំប៉័ងនេះដល់ពេលកាប់បានយកមកខំចង់បាក់ក្មេងឥឡូវនេះក្រុមទាហានទាំងអស់កំពុងតែជួសជុលទ្វារហើយពួកគេយាមកាងយ៉ាងច្បាស់លាស់តែម្ដងមកមិនឲ្យនរណាគេចូលមកក្នុងផ្ទះនោះទេអេស្រារបស់យើងក៏ប្រាប់ខាឡុំថាខាឡុំម៉ែបើយើងប្រាប់អ្នកមីងអាម៉ាយ៉ាតាក់ទងនឹងសុទ្ធរបស់អ្នកការីរួមជាមួយនឹងរ៉ៃឡាមិនដែរណាខាឡុំក៏ថាអូកុំអូនឯងដឹងស្រាប់អីមីងអាម៉ាយ៉ារបស់យើងឲ្យទៅឃើញពួកអែលព្រឹមគឺគាត់សម្រាប់ផ្លេតគាត់មិនបានទៅស៊ើបសួរព័ត៌មានស៊ើបសួរពីដើមហេតុអីនោះឡើយអូនឯងដឹងស្រាប់ហើយតាំងពីជួយានណាមកហើយគឺគេកំណត់អញ្ចឹងត្មងអំបូអែលរួមជាមួយមនុស្សគឺមិនត្រូវគ្នានោះទេតែយើងអាចជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរបានបើសិនជាយើងយកស៊ុតអ្នកគ្រីនេះតែឲ្យមេដារបស់អ្នកគ្រីវិញនោះអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងត្រឡប់មកដូចដើមអញ្ចឹងយើងទៅទម្លាក់អាចកំបាំងទាំងអស់នេះមិនឲ្យអ្នកមីងអាម៉ាយ៉ាដឹងនោះទេចំពោះវេលារបស់យើងវិញបាទគាត់កំពុងតែស្វែងរកបន្ទប់ដែលខលរបស់យើងនឹងគូឲ្យឥឡូវគាត់ខំប្រងោលាក់លោកយ៉ាងម៉េចបើកុំឲ្យក្រុមទាហាននឹងចាប់អារម្មណ៍រួចគាត់ក៏ស្វែងរកបន្ទប់នឹងឃើញពេលដែលរកបន្ទប់នឹងឃើញក៏រកអាប្រអប់នឹងហើយចាក់ចេញមកបានហ្នឹងហើយគឺជាអាប្រអប់គូបដែលមានរូបធាតុទាំង6ហ្នឹងបំរុងនៅដៃចេញទៅហើយក៏សឹកតែអ្នកមីងអាម៉ាយ៉ានោះមកទាន់គាត់ក៏បានបើកការវាយប្រហារមកលើវេលារបស់យើងគ្មានឲ្យតដៃគ្មានឲ្យតបតនោះទេយើងថាវេលាគាត់ខ្លាំងហើយលះបានប៉ុន្តែអាម៉ាយ៉ាគឺខ្លាំងលើសពីការរំពឹងទុកទៅទៀតដូច្នេះជាចុងក្រោយវេលារបស់យើងគឺមិនអាចតបតជាមួយនឹងអាម៉ាយ៉ាបានទេហើយអាម៉ាយ៉ាក៏ទទួលដំណឹងថាក្មួយរបស់គាត់ទាំងពីរនឹងបាត់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយអាម៉ាយ៉ាក៏បានវាយឲ្យវេលារបស់យើងសន្លប់ពេលដែលវេលាភ្ញាក់មកវិញអាម៉ាយ៉ាគាត់ក៏សួរថាតើឯងមកទីនេះមានគ្នាប្រហែលអ្នកវេលារបស់យើងថាមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែអ្នកមីងអាម៉ាយ៉ាគឺគាត់មិនជឿនោះឡើយគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យក្រុមទាហានរបស់គាត់នឹងតាមស្វែងរកខាឡុំរួមជាមួយនឹងអេស្រាត្រាប់មកវិញហើយក្រុមទាហានពីរអ្នកផ្សេងទៀតនេះគឺត្រូវយាមតាមវេលារបស់យើងបើសិនជានាងលួចដុតគឺសម្រាប់នាងចោលតែម្ដងទៅឥឡូវនេះវេលារបស់យើងនៅជាមួយទាហានពីរនាក់ហើយទាហានពីរនាក់នឹងកាន់អាវុធរបស់នាងវេលាក៏ផ្ដាំថាណែប្រើកំបិតខ្ញុំឲ្យទៅណាប្រយ័ត្នតែខុសរបៀបកាត់ដាច់ដៃសល់ដៃ3ដូចខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងពីនោះកូនចដាប្រហូតមួយហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចុះមកហើយបេតរបស់យើងនៅក្នុងចដានោះវេលាក៏ដឹងថាបេតហ្នឹងនឹងធ្វើអ្វីនាងក៏បាត់ភ្នែកបេតក៏បញ្ចេញពលឺចឹងទៅមកក្រុមទាហានហ្នឹងក៏បានចង់ប្តេញវែងវាន់មើលស្អីលែងឃើញហើយក្រុមទាហានខ្លាចវេលារត់អញ្ចឹងពួកគេក៏បើកការវាយប្រហារបានវាយចុះវាយឡើងវាយរហូតដល់ដាច់ខ្សែរបស់វេលាអញ្ចឹងវេលាក៏រួចខ្លួនពួកគេក៏បន្តដំណើររត់ចាក់ចេញពីផ្ទះប៉ុន្តែសួយអ្វីបានក្រុមរបស់អាម៉ាយ៉ានោះរំពាត់ពួកគេចិត្តអាម៉ាយ៉ានោះក៏បានបញ្ជាឲ្យខាឡុំរួមជាមួយនឹងអេស្រាហ្នឹងមកកន្លែងគាត់មកគាត់ការពារកុំឲ្យវេលាហ្នឹងវាប្រហារទៅលើពួកគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខាឡុំរួមជាមួយនឹងអេស្រាហ្នឹងនៅខាងវេលាហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគេអត់ទៅនោះទេចំពោះខាឡុំបាគាត់កំពុងតែរកវិធីដើម្បីដោះលែងខ្លួនពួកគេទាំង3នាក់អញ្ចឹងណាដូច្នេះខាឡុំរបស់យើងក៏បាននិយាយពីសាគរហ្នឹងប្រាប់ទៅកាន់អាម៉ាយ៉ាតទៅពេលមេតបរបស់អាម៉ាយ៉ាបកប្រែទៅគឺគេបកប្រែថាខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេអ្នកមីងអ្នកនេះគឺជាអលបៃសាចបើសិនជាខ្ញុំមិនស្ដាប់សម្ដីវាទេវានឹងសម្លាប់ខ្ញុំនៅនឹងកន្លែងវេលាលឺសូរបែបហ្នឹងបាននាងហួសចិត្តតែម្ដងហើយមិនក៏ខាឡុំនិយាយពីសារហ្នឹងទៅប្រាប់អ្នកមីងអាម៉ាយ៉ាអញ្ចឹងអ្នកមីងអាម៉ាយ៉ាថាកុំអារម្មណ៍ក្រុមទាហានបាញ់ព្រួញបាទពេលបាញ់ចឹងទៅវេលារបស់យើងក៏តបតហើយព្រួញមួយទៀតហ្នឹងបាទចំសក់របស់វេលាយើងទៅជាប់ដើមឈើនិយាយទៅកាត់ដាច់សក់មួយចំណិតហ្នឹងមកវេលាមិនដឹងធ្វើបាទក៏បានធ្វើតាមគម្រោងរបស់ខាឡុំតែម្ដងនាងក៏បានប្រើដាវរបស់នាងគំរាមសម្រាប់ខាឡុំបើពួកគេមិនឲ្យនាងចាក់ចេញពីទីហ្នឹងទេវេលារបស់យើងនឹងសម្រាប់ខាឡុំនៅនឹងកន្លែងអស់ជំរឿនបាទអាម៉ាយ៉ារបស់យើងក៏បានឲ្យក្រុមទាហានរបស់ខ្លួននឹងដកថយវេលាខាឡុំរួមជាមួយអេស្រាហ្នឹងក៏រត់ប៉ុន្តែជំរឿនរបស់ពួកគេគឺឡើងជីទូវេលារបស់យើងមិនដឹងមូលហេតុអ្វីនាងខ្លាចទឹកខ្លាំងមែនទែនបាទប៉ុន្តែលើកនេះដោយសារតែអស់ជំរឿនវេលារបស់យើងក៏បានបង្ខំខ្លួនឯងបាទធ្វើដំណើរតាមទូកជាមួយនឹងពួកគេហើយពេលដែលចេញផុតមេតបអាម៉ាយ៉ារបស់យើងក៏និយាយថាអែលនេះចាប់ព្រះរាជបុត្រទៅហើយវាប្រហែលជាមិនទុកជីវិតឲ្យព្រះរាជបុត្រទេតែយើងក៏មិនអាចតាមពួកវាបានដែរអញ្ចឹងបញ្ជាគ្នារបស់យើងនឹងតាមដានពួកគេភ្លាមបាទអញ្ចឹងបរិះនេះគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការតាមដានចំណែកអាម៉ាយ៉ារួមជាមួយនឹងតបដតីផ្សេងទៀតនឹងគឺធ្លាប់ទៅតាមព្រះជាវាំងយកដំណឹងនេះទៅប្រាប់ព្រះអង្គយើងតាមដានវេលារបស់យើងដែលកំពុងតែជិះក្នុងទូកនេះវិញបាទនាងពិតជាខឹងដល់ខាឡុំខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីក៏ប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរមកលើនាងថានាងជាបិសាចឆត់ឈាមអីអញ្ចឹងណាខាឡុំក៏ថាឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចយើងអត់មានជំរឿហើយខ្ញុំគិតថាមានតែវិធីនឹងមួយទេដែលអាចដោះស្រាយបានបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកមីងអាម៉ាយ៉ាដកថយនោះទេវេលាក៏និយាយថាមិនដកថយប៉ុន្តែមើលពួកគេវិនឹងបាញ់សម្រាប់ខ្ញុំខាឡុំគាត់ក៏សុំទោសគាត់មិននឹកស្មានថាវាទៅជាអញ្ចឹងដែរវេលារបស់យើងក៏បានឲ្យអាប្រអប់គូបនឹងទៅកាន់ខាឡុំបាទហើយយើងក៏និយាយថាយកទៅដូចជាប្រដាប់ក្មេងលេងអញ្ចឹងគ្រាន់តែប្រអប់គូបមួយនេះឯវានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំរួមជាមួយមនុស្សដទៃទៀតបាត់បង់ជីវិតខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រអប់គូបនេះនឹងមានតម្លៃទៅចុះខាឡុំរបស់យើងក៏បានយកប្រអប់នឹងមកមើល
តែជួលវាក៏ជួសធ្លាក់ពេលដែលធ្លាក់នៅក្បែរអា Primal Stone នោះវាក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងអស្ចារ្យអីគេវិញហ្នឹងបើនិយាយពី Lord Vivian របស់យើងបាទគាត់កំពុងតែរៀបចំខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីឡើងគ្រងរាជ្យពិតជាសាហាវមែនហើយនេះគឺជាបាក់សីរបស់ព្រះអង្គម៉ែបាក់សីនៅមានជីវិតបាទខ្ញុំមិនដឹងថាមិនដែរនិយាយជាមួយបាក់សីចឹងទៅលោក Vivian ពេលនេះគាត់ចេញមកខាងក្រៅជួបជាមួយនឹងប្រជាជនហើយគាត់នឹងក៏និយាយថាពួកអែលទាំងអស់នោះពិតជាសាហាវណាស់វាមិនត្រឹមតែសម្រាប់ព្រះអង្គទេហើយសម្រាប់ព្រះរាជបុត្រទាំងពីរនាក់ទៀតវាធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យអាណាចក្ររបស់យើងគ្មានអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅតែទូរែកនៅរឿងធំធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់នេះឡើងស្នងរាជដើម្បីដឹកនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានពិធីបំពាក់មគុតក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងរហូតតែពាក់មគុតទៅហើយក៏សាប់តែអាម៉ាយ៉ាមកតាន់ហើយគាត់ក៏ប្រាប់ថាបញ្ឈប់ការតែងតាំងស្ដេចនេះភ្លាមពីព្រោះព្រះរាជបុត្រទាំងពីរនៅមានជីវិតហើយអញ្ចឹងរឿងរបស់យើងក៏សុំស្លេះទៅតែប៉ុណ្ណេះសិននោះចាំមើលតើវគ្គក្រោយនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតពេលដែល Lord Viren ដឹងថាព្រះរាជបុត្រទាំងពីរអង្គនៅមានជីវិតមកគាត់នឹងធ្វើម៉េចពួកគាត់ចង់ធ្វើស្ដេចហើយបើព្រះរាជបុត្រទាំងពីរអង្គនៅមានជីវិតអញ្ចឹងគឺគាត់មិនអាចធ្វើស្ដេចបានទេចង់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចនោះគឺមានតែតាមដានជាមួយខ្ញុំនៅវគ្គក្រោយទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់យើងពីដើមដល់ចប់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក្នុងចិត្តដូចនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសួស្តីដល់អ្នកគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំយកខ្សែភាពយន្តព្រះរាជបុត្រនាគរីវគ្គបន្តមកការសម្ដែងសម្រាប់គ្នាយើងអញ្ចឹងពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គចាប់ផ្ដើមកាន់តែក្តៅកគុកទៅហើយអញ្ចឹងក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងនៅគ្រោះថ្នាក់របស់ក្រុមក្មេងៗដើម្បីយកសុទ្ធនាគរីទៅឲ្យព្រះមេដារបស់នាគរីវិញហ្នឹងមកតែវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យឆ្ងាយយើងចូលទៅដល់សាច់រឿងរបស់យើងបន្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតតាំងពីវគ្គមុនពេលដែលលោកវីរ៉ែនរបស់យើងគាត់ចង់ឡើងគ្រងរាជ្យអញ្ចឹងបានក៏ត្រូវបានមេតបអាម៉ាយ៉ាហ្នឹងមកខាត់ឥឡូវនេះលោកវីរ៉ែនរបស់យើងគាត់ចូលក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់របស់គាត់ហើយនៅទីនោះយើងឃើញប្រទេសមានមេអំបៅដែលមានពណ៌ដ៏ស្រស់បំព្រងតែម្ដងរួចហើយលោកវីរ៉ែនរបស់យើងក៏បានជ្រើសយកមេអំបៅមួយបានមកសន្ទុះយើងក៏ឃើញភ្លើងយ៉ាងខ្លាំងអស្ចារ្យបានអញ្ចឹងលោកវីរ៉ែនគឺគាត់ស្រូបយកវេទមន្តពីមេអំបៅវេទមន្តទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាលោកវីរ៉ែនដូចជាមានរឿងអាចកំបាំងច្រើនមែនទែនគឺយើងរួចហើយយើងក៏កាត់មកដល់ column របស់យើងវិញបន្ទាប់ពីបានប្រអប់គូបដល់ចម្លែកនេះ column របស់យើងគាត់តែងតែយកអាប្រអប់គូបនឹងដាក់ក្បែរអា Primal Stone នឹងហើយវាតែងតែចេញពន្លឺប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាវានឹងប្រើដោយវិធីណានោះទេហើយលឺសូរសំឡេងហ៊ូអញ្ចឹងណាហើយ column របស់យើងក៏បានយកអាសំឡេងហ៊ូនឹងដាក់ក្បែររេឡាពិតជាប៉ិនមែនមិនចង់ប្រែងខ្ញុំទៀតឬហើយរេឡានៅតែគិតថាឃើញទេនេះគ្រាន់តែជាប្រដាប់បញ្ចេញពន្លឺធម្មតាប៉ុណ្ណោះគ្មានស្អីអស្ចារ្យឡើយបន្តមកទៀតរេឡារបស់យើងថាអូយលេងខ្វល់ឥឡូវខ្ញុំទៅរកអីហូបសិនណាគ្រាមនោះអ្នកនរគ្នាអេស្រានរបស់យើងគាត់ក៏ចេញមកបញ្ជាក់ថាអូមិនបាច់ទៅរកចំណីហូបអាហារទេនេះខ្ញុំយកនំប៉័ងមកជាមួយដែរតារេឡាថាអើយគួរខ្លាចនំប៉័ងហ្នឹងហើយគ្រាន់តែនំប៉័ងនេះជ្រុះឆ្លាក់លើថ្មភ្លាមអ្នកនរគ្នាដឹងស្អីគេបែកអត់គឺថ្មជាអ្នកបែកដូច្នេះរេឡាថាអូមិនបាច់ទេចាំខ្ញុំទៅរកអីហូបផ្សេងណាចាំនោះហ្នឹងហើយបាទនិយាយពីលោក Vivian របស់យើងវិញបាទឥឡូវនេះគាត់ដើរចូលមកក្នុងកន្លែងប្រជុំរបស់ស្ដេចហើយគាត់សម្លឹងឃើញបល្ល័ង្កស្ដេចចង់ឡើងអង្គុយភ្លាមតែម្ដងប៉ុន្តែមេតបអាម៉ាយ៉ានៅទីនោះហើយមេតបអាម៉ាយ៉ាមានរឿងពិសេសចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Vivian មករឿងអីគេចេះបាទនិយាយពីរេឡារបស់យើងកំពុងតែដើររកមហូបនេះវិញបាទឥឡូវនេះនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ប្លែកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនាងក៏បានអង្គុយនៅមាត់ជ្រោះរួចហើយក៏ព្យាយាមកាត់អាខ្សែមកចំហៀងទៀតបាទអាខ្សែស្បត់ស្បែកធ្វើគិតកម្មគេតែរេឡារបស់យើងផ្ដាច់ខ្សែនោះគឺផ្ដាច់មិនបានទេលុះត្រាតែព្រះរាជបុត្រអេស្រាបាត់បង់ជីវិតទើបខ្សែនឹងវារលាព្រមនោះខាងរបស់យើងក៏ស្រែកជួយផងរេឡារបស់យើងភ័យខ្លាំងមែនទែនយើងក៏បញ្ញារត់មកយ៉ាងលឿនបាទពេលដែលម្ដងក៏ប្រទះឃើញខាងរបស់យើងគាត់ចេះប្រើវេទមន្តរន្ទះរេឡាក៏សួរថាអូយគ្រោះថ្នាក់ណាស់មិនអត់ឆក់ងាប់ចឹងឥឡូវបញ្ឈប់វាភ្លាមទៅខាងក៏ថាអូខ្ញុំអត់ចេះទេលោកហើយខ្ញុំចេះតែបកកើតតែមិនដឹងថាបញ្ឈប់មិនទេនេះអេស្រាក៏ស្រែកប្រាប់ថាហ្នឹងហើយបងប្រុសខ្ញុំគាត់ព្យាយាមកុបពីវេទមន្តពីក្លូឌីឥឡូវនេះអត់ដឹងបញ្ឈប់មិនទេវេទមន្តរន្ទះហ្នឹងខាងរបស់យើងគាត់គិតឃើញវិធីមួយគាត់ថាអូខ្ញុំនឹកឃើញវិធីមួយហើយខ្ញុំតទៅបោះដុំនេះឲ្យរេឡាចាប់រេឡាថាមិនទៅជាអញ្ចឹងវិញបាទរួចហើយក៏បោះឲ្យរេឡាភ្លាមតែម្ដងតទៅពេលរេឡាចាប់ទៅទើបឲ្យវេទមន្តរន្ទះបាញ់នឹងវាបញ្ឈប់ចំពោះរេឡារបស់យើងមកអត់មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេប៉ុន្តែគ្នាឡើងសក់បោះហើយបន្តមកទៀតរេឡារបស់យើងនាងក៏ខឹងនាងប្រាប់ថាបានហើយឲ្យរឿងលេងសើចវេទមន្តវៀនផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងកុំចេះតែប្រើអសោះបើមិនច្បាស់ដូច្នេះយើងតតែបញ្ញាប់ដំណើររបស់យើងដើរតាមផ្លូវធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យដល់សេឌីកុំឲ្យខកខានពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ទៀតហើយលំក៏និយាយថាចាំបាច់ដើរតាមផ្លូវទៅស្អីផ្លូវទឹកស្រួលចង់មកមិនប្រើផ្លូវទឹកទៅគ្រាន់តែលឺសូរផ្លូវទឹកភ្លាមរេឡារបស់យើងនាងខ្លាចទៀតនាងក៏និយាយថាអត់ទេធ្វើដំណើរថ្មើរជើងទៅល្អជាងហើយលំក៏រកហេតុផលមកនិយាយថាមិនក៏ថាថ្មើរជើងល្អនេះយើងធ្វើតាមផ្លូវទឹកហ្នឹងវាដំណើរទៅកាន់សេឌីតែម្ដងហើយស្រួលមិនបាច់ដើរមិនបាច់ងាយមើលអេស្រានគាត់ជើងខ្លីណាស់ពិបាកដើររេឡានៅតែបដិសេធថាអត់ទេអានេះគឺជារឿងបញ្ចប់ហើយដើរខលឹមក៏ឆ្ងល់លីស៊ូទៀតអូអញ្ចឹងរេឡាឯងហ្នឹងខ្លាចទឹកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺទៅនេះក្បាច់គុណក៏ប្រកែហក់លើដើមឈើទៅវិញទៅមកក៏អស់ចាហើយសិតតែជាអ្នកកម្ពុជាប្រយុទ្ធទៀតតែប៉ុន្តែខ្លាចទឹកអីអេស្រានក៏និយាយថាអូមែនអីបងស្រីអូយគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់មើលទៅបងឯងតរេឡារបស់យើងអស់ពាក្យតបនាងក៏និយាយថាបានបើសិនជាចង់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកក៏បានដែរជីកទូកឈួនហ្នឹងក៏ខ្ញុំខ្លាចអីដែរហើយយើងកាត់មកដល់មេតបអាម៉ាយ៉ាដែលកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងលោក Vivian វិញមកមេតបអាម៉ាយ៉ាហ្នឹងបានចោទប្រកាន់ថាលោក Vivian គឺជាអ្នកបង្កឲ្យមានរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងលោក Vivian ក៏តបវិញថាម៉េចគិតថាខ្ញុំគឺជាអ្នកហៅឃាតករ L នឹងមកកាន់អាណាចក្រយើងឬហើយការងាររបស់មេតបអាម៉ាយ៉ាមួយទៀតនោះគឺគាត់ជាអ្នកយាមព្រំដែនរវាង L រួមជាមួយមនុស្សចំណែកឯលោក Vivian វិញបាទគាត់គិតថាអាម៉ាយ៉ានឹងចោទប្រកាន់ថាគាត់នឹងគឺជាអ្នកចង់ឲ្យមានរឿងកើតឡើងចង់ឲ្យស្ដេចស្ដាប់អីអញ្ចឹងទៅលោក Vivian និយាយថាមកពីព្រះអង្គទេដែលគាត់នឹងរឿងទទឹងខ្ញុំចង់ជួយគាត់តែគាត់មិនឲ្យខ្ញុំជួយគាត់គិតតែពីគេឈ្មោះរបស់គាត់មិនចង់ប្រើវេទមន្តងងឹតតែអាម៉ាយ៉ាគាត់ចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំគិតថាលោកនឹងសប្បាយចិត្តទៅវិញទេពេលដែលតែព្រះអង្គនឹងបាត់ជីវិតតែលោក Vivian ក៏តបទៅវិញថាគ្មានទេខ្ញុំពិបាកចិត្តដោយតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំឈឺបេះដូងណាស់ពេលដែលព្រះអង្គស្ដាប់បាត់បង់ជីវិតបែបនេះចឹងហើយមេតបអាម៉ាយ៉ានិយាយថាបើសិនជាលោកមានអារម្មណ៍បែបនឹងមែនស្វែងរកកូនទាំងពីររបស់ព្រះអង្គទៅនោះទើបបង្ហាញពីចិត្តស្មោះ
សររបស់លោកពិតប្រាកដមែនមិនទាន់ស្វែងរកផងហ៊ានប្រកាសប្រាប់គេថាពលិចបុត្រទាំងពីរស្ដាប់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងទេតែលោកវីរ៉ានគាត់និយាយថាបើសិនជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់អែលហើយគឺដឹងតែគ្មានជីវិតនោះឡើយឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំនឹងចង់ឡើងគ្រងរាជ្យមែនពេលនេះសង្គ្រាមគឺនៅនឹងមុខពួកយើងហើយបើខ្ញុំមិនការពារអាណាចក្រនេះទេពួកអែលនឹងជិតឱកាសអញ្ចឹងរាជបល្ល័ង្កត្រូវតែមានអ្នកស្នងបើគិតថាខ្ញុំចង់បានរាជបល្ល័ង្កនេះបានឥឡូវខ្ញុំបកគលរាជបល្ល័ង្កនេះឲ្យទៅមេតបអាម៉ាយ៉ាហើយខ្ញុំនឹងបោះហៅមេតបក្រុមទាហានផ្សេងនឹងដើម្បីមកអបអរសាទរការឡើងតំណែងរបស់អាម៉ាយ៉ាធ្វើជាម្ចាស់ស្ត្រីតែអាម៉ាយ៉ានិយាយថាអត់ទេបល្ល័ង្កនឹងគឺនៅទំនេរសិនទៅប៉ុន្តែលោកត្រូវតែស្វែងរកពលិចបុត្រទាំងពីរបានពីព្រោះខ្ញុំក៏មានការងារសំខាន់ត្រូវយាមព្រំដែនដូចគ្នាតោះឲ្យលោកវីរ៉ានរបស់យើងហៅអីតមិនរួចទេបាទគាត់បញ្ជាក់ចេញពីកន្លែងនឹងសិនអញ្ចឹងណាចំពោះក្រុមក្មេងៗដែលធ្វើដំណើរក្នុងទឹកនេះវិញបាទដេករបស់យើងនឹងគឺគាត់នឹងចូលចិត្តកន្លែងនឹងទឹកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងប៉ុន្តែអេស្រែរបស់យើងតែងតែហាមចំពោះខាត់របស់យើងនឹងគាត់ក៏ឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងមិនទៅហែវេលាកំពុងតែពុលទូកដូច្នេះខាត់របស់យើងនឹងក៏រកវិធីនិយាយអញ្ចឹងទៅតាក់ទងប្រវត្តិរបស់បេតគាត់សួរថាឆ្ងល់អត់វេលាហេតុអ្វីបានជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់អេស្រែដាក់ឈ្មោះថាបេតនឹងគេបានន័យថានុយរៀងបកប្រហែលជាខ្មែរដំបូងឡើយបេតនឹងគឺគេចូលចិត្តយកទៅធ្វើជានុយសម្រាប់សត្វសមុទ្រធំអញ្ចឹងដោយសារតែបេតនឹងបញ្ចេញភ្លើងព្រឹបផ្លែតអញ្ចឹងហើយបានជាគេដាក់ឈ្មោះបេតនឹងថាបេតល្អស្អែកអត់វេលាក៏ថាល្អស្អែកដូចឈួតចឹងបាននិយាយពីអាម៉ាយ៉ារបស់យើងរួមជាមួយនឹងមេតបរបស់នាងវិញបាទឥឡូវនេះនាងបានមកកន្លែងបាទរូបសំណាក់នេះគឺជារូបសំណាក់ម្ដាយរបស់ខាឡឹមរួមជាមួយនឹងអេស្រែននិយាយទៅម្ដាយរបស់ខាឡឹមរួមជាមួយនឹងអេស្រែនគាត់នឹងគឺជាកំពូលមេតបស្រីដ៏អស្ចារ្យអង្គអាចក្លាហានម្នាក់ដែរឥឡូវនេះប្រហែលជាអាម៉ាយ៉ានឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់នឹងខុសជាមួយនឹងបងស្រីរបស់ខ្លួនហើយមើលថែក្មួយទាំងពីរបានព្រមនោះក៏សត្វតែលោកវីរ៉ានរបស់យើងមកសម្ដែងការគោរពអីណាមកដុតទៀនដុតធូបអីអញ្ចឹងណាឃើញបែបនេះបាទអាម៉ាយ៉ារបស់យើងហាក់ដូចជាចិត្តទុនមកផ្លែតអញ្ចឹងទៅតែបើខាឡឹមរបស់យើងវិញបាទឃើញថារេឡានាងពូលទូខ្លាំងពេកអញ្ចឹងខាឡឹមក៏និយាយថាឥឡូវអញ្ចេះរេឡាខ្ញុំសួរសំណួររេឡាឯងប្រហែលសំណួរតាក់ទងសេឌីចាំឆ្លើយជាមួយខ្ញុំណាវេលាថាបានខាឡឹមក៏សួរថានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំឮសូគេនិយាយថានៅអាណាចក្រសេឌីរបស់អែលគឺថាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នោះសត្វតែវេទមន្តទៅអត់ហើយបើឃើញវេទមន្តរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរវេលាក៏រៀងសប្បាយចិត្តចង់និយាយតាក់ទងទឹកដីរបស់នាងដែរគឺថាវាដូចជាធម្មជាតិដូចជុំវិញអាណាចក្ររបស់មនុស្សអញ្ចឹងនិយាយទៅវេទមន្តហើយនឹងសត្វគឺដូចតែគ្នាទេឲ្យមានខុសគ្នាឡើយតែហើយយើងឃើញខាងមែនរេឡារបស់យើងហាក់ដូចជាអត់សូវពុលទូកដូចជាមុននោះទេមានអារម្មណ៍ថាស្រស់បោះជាងមុននាងតែអនុញ្ញាតឲ្យខាឡឹមរបស់យើងសួរសំណួរបន្តទៀតខាឡឹមក៏សួរថាតើឪពុកម្ដាយរបស់រេឡាឯងយ៉ាងម៉េចដែររេឡាក៏បានឆ្លើយមកចំសំណួរចាក់ដល់តែម្ដងឪពុកម្ដាយរបស់នាងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ទៅហើយអញ្ចឹងឲ្យខាឡឹមរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាអូឲ្យខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំសួរសំណួរបែបនេះរេឡាថាមិនអីទេតែហើយខាឡឹមក៏ស្រែកថាអូអត់ទេឡើយជប់សួរឯងមើលទៅខាងមុខពួកយើងដឹងតែធ្លាក់ជ្រុះហើយរេឡាក៏សម្លឹងឃើញថាងាប់ហើយថាមានបញ្ហាមែនឡើយធ្វើម៉េចកាន់ទូកឲ្យជាប់ឬខាឡឹមថានឹងហើយកាន់ទូកឲ្យជាប់នៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទូករបស់ពួកគេក៏ធ្លាក់ចុះមកតាមជ្រុះខាឡឹមរួមជាមួយនឹងអេស្រ៉ានគឺសប្បាយចិត្តនឹងលេងទឹកអញ្ចឹងទៅចំណែករេឡារបស់យើងដឹងមិនមកទេហើយបើយើងកាត់មកដល់វីរ៉ានរបស់យើងវិញបាទឥឡូវនេះគាត់នឹងកំពុងតែនិយាយស្នើសរសើរដល់ម្ដាយរបស់ខាឡឹមរួមជាមួយនឹងអេស្រ៉ានគាត់ថាព្រះអង្គហារ៉ូគឺពេលដែលស្គាល់ម្ដាយរបស់ខាឡឹមអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ជាមនុស្សស្រីដ៏អង្គអាចក្លាហានហើយធ្វើឲ្យព្រះអង្គហារ៉ូរបស់យើងនឹងកាន់តែអង្គអាចក្លាហានជាងមុនទៅទៀតបន្ទាប់ពីជួបម្ដាយរបស់ខាឡឹមតោះហើយបាទវីរ៉ានរបស់យើងរួមជាមួយនឹងអាម៉ាយ៉ានឹងក៏បានរកឃើញលើអតីតកាលដែលពួកគេធ្លាប់លេងសប្បាយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏សើចមកសន្ទុះវីរ៉ានរបស់យើងនឹងក៏បានសុំទោសទៅកាន់អាម៉ាយ៉ាថាគាត់នឹងមិនគួរណាមិនខ្វាយខ្វល់ពីពលិចបុត្រទាំងពីរនោះទេអញ្ចឹងហើយនឹងគាត់បែរជាបដូរការគិតរបស់គាត់ភ្លាមថាគាត់នឹងព្យាយាមតាមស្វែងរកពលិចបុត្រទាំងពីរឲ្យឃើញតែអាម៉ាយ៉ារបស់យើងហាក់ដូចជាមិនទុកចិត្តវីរ៉ានទេបាទមកកែប្រែអីភ្លាមអញ្ចឹងវីរ៉ានក៏ថាបើសិនជាមេតបអាម៉ាយ៉ាឯងអត់ទុកចិត្តខ្ញុំអាចទុកជំនួយការរបស់មេតបអាម៉ាយ៉ាឯងឲ្យនៅជាមួយខ្ញុំបានហើយពួកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកប្រយោជន៍បុត្រទាំងពីរពីព្រោះទូនទីរបស់មេតបអាម៉ាយ៉ាឯងគឺយើងព្រំដែនដោយសារតែព្រំដែនក៏ជាកន្លែងដ៏សំខាន់បំផុតដែរសម្រាប់អាណាចក្ររបស់មនុស្សអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏សម្រេចចិត្តធ្វើតាមសម្ដីរបស់វីរ៉ានបើនិយាយពីក្មេងៗទាំងបីនាក់ដែលកំពុងតែធ្លាក់ពីលើជួរនេះវិញបាទឥឡូវនេះអូរេឡារបស់យើងនាងពុលទូខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងប៉ុន្តែពុលទូជួរពុលទូឡើងក៏សັບតែបាត់បេតរួចហើយយើងក៏ប្រទះឃើញថាបេតរបស់យើងបាទទើបតែរមៀតធ្លាក់ពីលើជ្រោះហើយកំឡុងពេលហែមករកម្ចាស់របស់ខ្លួនយើងក៏ប្រទះឃើញត្រីអ្វីឬមួយក៏សត្វអ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងទឹកនឹងធំខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទប៉ុន្តែក្រុមក្មេងៗអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេលើកលែងតែប្រអប់គូបនេះវាក៏សັបតែបញ្ចេញភ្លើងភ្លឹបចំណែកខ្លាំងមែនទែនពេលដែលដាក់ក្បែរទឹកកាន់តែភ្លើងខ្លាំងទៅបានមួយសន្ទូនតែទាំងអស់គ្នាអើយត្រីយ៉ាក់យ៉ាងធំបានបុកទូករបស់ពួកគេនឹងហោះកប់ណាកប់ណីរេឡារបស់យើងក៏បានខ្ទាតមកលើគោកបាទពេលដែលមកដល់លើគោកវិញអូរេឡាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែងាកមើលទៅខាងក្រោយឃើញថាអូសូម្បីតែបេក៏នៅក្នុងទឹកខលរួមជាមួយនឹងអេស្រ៉ានក៏នៅក្នុងទឹកដែរប៉ុន្តែពួកគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេថាមានត្រីយ៉ាងធំនៅហែលពីក្រោយពួកគេរេឡាខំសៃថាលោកហើយមកលឿនមកត្រីធំណាស់ខលរួមជាមួយនឹងអេស្រ៉ានក៏និយាយថាមិនក៏គេថាយើងស្អុយជើងទៅវិញហ៎អញ្ចឹងរេឡានាងព្យាយាមស្រែកបានស្រែកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងស្ដាប់មិនលឺអញ្ចឹងអស់ជំរឿហើយរេឡារបស់យើងគឺជាអ្នកជួយបេដោយផ្ទាល់តែម្ដងនាងក៏បានលាទឹកដីគង់ជាលើកចុងក្រោយទៀតបានទៅតែបានមកឈោមបាញ់មិញឥឡូវត្រូវចាក់ចេញពីពួកឯងទៀតហើយបន្ទាប់មករេឡារបស់យើងក៏បានហក់ទៅលើគោលឈើមួយចំពោះបេរបស់យើងវិញបាទ
ត្រីនឹងហាមវត្តយ៉ាងធំចង់លេបតបាក់បេរបស់យើងប៉ុន្តែរេឡាក៏មកជួយទាន់ត្រីនឹងក៏កវ៉ាត់ពួកគេខ្ទាតឡើងទាំងពីររេឡារបស់យើងក៏បានចាប់បេរបស់យើងជាប់បន្តមកពួកគេក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកម្ដងទៀតបានអញ្ចឹងនៅក្នុងទឹកនឹងមិនដឹងមិនបានទេប្រហែលជាមិនអាចឈ្នះត្រីដ៏ធំនឹងបាននោះឡើយតែសំណាងល្អរេឡារបស់យើងក៏ចេញពីមាត់ត្រីដ៏ធំនឹងរួចហើយត្រីក៏បានផុសចេញពីទឹកយ៉ាងអស្ចារ្យផលិតរបស់យើងក៏បានដឹងថាវានឹងអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យរេឡានឹងបានហក់ចេញពីត្រីនឹងទៅកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយត្រីនឹងខ្លួននឹងប្រើវេទមន្តឆក់តែរេឡាថាច្បាស់អត់ខលឹមថាទុកចិត្តលើខ្ញុំទៅអញ្ចឹងរេឡាក៏បានស្ដាប់តាមសម្ដីរបស់ខលឹមហក់ចេញពីត្រីនឹងអញ្ចឹងទៅខលឹមក៏បានប្រើវេទមន្តឆក់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួនបានឆក់រហូតដល់ត្រីនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅអញ្ចឹងពួកគេក៏មានសមត្ថភាពវិញបនីពីអមយ៉ារបស់យើងបានឥឡូវនេះព្រមធ្វើតាមសម្ដីរបស់លោកវីរ៉ែនហើយប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនទុកចិត្តវីរ៉ែន 100% ដែរគាត់ក៏បានប្រាប់ក្រុមទាហានរបស់គាត់ថាតាមពិតទៅនឹងពួកគេនឹងបានបញ្ជូនបរិសុទ្ធដែលមានឈ្មោះថា Kowas នឹងឲ្យតាមស្វែងរកបរិយាបន្នទាំងពីរអង្គប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះគឺវីរ៉ែនអត់ដឹងនោះទេដូច្នេះអមយ៉ារបស់យើងគឺគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាមនុស្សវីរ៉ែននឹងមានល្បិចច្រើនគាត់ក៏បានផ្ដាំក្រុមទាហានរបស់គាត់នឹងកុំឲ្យទុកចិត្តលើវីរ៉ែនឲ្យសោះរួចហើយអមយ៉ារបស់យើងក៏បានចាក់ចេញទៅកាន់ព្រំដែនពេលដែលអមយ៉ារបស់យើងចាក់ចេញភ្លាមមកវីរ៉ែនរបស់យើងបញ្ចេញជាកូនផ្លែតកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលជាសូរ៉ែនក៏បានប្រាប់លោកមេតបដែលធ្វើការឲ្យអមយ៉ាថាពួកយើងឥឡូវនេះដូរគម្រោងហើយមិនទាន់តាមស្វែងរកបរិយាបន្នទាំងពីរអង្គនៅពេលនេះនោះទេអញដូរគម្រោងមិនវិញទៅបានអញ្ចឹងជំនួយការមេតបអមយ៉ានឹងគាត់មានឈ្មោះថាលោកក្រែនគាត់ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលក៏សួរថាមិញខាងមេតបអមយ៉ាថាយើងចាប់ផ្ដើមបប្រតិបត្តិការភ្លាមមិនក៏ដូរគម្រោងស្អីផ្លែតអញ្ចឹងបានដំបូងឡើយលោកវីរ៉ែននឹងបានសន្យាជាមួយនឹងមេតបអមយ៉ាថាគាត់នឹងបញ្ជូនសូរ៉ែនរួមជាមួយនឹងកូនសេរបស់គាត់ដែលជាក្លូឌីនឹងទៅតាមស្វែងរកបរិយាបន្នទាំងពីរអង្គនឹងដែលដឹកនាំដោយលោកក្រែនប៉ុន្តែពេលនេះលោកក្រែនក៏បានចូលរួមបេសកកម្មនឹងទេហើយអ្នកដែលដឹកនាំបេសកកម្មតាមស្វែងរកបុត្រទាំងពីររបស់ព្រះអង្គនឹងគឺជាក្លូឌីហើយសេរ៉ែនតែពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតើលោកក្រែនរបស់យើងនឹងត្រូវមានទូនាទីអ្វីវិញទៅបានអញ្ចឹងគាត់ក៏ឆ្ងល់ដូច្នេះហើយលោកវីរ៉ែនរបស់យើងក៏និយាយថាអង្គមកឡោចេះមកពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំតែពីរនាក់ស្ងាត់ណាម៉ោង 9 ហើយស្អែកឥឡូវនេះយើងកាន់មកដល់ក្មេងៗទាំង3នាក់វិញបាទអូរេឡារបស់យើងពិតជាខ្លាំងអង្គអាចក្លាហានមែនទែនតែម្ដងអេស្រានក៏បានអរគុណដែលបានជួយសត្វចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនអីអញ្ចឹងណាខលឹមក៏សរសើរដែរមិននឹកស្មានថារេឡាក្លាហានដល់ថ្នាក់នេះសោះតែរេឡានិយាយថាក្លាហានស្អីទេខ្ញុំខ្លាចទឹកចង់ងាប់អីគ្រប់គ្នាថាអត់ទេខ្លាចទឹកមែនប៉ុន្តែរេឡាអីហ៊ានចូលក្នុងទឹកហើយជួយជីវិតរបស់បេបានទៀតមិនធម្មតាមនុស្សធម្មតាធ្វើមិនបានទេណាអញ្ចឹងសកម្មភាពនេះគឺជាសកម្មភាពអ្នកក្លាហានពិតប្រាកដទេរេឡារបស់យើងនាងក៏បានឆ្លុះមើលទៅក្នុងទឹកហើយនាងក៏មានអារម្មណ៍ថាមែនតាមពិតនាងខ្លាចទឹកណាស់ប៉ុន្តែនាងនៅតែហ៊ានយ៉ាងណាក៏ដោយនៅអាណាចក្ររបស់អែលបាទក្រុមឃាតករដូចជារេឡានឹងគឺគេមិនអោយខ្លាចអ្វីឡើយហើយក៏មិនអាចបង្ហាញនរណាម្នាក់ថានាងខ្លាចអីនោះទេតោះហើយរេឡារបស់យើងនឹកឃើញរឿងឪពុកម្ដាយរបស់នាងក៏សារភាពប្រាប់តែម្ដងទៅនាងនិយាយថាតាមពិតទៅឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនទាន់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទេប៉ុន្តែពួកគាត់កំសាកដំបូងឡើយគឺមានកំពូលអែលទាំង8នាក់ត្រូវបានគេជ្រើសរើសយ៉ាងពិសេសដើម្បីទៅការពារពងនាគរាជនេះពីព្រោះដឹងស្រាប់ហើយអំបូរនាគរាជគឺពងបានតែ1000ឆ្នាំម្ដងប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងពងនាគរាជក្នុងដៃរបស់ពួកឯងនេះពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អំបូរអែលនិងអំបូរនាគរាជប៉ុន្តែពេលដែលមនុស្សលួចចូលមកក្នុងទឹកដីរបស់ពួកអែលហើយសម្លាប់ស្ដេចនាគរាជក្រុមទាហានអែលដែលការពារសុទ្ធនាគរាជទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបរាជ័យអញ្ចឹងក្នុងចំណោមអ្នកការពារសុទ្ធនាគរាជនេះមានឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំពួកគាត់គ្រាន់តែទទួលបានពាក្យបរាជ័យនឹងក៏បានរត់អួនហើយមិនដឹងថាពួកគាត់នៅទីណាទេពេលនេះខាងរបស់យើងក៏បានសុំទោសចំនួនមនុស្សបានដោយសារតែកំហុសរបស់មនុស្សបានធ្វើឲ្យអំបូរអែលជាពិសេសឪពុកម្ដាយរបស់រេឡានឹងជួបប្រទះរឿងបែបនេះអញ្ចឹងហើយបានជារេឡារបស់យើងនិយាយថានឹងហើយមូលហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងត្រឡប់មកដូចដើមវិញខ្ញុំត្រូវតែយកសុទ្ធនាគរាជនេះឲ្យមេដានាគរាជវិញគោលបំណងដែលខ្ញុំមកកាន់ទឹកដីមនុស្សនេះគឺដើម្បីសងសឹកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានឃើញសុទ្ធនាគរាជនោះអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកទាំងប្រមាណគឺមិនដូចការគិតខ្ញុំឡើយពួកយើងអាចរកវិធីដោះស្រាយផ្សេងបានដោយមិនបាច់បំផ្លាញជីវិតនរណាដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើរឿងនេះឲ្យបានជោគជ័យខលឹមរួមជាមួយនឹងអេស្រានក៏សន្យាដូចគ្នាថាពួកគេនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើរឿងឲ្យបានជោគជ័យដូចគ្នាដែរដូច្នេះចាំឲ្យទៀតបន្តពីសកម្មទៀតទៅបាទតហើយនឹងឃើញថាទូករបស់ពួកគេនឹងក៏ក្លាប់រេឡានៅតែខ្លាចទឹកនឹងនិយាយថាទូករបស់យើងក្លាប់បាត់ទៅហើយដែលចេញឲ្យពួកយើងធ្វើដំណើរថ្មើរជើងហើយមកសន្ទុះទូកនឹងក៏ត្រឡប់មកវិញតែខលឹមរបស់យើងគាត់ក៏ធាក់ទូកនឹងចោលក៏ថាតោះឥឡូវពួកយើងធ្វើដំណើរថ្មើរជើងវិញភ្លាមនោះខលឹមរបស់យើងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ឃើញថារេឡារបស់យើងតែងតែអែលដៃរបស់នាងដែលមានខ្សែចងនឹងខ្លួនក៏សួរថាខ្សែចងនឹងគេខ្សែអ្វីខ្ញុំឃើញនាងដូចជាកាន់ខ្សែចងនឹងញឹកញាប់នេះរេឡាក៏កុហកថាខ្សែចងនេះគឺជា style របស់ពួកខ្ញុំជា accessory សម្រាប់ពាក់មើលទៅស្អាតអីអញ្ចឹងណាហើយជើងកាត់មកដល់បានលោកមេតប Granny វិញបាទក៏ត្រូវបានលោក Viren របស់យើងនឹងឃុំឃាំងមែនមកពិភាក្សាស្អីនោះទេលោក Granny គាត់មិននឹកស្មានថាលោក Viren ឯនេះពិតជាមានល្បិចសាហាវខ្លាំងណាស់មិនក៏លោកធ្វើបែបនេះតហើយបាទ Claudian ក៏បានមកប្រាប់ពុកខ្លួនថាលោកប៉ាមេឃាតករ L ម្នាក់នឹងគឺអត់ព្រមហូបអីទេលោកប៉ាសាក់មកមើលបាទនេះគឺជាមេរបស់ Rela យើងនឹងឯងឥឡូវត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនមកធ្វើទរណកម្មហើយគាត់សុខចិត្តស្លាប់ក៏គាត់មិនហូបចំណីចំណុករបស់មនុស្សដែរប៉ុន្តែពេលដែលបាត់ទ្វារទៅបាទក៏ប្រទះឃើញថាគាត់មិនទាន់ស្លាប់នោះទេគាត់នៅបើកភ្នែកដូច្នេះយើងមិនដឹងថានៅពេលក្រោយនឹងមានអ្វីកើតឡើងទេហើយគោលបំណងអ្វីបានជាលោក Viren របស់យើងនឹងឃុំឃាំងខ្លួនមេរបស់ Rela នេះហើយចាំមើល Rela របស់យើងរួមជាមួយនឹងក្មេងៗដទៃទៀតនឹងតើពួកគេធ្វើដំណើរបេសកកម្មនឹងជួបអ្វីបន្តទៀតចង់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចបាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំនៅវគ្គក្រោយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់គ្នាយើងវិលចាប់តែកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តចាត់ Distraction បិទសូមសូមជម្រាបលាសួស្តីបងប្អូនគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៅហើយបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំយករឿងបរិយាចបុត្រនាគរាជរបស់យើងមកធ្វើការសម្ដែងបន្ត
សម្រាប់គ្នាយើងអញ្ចឹងតាំងពីវគ្គទៅវគ្គកាន់តែក្តៅគគុកកាន់តែវែងឆ្ងាយកាន់តែមានបញ្ហាច្រើនទៅហើយចាំមើលថាតើនៅវគ្គនេះបានពីសកម្មរបស់ពួកគេយកសុននិគរីទៅឲ្យមេដារបស់និគរីវិញត្រូវជួបអ្វីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយចូលទៅដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងចាប់ផ្ដើមរឿងរបស់យើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាពេលនេះក្មេងៗទាំង3នាក់នោះកំពុងតែសម្រាប់ប៉ុន្តែវេលារបស់យើងក៏បានលឺសូរសំឡេងអ្វីយ៉ាងចម្លែកមកប្រហែលជាអ្នកតាមដានពួកគេនឹងហើយវេលារបស់យើងក៏បានបញ្ញារត់ចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើសំឡេងនោះគឺជាអ្វីពេលដែលនាងខំពិនិត្យមើលទៅក៏ប្រទះឃើញថាមានមេឈើមួយនឹងបាក់អញ្ចឹងវាប្រៀបដូចជាសត្វជន់មេឈើនឹងអញ្ចឹងមួយសន្ទុះក៏មានអ្វីយ៉ាងហ្នឹងកទីកតៈនៅក្បែរអាគុំព្រៃចិត្តហ្នឹងតែសំណាងល្អបាវាគឺជាសត្វព្រៃមែនវេលារបស់យើងនឹងក៏បានប្រឡែងលេងជាមួយនឹងសត្វព្រៃនោះប៉ុន្តែមួយសន្ទុះបាសំណាញ់ពីខាងក្រោយក៏បានហក់កន្ទ្រប់មកលើរ៉េឡាមែនអញ្ចឹងបរិះនេះក៏មានឈ្មោះថា Kowas ដែលបញ្ជាដោយមេតបអាមេយ៉ាដើម្បីឲ្យតាមដានយកខាឡឹមរួមជាមួយនឹងអេស្ត្រាចេញពីក្នុងកញ្ញាំដៃរបស់រ៉េឡា Kowas និយាយថាគ្រាន់តែចាប់ពួក L គ្មានអីពិបាកទេបានអញ្ចឹងហើយរ៉េឡារបស់យើងក៏រើបំរាស់រួចពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមវាប្រហារគ្នានៅទីនោះចំណែកឯអេស្ត្រារបស់យើងរួមជាមួយនឹងខាឡឹមវិញបានភ្ញាក់មកប្រទះឃើញរ៉េឡាអញ្ចឹងពួកគេក៏ឆ្ងល់រ៉េឡាតាណាហើយទៅហូបមកហូបណាតែខាឡឹមរបស់យើងបានគ្រាន់តែភ្ញាក់មកភ្លាមគាត់ក៏សួរថារ៉េឡាមានយកសុននិគរីទៅជាមួយនាងអត់អេស្ត្រានិយាយថាអត់ទេនេះសុននិគរីនៅក្បែរពួកយើងអញ្ចឹងអេស្ត្រាមានអារម្មណ៍ថាបងតើបងអត់ទាន់ទុកចិត្តលើរ៉េឡាឬខាឡឹមថាមិនមែនទេបងអូនបងគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថារ៉េឡាហាក់ដូចជាលាក់រឿងអាចកំបាំងមួយចំនួនពីពួកយើងអត់ព្រមប្រាប់ពួកយើងទេអញ្ចឹងហើយបានជាបងមិនទាន់ទុកចិត្តនាង 100% ចំពោះរ៉េឡារបស់យើងវិញបានកំពុងតែវាយគ្នាជាមួយនឹង Kowas តែក្នុងកំឡុងពេលនោះរ៉េឡារបស់យើងក៏ប្រទះឃើញខាឡឹមរួមជាមួយនឹង Astran ពីចម្ងាយអញ្ចឹងនាងមិនចង់ឲ្យ Astran រួមជាមួយនឹងខាឡឹមភ្ញាក់អញ្ចឹងនាងក៏បានរត់ទៅផ្នែកឆ្ងាយទៀតអញ្ចឹងណាអាបែក Kowas ក៏បន្តដេញចុះដេញឡើង Kowas ក៏បានពាក់ច្រវាក់ជាប់ជើងរបស់រ៉េឡាគាត់ក៏គំរាមថាបបួលក្មេងៗមកឲ្យយើងភ្លាមយើងនឹងដោះលែងនាងរ៉េឡាក៏បញ្យល់ថាណែខ្ញុំមិនមែនចាប់ក្មេងៗមកទេពួកគេស្ម័គ្រចិត្តមកជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែ Kowas គាត់អត់ជឿរ៉េឡារបស់យើងជាឱកាសល្អនាងក៏ជាមរត់ទីបន្តទៀតបន្ទាប់មករ៉េឡាក៏បានបន្តប្រាប់ថានាងរួមជាមួយនឹងប្រជាបុត្រនឹងខ្លាចជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាហើយលោក Kowas របស់យើងរត់តែមិនជឿបន្ទាប់មក Kowas ក៏បាននិយាយប្រាប់ថាពួកឯងជាអ្នកសម្លាប់ព្រះអង្គរ៉េឡាសូចឹងនាងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលតែនាងក៏តបទៅវិញថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសម្លាប់ព្រះអង្គទេប៉ុន្តែ Kowas គាត់ក៏តបទៅវិញថានាងមិនមែនជាអ្នកសម្លាប់ទេប៉ុន្តែមេដឹកនាំរបស់នាងជាអ្នកសម្លាប់រួចហើយលោក Kowas ក៏បានបើកការវាយប្រហារបន្តធ្វើឲ្យរ៉េឡារបស់យើងធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមព្រាមនោះលោក Kowas ក៏និយាយថាអូអញ្ចឹងប្រជាបុត្រទាំងពីរមិនដឹងទេថាព្រះបិតារបស់ទ្រង់នឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរ៉េឡារបស់យើងក៏ប្រឡែងដៃចុះមកខាងក្រោម Kowas ក៏បន្តបើកការវាយប្រហារទៀតតែលើកនេះរ៉េឡារបស់យើងក៏បានចាប់ច្រវាក់របស់លោក Kowas ហើយក៏គាត់នឹងធ្លាក់ចុះពីជំរាលភ្នំយ៉ាងខ្ពស់ដូច្នេះប្រហែលជាលោក Kowas ត្រូវការចំណាយពេលយូរទៀតហើយដើម្បីឡើងមកតាមជំរាលភ្នំនឹងដេញតាមចាប់រ៉េឡាយើងទៀតរ៉េឡាបាននាងក៏បញ្ញាត្រឡប់មកកន្លែងខាឡឹមរួមជាមួយនឹងអេស្ត្រាហើយក៏បានប្រាប់ពួកគេថាតោះពួកយើងបញ្ញាបន្តដំណើរទៀតខាឡឹមក៏ឆ្ងល់ថាមិនក៏បញ្ញាប្រលេះចម្លែកអេស្ត្រានឹងក៏និយាយថាហ្នឹងហើយមើលបេតកំពុងតែឃ្លានរកអីហូបសិនខាឡឹមក៏សួរថាហ្នឹងហើយហោចណាស់ក៏គួរតែបញ្យល់ពួកយើងដែរមូលហេតុមិនក៏បញ្ញាភ្លាមអញ្ចឹងរ៉េឡាថាគ្មានពេលទេមកបញ្ញាធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតដូច្នេះបានបញ្ញាខ្លាំងពេកពួកគេក៏ភ្លេចនំប៉័ងពីរដើមនឹងមកនំប៉័ងពីខៀតែម្ដងចំពោះសូរ៉េនរបស់យើងវិញបានឥឡូវនេះឪពុករបស់ខ្លួនកំពុងតែហៅគាត់នឹងមកជួបនៅលើកំពូលប្រាសាទទាំងខ្ពស់នេះហើយដឹងស្រាប់ហើយបាទសូរ៉េនរបស់យើងគឺគាត់គ្រប់ឪពុករបស់គាត់ណាទោះជាឪពុករបស់គាត់និយាយអីក៏គាត់នឹងស្ដាប់ដែរហើយបានឪពុករបស់គាត់មកហៅគាត់ពិភាក្សាចិត្តទៀតគាត់រត់តែសប្បាយហើយគាត់ក៏ប្រាប់ថាកុំបារម្ភលោកប៉ាខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ថាលោកប៉ាចង់ខ្ញុំស្វែងរករាជបុត្រទាំងពីរឲ្យឃើញតោះហើយលោកវីរ៉ែនរបស់យើងគាត់ក៏និយាយថាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាកូនប្រុសកិច្ចការងាររបស់កូនធ្វើនៅពេលនេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់អាណាចក្ររបស់មនុស្សប៉ាដឹងច្បាស់ថាកូននឹងស្វែងរករាជបុត្រទាំងពីរអង្គឃើញប៉ុន្តែកូនប្រុសតែត្រឡប់មកវិញដោយយកដំណឹងមកប្រាប់ពួកយើងថារាជបុត្រទាំងពីរអង្គគឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឬសូបែបនោះភ្លាមមកសូរ៉ែនរបស់យើងគាត់ក៏ឆ្ងល់ហ៎មិនក៏និយាយអញ្ចឹងលោកប៉ាបាទនិយាយពីរ៉េឡារបស់យើងរួមជាមួយរាជបុត្រទាំងពីរអង្គនេះវិញបាទឥឡូវនេះឡើងមកដល់កំពូលភ្នំយ៉ាងខ្ពស់អញ្ចឹងរ៉េឡារបស់យើងនឹងគឺសម្លឹងឃើញផ្លូវពីរផ្លូវមួយផ្លូវស្រួលផ្លូវទី2ផ្លូវពិបាកអញ្ចឹងរ៉េឡារបស់យើងក៏សម្រេចចិត្តវាឡើងលើផ្លូវពិបាកតែម្ដងមកដែលជាជញ្ជាំងភ្នំយ៉ាងចោតខលឹមរួមជាមួយនឹងអេស្រាំក៏ឆ្ងល់ថាមិនក៏ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវពិបាកទៅវិញមិនឆ្លងដំណើរតាមផ្លូវស្រួលទៅរ៉េឡានិយាយថាផ្លូវស្រួលគឺជាផ្លូវដែលមនុស្សចូលចិត្តធ្វើដំណើរអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាជួបមនុស្សដូច្នេះវាមិនសុវត្ថិភាពទេយើងត្រូវតែស្វែងរកផ្លូវពិបាកអញ្ចឹងឯងមកតាមខ្ញុំមកប៉ុន្តែអត់ទេអេស្រាំរបស់យើងក៏ថាអូធ្វើដំណើរតាមនឹងងាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំស្ពាយពងរបស់អ្នកក្រៀកនឹងវាធ្ងន់ណាស់ណារ៉េឡាក៏និយាយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចចោះបើសិនជាខ្ញុំសុំស្ពាយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទុកចិត្តលើខ្ញុំផងខលឹមក៏និយាយថាឲ្យពួកខ្ញុំទុកចិត្តលើរ៉េឡាអីចឹងមិនទៅបើរ៉េឡាមិនព្រមប្រាប់រឿងអាចកំបាំងជាច្រើនមកឲ្យពួកខ្ញុំដឹងផងហ្នឹងរ៉េឡានិយាយថាវែងឆ្ងាយមកចាប់ផ្ដើមដំណើររបស់ពួកយើងចំពោះសូរ៉ែនបាទគាត់ក៏សួរបញ្ជាក់ឪពុករបស់គាត់វិញថាអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំត្រឡប់មកវិញជួយព្រះរាជបុត្របានគឺគម្រោងស្វែងរកនឹងបរាជ័យទៅអត់វីរ៉ែនក៏និយាយថាត្រូវហើយការងារដែលកូននឹងធ្វើនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាណាចក្ររបស់យើងខ្លាំងណាស់ហើយក៏សម្រាប់អាណាចក្រមនុស្សដទៃផ្សេងទៀតដែរព្រោះបើសិនជាឲ្យក្មេងៗឡើងគ្រងរាជនោះការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេប្រកាសជាទុនជ្រាយមិនអាចដឹកនាំក្រុមទាហានរបស់យើងទៅដើមយកអាណាចក្រសេឌីពីពួក L បាននោះឡើយអញ្ចឹងដើម្បីអំបូររបស់មនុស្សកូនទៅធ្វើតាមសម្ដីរបស់ប៉ាស្វែងរករាជបុត្រទាំងពីរអង្គឲ្យឃើញហើយសម្លាប់រាជបុត្រទាំងពីរអង្គនឹងទៅប្រើវិធីណាក៏បានដែរពីព្រោះកូនដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងព្រៃមានឧបទ្ទវហេតុច្រើនណាស់យើងអាចប្រាប់គ្រប់គ្នាថារាជបុត្រទាំងពីរអង្គស្លាប់នៅក្នុងព្រៃដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗក៏គេជឿដែរ
តែរឿងដែលពុកនិយាយជាមួយកូនទាំងអស់នេះមិនត្រូវឲ្យ Claudia ដឹងនោះទេពីព្រោះបេសកកម្មនេះគឺ Claudia ត្រូវចូលរួមជាមួយដែរឥឡូវនេះក្រុមរបស់ប្រជាបុតយើងបានឡើងមកដល់លើកំពូលភ្នំដែលមានតកោឲ្យពួកគេអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ថោះរកអីហូបប៉ុន្តែពេលដែលឆែកកតាមើលអត់មានឃើញនំប៉័ងរឹងទៅតឹងនឹងផងមិនទៅគ្រប់គ្នាក៏បន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារតែរេឡាបញ្ញាប់ពេកអញ្ចឹងពួកគេក៏ភ្លេចនំប៉័ងរេឡាក៏ថាអូបន្ទោសខ្ញុំឥឡូវនេះចង់ផឹកទឹកវេទមន្តរបស់ខ្ញុំទេផឹកទឹកដឹងតែឆ្អែតពេលដែលលើកចេញមកក៏ឃើញថាអញមិនក៏ទឹកអស់លេងអញ្ចឹងនរណាគេផឹកទឹកវេទមន្តខ្ញុំតតែសម្លឹងមើលបេតរបស់យើងទៅឡើងពណ៌ក្រហមឲ្យភ្លឺចែងចាំងពួកគេក៏ឆ្ងល់មិនអញ្ចឹងរេឡាក៏ចោទប្រកាន់ថាអូបេតនឹងហ្មងជាអ្នកផឹកទឹករបស់ខ្ញុំអេស្រានក៏យល់ថាមិនអាចទៅរួចទេខ្ញុំស្គាល់បេតពណ៌របស់បេតនឹងគឺបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់បេតប៉ុន្តែពណ៌ក្រហមមិនចឹងនឹងមានន័យថាម៉េចខ្ញុំអត់ដែលដឹងដែរតែតតែពេលទៅហិតមើលទៅប៉ាពេលដែលបេតយើងគាត់ភើអញ្ចឹងទៅក៏ធំក្លិនអាទឹកនឹងអញ្ចឹងហើយអេស្រាយើងក៏និយាយថាអូបេតជាអ្នកផឹកទឹកនឹងមែនខ្ញុំសុំទោសបាននិយាយពី Claudia របស់យើងវិញបានដែលជាអ្នកស្នងវេទមន្តពីឪពុកនាងនេះនាងកំពុងតែប្រើវេទមន្តរបស់នាងដើម្បីបានមើលអាកញ្ចក់នេះអានឹងវាកញ្ចក់វេទមន្តដែរប៉ុន្តែប្រើវិធីណាក៏កញ្ចក់នោះអត់មានបង្ហាញអីដែរលោកវីរ៉ែនរបស់យើងក៏មកដល់គាត់ក៏ឆ្ងល់ដែរគាត់ថាហេតុអ្វីក៏កញ្ចក់នឹងអត់មានបង្ហាញអតិពលលេងអញ្ចឹងពីព្រោះពេលដែលពួកគេចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅអាណាចក្ររបស់នាគរាជនឹងឃើញថាកញ្ចក់នឹងនៅក្បែរខ្លួនស្ដេចនាគរាជនិងម្ចាស់សតីនាគរាជហ្មងអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគេយកកញ្ចក់នឹងមកព្រោះអីខែលោកវាមានអតិពលខ្លាំងក្លាអស្ចារ្យអញ្ចឹងណាClaudiaនិយាយថាកុំបារម្ភលោកប៉ាយើងនឹងរកវិធីដើម្បីឲ្យដឹងថាតើកញ្ចក់នេះអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះរួចហើយលោកវីរ៉ែនរបស់យើងក៏បានប្រាប់កូនសិស្សរបស់គាត់នៅបេសកកម្មដ៏អស្ចារ្យបានដែលត្រូវស្វែងរកព្រះរាជបុត្ររួមជាមួយនឹងសូននាគរាជClaudiaលឺសូនអញ្ចឹងនាងក៏សប្បាយចិត្តព្រោះនាងចង់ជួយព្រះរាជបុត្រទាំងពីរអង្គដែរប៉ុន្តែលោកវីរ៉ែនគាត់បាននិយាយថាដាច់ខាតកូនត្រូវតែប្រយ័ត្នបំផុតរឿងសូននាគរាជនឹងត្រូវតែយកឲ្យមកឲ្យបានព្រោះបើសូនដូចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃមនុស្សអាក្រក់ឬមួយក៏ពួក L វិញនោះយើងប្រកាសជាមានបញ្ហាClaudiaនោះក៏ធ្វើជាសួរបញ្ជាក់ថានឹងហើយលោកប៉ាខ្ញុំសួរមួយឧទាហរណ៍បើសិនជាក្នុងកំឡុងពេលនោះរវាងសូននាគរាជរួមជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រទាំងពីរអង្គបើសិនជាធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ហាទាំងពីរតែខ្ញុំគួរតែជួយមួយណាមុនខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគួរតែជួយព្រះរាជបុត្រមុនហើយតើអត់ប៉ុន្តែឪពុកនោះក៏អត់សើចទេនៅស្ងៀមនាងនិយាយថាអូលោកប៉ាខ្ញុំនិយាយលេងសោះមិនក៏មិនសើចអញ្ចឹងក៏ហើយបាទលោកវីរ៉ែនគាត់និយាយថាអត់និយាយលេងទេកូនបើសិនជាមានហេតុការណ៍នោះមែនកូនត្រូវតែយកសូននាគរាជជួយសូននាគរាជសំខាន់ជាងបាទរេឡារបស់យើងលឺសូបែបនេះនាងមានអារម្មណ៍ចម្លែកប៉ុន្តែធ្វើម៉េចនាងស្ដាប់សម្ដីពុករបស់នាងដែរនាងក៏ថាមិនអីទេកុំបារម្ភចឹងលោកប៉ាបាននិយាយពីរេឡារួមជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រទាំងពីរអង្គនេះវិញបាទពេលនេះពួកគេឡើងមកដល់កំពូលភ្នំយ៉ាងខ្ពស់អញ្ចឹងហើយនឹងខលំរបស់យើងរួមជាមួយនឹងរេឡានឹងក៏ឆ្លោះគ្នារេឡានឹងស្ដីឲ្យថាហេតុអ្វីក៏បន្ទុកចិត្តខ្ញុំបើខ្ញុំចង់ដណ្ដើមយកសូននាគរាជនេះដណ្ដើមតែមួយផ្លែតបានហើយអ្នកទាំងពីរមិនអាចតទល់ជាមួយខ្ញុំឈ្នះទេខលំក៏និយាយថាអូអញ្ចឹងគឺថាសពថ្ងៃហ្នឹងអត់ដណ្ដើមយកសូននាគរាជពួកខ្ញុំហ្នឹងចង់ឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងបកគលមេដៃមាសឲ្យឬតតែពេលពួកគេឆ្លោះគ្នាទៅវិញទៅមកចុះទៅវិញទៅមកឡើងអញ្ចឹងហ្នឹងបាទវាលឺសូរសម្លេងខ្លាំងពេកណាស់ទាំងតកគឺចាប់ផ្ដើមប្រេះអេសរ៉ានក៏ប្រាប់ថាទាំងពីរស្ងាត់ប្រយ័ត្នតកនឹងធ្លាក់មកណាអញ្ចឹងពួកគេទាំងអស់គ្នានាំគ្នាភ័យក៏ជប់ឈ្លោះគ្នាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាបេរបស់យើងគាត់ហូបបាត់ទឹកវេទមន្តស្អីគេនឹងឆ្អែតខ្លាំងពេកគាត់ភើមួយនោះឡើងផ្អើលតែម្ដងណាពណ៌សម្លេងភើរបស់បេហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យទាំងតកហ្នឹងប្រេះធ្លាក់មកមែនអញ្ចឹងវាចាំមិនទៀតបានណាពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បញ្ញារត់ប៉ុន្តែសូវអេសរ៉ានរបស់យើងក៏ផុងជាងជាប់តករេឡារបស់យើងក៏បានយកដៃរបស់នាងជួយបានប៉ុន្តែដៃរបស់នាងគឺដូចជាមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនបានឡើងពណ៌ស្វាយតែម្ដងគ្រប់គ្នាក៏ឆ្ងល់ថាមិនក៏ដៃទៅជាអញ្ចឹងនិយាយទៅអាដៃជាប់ខ្សែគឺវាឡើងអញ្ចឹងឯងឥឡូវនេះគ្មានពេលបញ្យល់ទេបាទពួកគេក៏ព្យាយាមរកកន្លែងដើម្បីកើពួនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅលើកំពូលក្នុងខ្ពស់អញ្ចឹងទៅកើពួនណាទៅហើយបាទខាឡរបស់យើងក៏នឹកឃើញដល់វេទមន្តខ្យល់ព្យុះរបស់គាត់អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគាត់ក៏បានឲ្យគ្រប់គ្នានឹងឈរនៅពីខាងក្រោយគាត់រួចហើយខាឡរបស់យើងក៏បានប្រើវេទមន្តរបស់ខ្លួនបញ្ចេញខ្យល់ផ្លុំឡើងអស់ពីខ្លួនតែម្ដងបាទប៉ុន្តែផ្លុំទៅអាតកមានតែបន្តធ្លាក់ទៀតអញ្ចឹងអាតកសល់ចុងក្រោយក៏ធ្លាក់កាន់ពួកគេដដែលបាទប៉ុន្តែរឿងនេះគឺវាសំណាងល្អដោយសារតែតកបន្តិចអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាក៏គ្មានបញ្ហាអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺសុទ្ធរបស់នាគរាជនៅកណ្ដាលផ្ទាំងតកធំដែលជាបឹងនេះអេសរ៉ានរបស់យើងក៏បញ្ញាដើម្បីទៅរើសយកអាសុនាគរាជត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែសួយវិញអ្នកនរគ្នាវាក៏បានប្រេះតកហ្នឹងគ្រប់គ្នាក៏ប្រាប់ឲ្យអេសរ៉ានរបស់យើងនៅស្ងៀមចាំពួកគេជួយពិតជាមានបញ្ហាធំមែនមិននិយាយពីសូរិនរបស់យើងវិញបាទឥឡូវនេះគាត់ចិត្តចាប់ផ្ដើមបប្រតិបត្តិការស្វែងរកព្រះរាជបុត្រទាំងពីរអង្គហើយប៉ុន្តែមើលទៅគាត់ហាក់ដូចជាមានរឿងពិបាកក្នុងចិត្តពិបាកនិយាយមិនទេភ្លាមនោះប្អូនស្រីរបស់គាត់ដែលជា Claudia ហ្នឹងក៏បង្ហាញខ្លួននេះក៏សួរថាអូមានបញ្ហាអីហ្នឹងសូរ៉ែនមើលទៅដូចជាពិបាកមែនបងសូរ៉ែនរបស់យើងគាត់ក៏សួរថាអូនិយាយចឹងលោកពុកមាននិយាយអីផ្លែកៗជាមួយនឹងអូនអត់ Claudia មានអារម្មណ៍ចម្លែកតែនាងអត់ហ៊ាននិយាយទៅនាងថាអត់មាននិយាយអីចម្លែកផងលោកពុកនិយាយអីចម្លែកឬទៅបានបងសួរខ្ញុំអញ្ចឹងសូរ៉ែនរបស់យើងគាត់និយាយដែរបាទព្រោះរឿងសំខាន់ហ្នឹងឪពុករបស់គាត់ហាមដាច់ខាតមិនឲ្យ Claudia របស់យើងដឹងទេតាក់ទងនឹងការកំចាត់ព្រះរាជបុត្រ Callum រួមជាមួយនឹង Ezran ចោលអញ្ចឹងហើយ Claudia របស់យើងនឹងក៏និយាយលើកទឹកចិត្តបងរបស់ខ្លួនដែលចាប់ផ្ដើមបប្រតិបត្តិការទៅមិនស្លាប់ទេក្នុងពេលសកម្មប៉ុណ្ណឹងតោះហើយសូរ៉ែនរបស់យើងនឹងគាត់ក៏សើចឥឡូវនេះយើងកាត់មុខដល់ Ezran របស់យើងវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថា Callum របស់យើងកំពុងតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងមែនទែនដើម្បីទៅជួយបងប្អូនរបស់ខ្លួនពេលដែលយកពងពីបងប្អូនរបស់ខ្លួនបានរួចកន្លែងដែល Callum របស់យើងដើរនោះក៏ចាប់ផ្ដើមប្រេះដែរដូច្នេះហើយបាទ Callum របស់យើងក៏សម្រេចចិត្តបកគល
ลโปนี่ออยเรลากันប៉ុន្តែเวลาនាងថាអត់ទេមិនគួរណាទុកចិត្តខ្ញុំបកគលពងឲ្យខ្ញុំនោះឡើយប៉ុន្តែអត់ទេលើកនេះខលរបស់យើងគាត់ថាគាត់ទុកចិត្តហើយតែเวลาរបស់យើងមានរឿងចង់សារភាពដោយសារតែនាងមានរឿងកុហកខលំខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដំបូងនោះគឺតាក់ទងនឹងខ្សែចងដៃនឹងបាទអញ្ចឹងខ្សែចងដៃឆ្លប់ខលំរបស់យើងសួរដែរមិនក៏ចងដៃអញ្ចឹងតាមពិតទៅវាមានជាខ្សែដើម្បីចងលម្អទេវាគឺជាខ្សែសម្បត្តិខលំក៏ឆ្ងល់ហើយហេមកនិយាយសារភាពពេលហ្នឹងទៅដើមយកពងសិនទៅប៉ុន្តែអត់ទេเวลาនៅតែបន្តនិយាយទៀតអញ្ចឹងខ្សែសម្បត្តិនេះគឺបានន័យថាតើតែនាងសម្រាប់អេស្រានទៅវាដាច់ហើយបើសិនជាអេស្រានអត់ព្រមស្លាប់នោះទេមិនយូរប្រហែលខ្សែរំលឹកកដៃរបស់នាងរហូតដល់ដាច់ប៉ុន្តែនាងសុខចិត្តទទួលឲ្យដៃរបស់នាងដាច់តែនាងក៏មិនសម្លាប់ជីវិតរបស់អេស្រានដែរអេស្រានរបស់យើងគាត់ខំលៀបទឹកមាត់ទៅថាអូអញ្ចឹងអត់អីទេខ្ញុំនៅមានជីវិតអញ្ចឹងអេស្រានគាត់ថាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយកសុទ្ធនេះគ្រីនេះឲ្យលឿនទៅប្រយ័ត្នមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយ렐າរបស់យើងនៅមានរឿងសម្ងាត់មួយទៀតបាទតាក់ទងនឹងឪពុករបស់ខាឡឹមរួមជាមួយនឹងអេស្រានបាត់បង់ជីវិតហ្នឹងនាងចង់យករឿងហ្នឹងប្រាប់ពួកគេចង់សារភាពដែរប៉ុន្តែលើកហ្នឹងគឺអត់អាចនិយាយបានហ្មងវាប្រេះខ្លាំងពេកបានន័យថាប្រេះតកហ្នឹងអញ្ចឹងខាឡឹមរបស់យើងក៏សម្រេចចិត្តបោះអូននឹងឲ្យ렐າរបស់យើង렐າក៏បានយកដៃដែលរងរបួសរបស់នាងនឹងចាប់សុទ្ធនេះគ្រីហ្នឹងប៉ុន្តែវាធ្ងន់ខ្លាំងពេកបានអញ្ចឹងដៃរបស់នាងមានបញ្ហារបួសធ្ងន់ធ្ងរផងក៏របួសពោហ្នឹងចេញពីដៃរួចហើយសុទ្ធនេះគ្រីហ្នឹងក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកកកយ៉ាងជ្រៅឥឡូវនេះពួកគេមិនដឹងថាទៅដោះស្រាយដោយវិធីណានោះទេបាទពួកឯតកកត្រជាក់ចឹងទៅចុះទៅកកអូយអត់យូរមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហ្មងហើយរបស់យើងក៏បានបន្ទោស렐າមិនក៏បញ្ចូលដៃមួយទៀតចាប់렐ាថាបោះឲ្យដៃនឹងខ្ញុំមិនចាប់ដៃនឹងអេស្ត្រារបស់យើងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឈឺគ្នាទៅស្អីមិនក៏មិនរកវិធីដោះស្រាយដល់អស់ជំនឿអេស្ត្រារបស់យើងក៏សម្រេចចិត្តហក់ចូលទៅក្នុងទឹកតែម្នាក់ឯងដើម្បីយកសូនីក្រីក្លាប់មកវិញហើយរបស់យើងក៏ចង់ចុះចូលទៅជួយបាទប៉ុន្តែ렐ានាងខាត់នាងថាកុំចូលទៅអីប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវធ្វើម៉េចចុះត្រូវចាំរឿងមួយក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរអង្គក៏សម្រេចចិត្តចាំអេស្ត្រារបស់យើងប៉ុន្តែចាំកាន់តែយូរទៅគឺកាន់តែស្ងាត់ទៅហើយរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថា렐ាមិនក៏មិនឲ្យខ្ញុំចុះទៅជួយបងអូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអេស្ត្រាបាត់បង់ជីវិតហើយ렐ារបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាមិនក៏យូរម្លេះឬមួយក៏ការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំខុសជំនួស렐ាក៏និយាយថាអត់ទេអត់ទាន់ស្លាប់ទេដោយសារតែអាខ្សែសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំអត់ទាន់រលាទេអញ្ចឹងបានន័យថាអេស្ត្រារបស់យើងនៅមានជីវិតដូច្នេះប្រហែលជាអេស្ត្រានៅកន្លែងផ្សេងឯងតាមស្វែងរកមើលតោះតែពេលស្វែងរកចុះស្វែងរកហើយក៏ប្រទះឃើញមានបាននៅកន្លែងផ្សេងអេស្ត្រារបស់យើងគាត់ចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយ렐ារបស់យើងក៏បានប្រើកម្រិតរបស់យើងដើម្បីព្យាយាមជួយអេស្ត្រារបស់យើងចេញពីទឹកកកនោះវិញប៉ុន្តែពេលដែលជួយចេញមករួចរាល់បានសុនីក្រីក៏មានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែជាអកុសលមកទៅអេស្ត្រារបស់យើងអត់ទាន់ដឹងខ្លួនសោះខលរបស់យើងក៏ព្យាយាមដាស់បងរបស់ខ្លួនភ្ញាក់ឡើងអេស្ត្រាក៏មានបញ្ហាໄວសោះបងសម្លាញ់អូចប់ហើយបើសិនជាបងមានបញ្ហាបងពិបាកទទួលយកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបានមួយសន្ទុះអេស្ត្រារបស់យើងគឺគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេគាត់ដកដង្ហើមតាមធម្មតាវិញប៉ុន្តែពេលដែលពួកគេក៏លេងមើលទៅកាន់សុនីក្រីនឹងបែរជាមានបញ្ហាធំទៅវិញព្រោះឥឡូវនេះសុនីក្រីនឹងបែរជាភ្លឺភ្លែតលេងភ្លឺនឹងដូចជាពេលមុនហើយមានបញ្ហាអ្វីទៅដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាតើសុនីក្រីនេះនឹងមានបញ្ហាឬមួយក៏យ៉ាងណាចង់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណានឹងគឺមានតែរងចាំនៅវគ្គក្រោយទាំងអស់គ្នាចាំមើលថាតើពួកគេនឹងអាចយកសុទ្ធនឹងបានទៅជោគជ័យអត់ដល់ឥឡូវនេះសុទ្ធនឹងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាហើយហ្នឹងទាំងអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់គ្នាយើងពីដើមដល់ចប់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតចិត្តដូចជាខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាវិហីសួស្តីដល់អ្នកគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃបានដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានយកខ្សែភាពយន្តព្រីច្បាប់ងាកគ្រីវគ្គបន្តរបស់យើងមកធ្វើការសម្ដែងសម្រាប់គ្នាយើងបានរៀងដូចជាយូរតិចហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបានសាច់រឿងរបស់វាកាន់តែល្អមើលទៅដោយសារតែដំណើរផ្សងពេលរបស់ពួកគេកាន់តែជួបគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យឆ្ងាយចូលទៅដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងមកបន្តពីសុទ្ធនេះគ្រីធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកកកឲ្យភ្លើងវាចាប់ផ្ដើមភ្លឹបពេលខ្លះអត់ភ្លឺអីអញ្ចឹងណាដូច្នេះក្រុមក្មេងៗទាំងអស់ក៏សម្រេចចិត្តសម្រាប់នៅក្នុងរោងព្រមួយនៅកំឡុងពេលនោះបាទអេស្ត្រារបស់យើងអត់ព្រមគេសោះចំណែកខាឡឹមរបស់យើងកំពុងតែគូគំនូអេស្ត្រាក៏សួរថាបងឯងធ្វើអីហ្នឹងខាឡឹមក៏ប្រាប់ថាបងកំពុងតែគូម៉ាក់របស់យើងពេលដែលបងអូនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកកកនោះហើយអត់ងើបត្រឡប់មកវិញបងពិតជាភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនព្រោះបងខ្លាចបាត់បងអូនដូចជាបាត់ម្ដាយរបស់យើងតែបងមានអារម្មណ៍ថាម៉ាក់របស់យើងកំពុងតែតាមការពារយើងតែបើសិនជាគាត់នៅរស់វិញប្រកាសជាគាត់ជេរពួកយើងហើយធ្វើរឿងអីគ្រោះថ្នាក់បែបនេះនោះបន្ទាប់មកបាទ렐ារបស់យើងនោះក៏ត្រឡប់ពីរកអីមកហូបវិញនាងក៏ស្វែងរកឃើញ apply berry ពិសេសសម្រាប់ពួក L ហើយហូបទៅវាអាចទប់ទល់យើងបានមួយយប់ដែររហូតដល់ថ្ងៃស្អែកបើនិយាយពីអេស្ត្រាគាត់មិនហ៊ានសបោ렐ារបស់យើងក៏បានយកផ្លែពិសេសដែលនៅសេសសល់នៅលើអាណាចក្រមនុស្សហ្នឹងមកវាជាផ្លែដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ពេលដែលហ៊ានសបោអីចឹងណាអេស្ត្រាក៏ចង់ហូប렐ាថាអត់ទេផ្លែហ្នឹងមិនសម្រាប់ហូបទេយកចូលទៅក្នុងចំណោះធំមកយកចូលមកដូចហើយ렐ាក៏សួរតាក់ទងសុទ្ធនិក្រាយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅនៅភ្លឹបអញ្ចឹងខលំរួមជាមួយនឹងអេស្ត្រាមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយដោយវិធីណាទេបាទពួកគេទៅតែរកជំនួយហើយមើលទៅឥឡូវយើងកាត់អ្នកដែលកំពុងតាមស្វែងរកព្រីជបុត្ររបស់យើងវិញបាទក្លូឌីរួមជាមួយនឹងសូរ៉ែនពេលនេះពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងផ្ទះសម្រាប់មហាកាយហ្នឹងហើយតែពេលដែលចូលទៅពិនិត្យនៅខាងក្នុងទៅក៏ប្រទះឃើញថាអត់មានអ្វីគួរសង្ស័យនោះទេចំណែកសូរ៉ែនរបស់យើងវិញបាទគាត់ក៏បានប្រើឆ្កែរបស់គាត់ដែលបកកែហាត់ក្លិនហ្នឹងឲ្យហាត់សម្លៀកបំពាក់របស់ខាឡុំដែលខាឡុំគាត់ធ្លាប់ហាត់សមទៅប្រឡាក់ពួកប្រឡាក់អីអញ្ចឹងណាហើយឆ្កែពេលដែលពួកគាត់ហាត់អញ្ចឹងទៅបាទគាត់ក៏ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទឹកហើយមែនពួកគេធ្វើដំណើរចូលក្នុងទឹកមែនតែសូរ៉ែនក៏គិតថាអូឆ្កែនេះប្រហែលជាខូចច្រមុះហើយចាំមើលថាតើពួកគេនឹងប្រើវិធីណាទៀតដើម្បីស្វែងរកក្មេងៗនឹងបន្តទៀតចំណែកក្រុមក្មេងតូចរបស់យើងវិញបាទពេលនេះពួកគេធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិមួយហើយប៉ុន្តែ렐ារបស់យើងហាក់ដូចជាភ័យខ្លាចដោយសារតែនាងមិនអាចចូលទៅក្នុងភូមិក្នុងទម្រង់បែបនោះបាននោះឡើយ
អញ្ចឹងពួកគេនឹងក៏ព្យាយាមរកវិធីដោះស្រាយតែធ្វើយ៉ាងណាអាចឲ្យវេលារបស់យើងចូលទៅក្នុងភូមិនឹងបានពីព្រោះពួកគេគិតថានៅក្នុងភូមិនឹងប្រហែលជាមានលោកគ្រូពេទ្យណាម្នាក់អាចយល់អំពីពងនេះគ្រាអញ្ចឹងណាធ្វើម៉េចក៏ជាការរបស់ពួកគេដែរវេលារបស់យើងនឹងក៏បានយកសម្ភារបំពាក់របស់នាងនឹងបានរួមអាសេគេអាស្នៃលើក្បាលរបស់នាងចិត្តរួចហើយនាងក៏និយាយថាសួស្ដីមនុស្សខ្ញុំគឺជាមនុស្សដូចជាមនុស្សទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខលឹមក៏និយាយថានិយាយអញ្ចឹងដូចចម្លែកចាំបាច់ប្រើពាក្យមនុស្សនឹងធ្វើស្អីតែយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេក៏និយាយថាតែដៃរបស់វេលាឯងអត់ដូចដៃមនុស្សផងហ្នឹងខ្វះម្រាមវេលារបស់យើងក៏ប្រទះឃើញនៅភូមិហ្នឹងគេមានដាក់ snowman ម្នាក់អញ្ចឹងហើយនាងក៏បានលួចដៃរបស់ snowman ហ្នឹងមកមិនលួចដៃគេហៅលួចស្រោមដៃមកពាក់ទៅអូមានដៃគ្រប់ដូចគេដូចឯងវិញពេលនេះវេលារបស់យើងដើរចូលមកក្នុងភូមិយ៉ាងសប្បាយរីករាយគ្មានខ្លាចនរណាណីនោះទេក្រុមក្មេងៗក៏បានប្រទះឃើញបរិសម្នាក់មកគាត់កំពុងតែធ្វើការសម្ដែងយ៉ាងអស្ចារ្យហើយមនុស្សរោមមើលគាត់ជុំវិញទាំងអស់ការសម្ដែងស្អីចេះវិញអញ្ចឹងបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងចង់រកអ្នកមកប្រកួតជាមួយគាត់ហើយអ្នកមើលជុំវិញហ្នឹងជាអ្នកភ្នាល់អញ្ចឹងគេប្រកួតហ្នឹងគឺជាការប្រកួតដាវអីអញ្ចឹងណាដាវនរណាខ្លាំងជាងនរណាអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏សត្វតែមានបរិសម្នាក់ធំម្នាក់ចូលរួមប្រកួតដែរបាទបើសិនជាឈ្នះប្រហែលជាបានលុយច្រើនអីអញ្ចឹងណាដូច្នេះការវិបត្តិរបស់ពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងប៉ុន្តែបាទបរិសម្នាក់នោះគាត់មានដាវស្អីគេពណ៌លឿងដូចជាព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងហើយដាវហ្នឹងកាត់ដាវបរិសម្នាក់ទៀតដាច់ផឹងតែម្ដងមកហើយដាវគាត់នោះនៅតែតូចលខហើយធំខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅតែដាច់វេលាក៏ប្រាប់ថាអូនេះគឺជាដាវរបស់អំបូអែលយើងតានៅទឹកដីយើងគេហៅថាដាវព្រះអាទិត្យហើយមានតែពួកអែលព្រះអាទិត្យទេដែលអាចធ្វើដាវនេះបានអញ្ចឹងប្រហែលជាអប៉ែនឹងលួចដាវនឹងក្រុមអែលហើយមើលទៅក្មេងៗក៏ឆ្ងល់ថាហេចុះអញ្ចឹងស្រោមវានឹងមិនទៅមិនក៏ដាក់តអត់លាយចុះអញ្ចឹងស្រោមដាវនឹងគឺគេមានយ័ន្តមានអក្សរពិសេសគេមកទេដើម្បីការពារកុំឲ្យដាវព្រះអាទិត្យនឹងវាលាយនៅក្នុងស្រោមដាវព្រមនោះខលរបស់យើងនឹងក៏បានសួរថារេឡាប្រាប់ខ្ញុំថាដាវនេះកាត់អ្វីក៏ដាច់ដែរលើលោកត្រូវអត់រេឡាថាត្រូវហើយស្អីក៏ដាច់ដែរខលគឺនិយាយថាចុះបើសិនយកដាវនឹងកាត់ខ្សែសម្បត្តិជាប់ដៃរបស់រេឡាឯងហ្នឹងមិនដែរវាមិនកាត់ដាច់រេឡាលឺសូជូគំនិតល្អអញ្ចឹងដាវនោះប្រហែលជាអាចជួយជីវិតខ្ញុំបានទេមិនជួយជីវិតទេជួយដៃដូច្នេះខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវខ្ចីដាវបែបហ្នឹងតិចហើយប៉ុន្តែចុះតាក់ទងនឹងសុទ្ធនេះគ្រីតតែអ្នកទាំងពីរនឹងធ្វើយ៉ាងណាខលរួមជាមួយនឹងអេសានក៏និយាយថាអូក៏មិនរំពីពួកខ្ញុំអីចាំខ្ញុំរកវិធីដោះស្រាយនៅខ្លួនឯងចំណែកពីអ្នកបងប្អូននេះមិនបានកំពុងតែរកវិធីដោះស្រាយសូរ៉ែនរបស់យើងដើរចូលដើរឡើងនិយាយដដែលសួរថាក្លូឌីរកវិធីដោះស្រាយមកហូងាប់ហើយបេសកកម្មដំបងអូប្រើផងឥឡូវនេះប្រាជ័យមិនកើតទៅតែរកវិធីដោះស្រាយឥឡូវគិតមើលក្លូឌីនិយាយថាបានរកមានវិធីដោះស្រាយប៉ុន្តែត្រូវតែស្វែងរករបស់សំខាន់អ្វីមួយយ៉ាងពីបរិយាបុត្រទាំងពីរអង្គហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រើវេទមន្តរបស់ខ្ញុំទៅអាចស្វែងរកឃើញទេតែមួយអាងនោះទៅមនុស្សមួយទេលោកហើយធំក្លិនភក់លាន់ហ្នឹងព្រាមនោះទាំងអស់គ្នាសូរ៉ែនរបស់យើងក៏បានប្រទះឃើញកំណាត់សក់របស់រេឡាគឺយើងនៅចាំអត់ពេលគេបាញ់ព្រួយដាច់សក់របស់រេឡាក្លូឌីក៏និយាយថាត្រូវបានហើយយើងនឹងស្វែងរកអេស្ត្រានរួមជាមួយខាឡឹមឃើញហើយសម្លាប់ឃាតករអែលនឹងចោលចំពោះខាឡឹមរួមជាមួយនឹងអេស្ត្រានរបស់យើងវិញបាទពេលនេះក៏ពួកគេនឹងកំពុងតែតាមស្វែងរកគ្រូពេទ្យហើយរកពេទ្យរៀមឃើញគឺរកពេទ្យសត្វនឹងតែម្ដងបាទហើយពួកគេគិតថាគ្រូពេទ្យសត្វប្រហែលជាយល់អំពីនេះគ្រាចតែមិននឹងវិញមិនមកបាទជាមួយពួកគេចូលទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យផ្ទាល់មើលឥឡូវនេះចូលមកឃើញថាលោកគ្រូពេទ្យរបស់យើងនឹងកំពុងតែព្យាបាលសេះរបស់គាត់ធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយសេះរបស់គាត់ហូបអីអញ្ចឹងណាហើយលោកគ្រូពេទ្យឃើញក្មេងៗនឹងកាន់សត្វចម្លែកមកដៃជបេនឹងគាត់ថាអូខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពព្យាបាលសត្វបូនៅទឹកដីសេឌីនេះទេខលឹមគាត់ថាអត់ទេលោកគ្រូពេទ្យមិនព្យាបាលសត្វមួយនេះទេសត្វមួយផ្សេងទៀតជាក្នុងកាលនោះអេស្ត្រារបស់យើងហាក់ដូចជាយល់សេះសមួយក្បាលនឹងភ័យខ្លាចអីអញ្ចឹងណាចឹងអេស្ត្រារបស់យើងនឹងក៏ទៅលួងលោមសត្វសេះនឹងហើយសត្វសេះដូចជាស្ដាប់យល់មែនលោកគ្រូពេទ្យក៏ព្យាបាលពីសមត្ថភាពអេស្ត្រាហ្នឹងមិនដឹងជាក្មេងគាត់ធ្វើលេងឬមួយក៏មិនចឹងទៅក្រោយមកទៀតលោកគ្រូពេទ្យក៏សួរថាហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំជួយរឿងអីគេដែរប្រាប់ខ្ញុំទៅមើលក្នុងកំឡុងពេលនោះផងដែរបាទយើងកាត់មកដល់រេឡារបស់យើងវិញពេលនេះរេឡារបស់យើងកំពុងតែតាមបរិះដែលមានដាវព្រះអាទិត្យហ្នឹងគ្រាន់តែរេឡារបស់យើងបង្ហាញខ្លួនភ្លាមបាទបែបហ្នឹងគាត់ស្មានរេឡារបស់យើងជាចោលចង់បានលុយរបស់គាត់ឬមួយចង់បានដាវរបស់គាត់អីអញ្ចឹងណារេឡាថាអត់ទេខ្ញុំមកពេលនេះគឺខ្ញុំចង់ពឹងរឿងមួយឲ្យលោកជួយខ្ញុំអត់ចង់បានអីពីលោកនោះឡើយប៉ុន្តែមើលតបែបហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនទុកចិត្តរេឡារបស់យើងនោះទេចំពោះ Column រួមជាមួយនឹង Ezra វិញបាទគាត់ព្យាយាមប្រាប់លោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងតាក់ទងនឹងរឿងផ្សេងអញ្ចឹងណាពួកគេអត់ហ៊ានប្រាប់ថាវាជាសុទ្ធនិក្រិយទេពួកគេទាំងពីរក៏ព្យាយាមបដិទ្ធរឿងតាក់ទងនឹងស្អីគេម្យ៉ាងមិត្តភក្តិចម្លែករបស់ខ្ញុំភ្លឹបធ្លាក់ចូលទៅទូកឲ្យវានៅតែភ្លឹបលោកគ្រូពេទ្យក៏ថាបើអ្នកទាំងពីរអត់ទុកចិត្តខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឥឡូវនេះអស់ជម្រើសបាទ Column របស់យើងក៏សម្រេចចិត្តឲ្យ Ezra បង្ហាញសុទ្ធនិក្រិយទៅកាន់លោកគ្រូពេទ្យចំពោះរេឡារបស់យើងរួមជាមួយនឹងបរិះអ្នកនេះវិញបាទឥឡូវនេះបរិះអ្នកនៅតែគម្រាមអត់ទុកចិត្តរេឡារបស់យើងទេចង់បើកការវាប្រហារជាមួយរេឡាអីចឹងទៅតែរេឡាផាន់នាងចង់ខ្ចីតែកបិតនឹងជួយខ្លួនឯងតិចទេហើយឲ្យវិញហើយអ្នកត្រូវការលុយត្រូវការកបិតនឹងទេនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយកាត់ខ្សែនេះពីក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំតើបើលោកអត់ទុកចិត្តលោកកាន់ដាវនឹងខ្លួនឯងទៅហើយខ្ញុំអត់កាន់ទេបែរនឹងគាត់ថាអូអញ្ចឹងឯងតែមានគូថ្នាក់ណាដាវនេះសាហាវណារេឡាថាធ្វើលឿនមកចឹងហើយនឹងមកបែរនឹងគាត់ក៏បានយកដាវទៅកាត់អាខ្សែសម្បត្តិចេញប៉ុន្តែកាត់អត់ដាច់ទេអ្នកនរគ្នាបែរជាឆេះអាស្រោមដៃនឹងទៅវិញតោះហើយបែរនឹងឃើញដៃរបស់រេឡាក៏ដឹងថាអញគឺជាអែលរេឡារបស់យើងក៏បានបើកការវាប្រហារទៅលើបែរនឹងយ៉ាងនេះស្រួលតែម្ដងបាទនាងចង់យកកបិតនឹងសាកកាត់ខ្លួនឯងតែម្ដងប៉ុន្តែកាត់ទៅបានកាត់យ៉ាងម៉េចក៏កាត់មិនដាច់ដែរអញ្ចឹងរេឡារបស់យើងខកចិត្តដដែលចំណែកអាប៉ែននិយាយថាអូយកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីខ្ញុំខ្លាចណារេឡាក៏តបវិញថាម៉េចក៏ចេះតែចោទប្រកាន់ថាពួកខ្ញុំសាហាវអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសម្លាប់លោកទេខ្ញុំក៏មិនត្រូវការលុយលោកក៏មិនត្រូវការកបិតរបស់លោកដែររេឡារបស់យើងក៏ទម្លាក់កបិតនឹងចុះហើយដើរចាក់ចេញពីទីនោះយើងកាត់មកដល់ក្លូឌីរួមជាមួយនឹងសូរ៉ែនវិញបាទពេលនេះក្លូឌីរបស់យើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំមួយទៀតដើម្បីគេហៅថាបង្កើតអវេទមន្តស្វែងរកមនុស្សអីអញ្ចឹងណាជាចុងក្រោយក្លូឌីរបស់យើងក៏បានប្រទះឃើញផ្លូវនៅក្នុងរោងភ្នំយ៉ាងទូចមួយនាងក៏បានចូលទៅទីនោះបានមិនដឹងថាទៅរកគ្រឿងផ្សំស្អីទេចំពោះលោកគ្រូពេទ្យរបស់យើងវិញបាទអូបន្ទាប់ពីលើកទី1ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយដែលគាត់នឹងបានជួបប្រទះសុទ្ធនិក្រិយផ្ទាល់គាត់មានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអាចមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាដែលអ្នកទាំងចង់ខ្ញុំជួយអត់ទេតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមលោកគ្រូពេទ្យ
ពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានស្ដាប់សុទ្ធនិយាយនឹងមើលថាតើនិយាយសុទ្ធហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាអូខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានិយាយនេះដូចជាលោតបេះដូងលោតយឺតហើយបើបន្តនៅតែបែបនេះទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាសុទ្ធនិយាយនឹងអាចញាស់មកមានជីវិតឬមួយក៏អត់ទេតែខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនដឹងថារកវិធីណាដើម្បីជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឡើយអញ្ចឹងខលំរួមជាមួយនឹងអេស្រារបស់យើងពិតជាបាក់ទេខ្លាំងមែនទែនមកគម្រោងរបស់គេយ៉ាងម៉េចតើបរាជ័យឬក៏យ៉ាងណាតែពេលដែលដើរចេញពីទីនោះលោកគ្រូពេទ្យគាត់ថាឈប់សិនខ្ញុំមិនចង់ប្រាប់អ្នកទាំងពីរនៅវិធីចុងក្រោយពីព្រោះវាមានគ្រោះថ្នាក់តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែប្រាប់ពីព្រោះទីតាំងដែលអាចជួយសុទ្ធនិយាយនេះបានគឺភ្នំមួយដែលមានឈ្មោះថា Caldera ប៉ុន្តែភ្នំគឺជាភ្នំដែលត្រូវបណ្ដាសាអញ្ចឹងគួរឲ្យខ្លាចណាស់មានបិសាចមានអីចម្លែកច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយបើចង់ដឹងច្បាស់អ្នកទាំងពីរអាចទៅជួបក្មេងស្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់ឡើងទៅលើកំពូលភ្នំនឹងផ្ទាល់ចាំខ្ញុំប្រាប់អាស័យដ្ឋានបាទអញ្ចឹងពេលនេះពួកគេទាំងពីរហ្នឹងបានមកជួបជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Alice ក៏បានប្រាប់ពីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់នាងឡើងទៅលើកំពូលភ្នំ Caldera ហ្នឹងទៅនាងនិយាយថាដំបូងឡើយគឺតាក់ទងនឹងឆ្កែចចកចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានជួបផ្ទះវាកាលពីក្មេងហើយពេលក្មេងហ្នឹងគឺឆ្កែចចករបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺជាប់អន្ទាក់ទៅជាប់អន្ទាក់ហ្នឹងដាច់ជើងមកចំហៀងខ្ញុំពិតជាអាណិតសត្វខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តយកវាមកព្យាបាលហើយពេលដែលឆ្កែចចករបស់ខ្ញុំរៀងធូរស្បើយបន្តិចទៅឪពុករបស់ខ្ញុំក៏បានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំប្រឡែងឆ្កែចចកនឹងចូលទៅក្នុងព្រៃប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រក្សាឆ្កែចចកនេះខ្លាំងមែនទែនឪពុកខ្ញុំគាត់ក៏ប្រាប់ត្រង់តែម្ដងគាត់ថាបើសិនជាល្អហ្នឹងគឺសម្រាប់ឆ្កែនឹងចោលតែម្ដងទៅដោយសារតែគ្នាបាក់ជើងអញ្ចឹងទោះបីចូលទៅក្នុងព្រៃក៏មិនអាចរស់រានបានមានជីវិតយូរអីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បោះបង់ចោលទេដោយសារតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមាននិស្ស័យជាមួយនឹងឆ្កែមកក្បាលនេះណាដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តនាំឆ្កែរបស់ខ្ញុំឡើងទៅលើកំពូលភ្នំ Caldera នោះព្រោះខ្ញុំគិតថាទីតាំងនោះប្រហែលជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ឆ្កែរបស់ខ្ញុំហើយតាមពីជាចាំអារាមពេលដែលយើងធ្វើដំណើរកាន់តែខ្ពស់តំបន់នេះកាន់តែបង្ហាញរូបរាងបិសាចដ៏គួរឲ្យខ្លាចជាច្រើនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបោះបង់ចោលទេខ្ញុំព្យាយាមជំនះព្យាយាមរត់អស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីគេចពីពួកបិសាចទាំងអស់នោះជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏បានឡើងមកដល់ក្នុងរោងភ្នំមួយនៅទីនេះខ្ញុំក៏បានចូលសម្រាកហើយខ្ញុំព្យាយាមអោបឆ្កែរបស់ខ្ញុំឲ្យវាមានភាពកក់ក្ដៅប៉ុន្តែជាអភិនិហាជារឿងដ៏មិនអាចនឹកស្មានដល់មួយពន្លឺដ៏ចម្លែកអ្វីម្យ៉ាងនឹងបានចុះចតនៅទីនោះខ្ញុំមិនដឹងទេថាគាត់គឺជានរណាតែខ្ញុំចាត់ទុកគាត់ថាទេវតាព្យាបាលជំងឺទេវតាមួយអង្គនោះបានធ្វើឲ្យឆ្កែរបស់ខ្ញុំមានជើងខាងនឹងឡើងវិញរួចហើយគាត់ក៏សាប់តែបាត់សមោលឈឹងម្ដងទៀតខ្ញុំស្វែងរកអីក៏មិនឃើញឮសូរបែបនេះបាទខលំក៏និយាយថាអូនោះគឺជាការរបស់យើងហើយយើងទៅធ្វើដំណើរឡើងទៅកាន់កំពូលភ្នំ Caldera នោះទោះបីជាវាមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងប្រកាសជួយសុទ្ធនិយាយនឹងបានអេលីនិយាយថាសុទ្ធនិយាយមិនវិញខ្ញុំអត់យល់តែពីនិយាយពីអីគេហ្នឹងខលរបស់យើងគាត់ក៏ព្យាយាមវិញដែរថាអូអត់អីទេខ្ញុំជ្រុលមាត់ច្រឡំនិយាយខុសបានយើងពី Claudia រួមជាមួយនឹង Soren វិញបាទឥឡូវនេះ Claudia របស់យើងហ្នឹងបាននាំ Soren ចូលមកក្នុងអូជ្រៅខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងមិនដឹងដល់ណាដល់ទេហីមិនដឹងថាកំពុងតែស្វែងរកអីទេ Claudia របស់យើងបាទគឺរឿងផ្សំរបស់គាត់ច្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះចូលមកដល់អាកដារោងភ្នំហ្នឹងក៏សាប់តែមានទ្វារច្រើនមិនដឹងទៅណាទៅណីនិយាយទៅតើផ្លូវមួយណានាំ Claudia របស់យើងទៅកាន់កន្លែងទីតាំងដែលរកគ្រឿងផ្សំរបស់នាងហ្នឹងនាងអត់ដឹងអញ្ចឹងនាងក៏សម្រេចចិត្តបិទពិលនៅក្នុងដៃរបស់នាងហ្មងសិនមានពិលទៀតតទៅពេលបិទភ្លើងអញ្ចឹងបាទរៀងសម្រួលភ្នែកទីទៅក៏ប្រទះឃើញមានភ្លើងអ្វីម្យ៉ាងហ្នឹងចេញមកពីកន្លែងរោងភ្នំមួយ Claudia របស់យើងក៏បានធ្វើដំណើរតាមភ្លើងហ្នឹងបាទរួចក៏ប្រទះឃើញអូនៅក្នុងខ្សង់ដែល Claudia របស់យើងនាងត្រូវការអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាវាជាសត្វ7 8ឬមួយក៏ជាស្អីទេប៉ុន្តែទឹកដីនេះមួយទៅស្រស់បំព្រងមានពលឺខ្លាំងអស្ចារ្យតែម្ដងឥឡូវបន្ទាប់ពីយកសត្វនឹងប្រមាណក្បាលហើយអញ្ចឹង Soren ក៏សួរថាឥឡូវមិនត្រូវការគ្រឿងផ្សំអីទៀត Claudia ថាអស់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់គឺត្រូវតែទៅឡើងទៅលើកំពូលភ្នំណាយពោះបំផុតវេទមន្តយើងរៀងចម្លែកអញ្ចឹងហើយខលំរួមជាមួយនឹងអេស្រានវិញបាទពេលនេះគាត់នឹងក៏បានរត់មកលោរ៉េឡាហើយក៏សួរថាមិនហើយវេលាក៏និយាយថាមានដំណឹងល្អនិងដំណឹងអាក្រក់ដំណឹងអាក្រក់គឺថាដោព្រះអាទិត្យស្អីគេហ្នឹងមិនអាចកាត់អាខ្សែនេះចេញពីដៃខ្ញុំបាននោះទេហើយដំណឹងអាក្រក់ខ្សែនេះអាចដាច់បានគឺពេលដែលដៃរបស់ខ្ញុំដាច់ក៏ដល់ចំណុចនេះបាទខលំរួមជាមួយនឹងអេស្រានក៏នឹកឃើញថាអូយេមិញខ្ញុំបានស៊ើបស្រាវជ្រាវនៅក្នុងភូមិទៅក៏ប្រទះដឹងថានោះអាកំពូលភ្នំដែលមានឈ្មោះថា Caldera ហ្នឹងគឺនៅទីហ្នឹងមានទេវតាព្យាបាលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទេវតាហ្នឹងមិនត្រឹមតែព្យាបាលសុទ្ធនិយាយនឹងបានទេមិនស្រួលអាចព្យាបាលវេលាឯងបានទៀតវេលាថាទំនងនេះអស់ចាខលំក៏ប្រាប់ថាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងឡើងទៅលើកំពូលភ្នំនោះគឺថាវាមានគ្រោះថ្នាក់សាហាវព្រៃផ្សៃខ្លាំងមែនទែនយើងមិនដឹងថាពួកយើងអាចឆ្លងកាត់រួចផុតមានជីវិតឬអត់ទេបានមួយសន្ទុះបាអាប៉ែមួយដែលកាន់ដាវព្រះអាទិត្យហ្នឹងក៏បានបកគោប្រកាសប្រាប់អ្នកភូមិថាណគ្នារបស់ពួកអែលពួកយើងដេញតាមសម្លាប់ហ្វេឡារួមជាមួយនឹងក្មេងៗនិយាយថាអញមិនមានបញ្ហាអញ្ចឹងឡើយធ្វើម៉េចពួកយើងនាំគ្នារត់លឿនទៅភូមិច្រើនអញ្ចឹងក្រុមអ្នកភូមិដេញក្រុមក្មេងៗទាំង3ហ្នឹងគ្រប់តំបន់គ្រប់ទិសទីទាំងអស់បាទតណាក៏មានប្រជាជនដេញកាប់តណាក៏មានប្រជាជនដេញចាក់អញ្ចឹងជំរឿចុងក្រោយរបស់ពួកគេហ្នឹងបាទចុងក្រោយហ្នឹងគឺរត់ឡើងទៅលើកំពូលភ្នំ Caldera ដែលសម្បូរទៅដោយបិសាចនឹងដដែលហើយពេលដែលរត់ចូលបានជ្រៅជាងទីបាទក្រុមប្រជាជនគេថាអូពួកយើងបាច់ដេញតាមទេព្រោះអីអ្នកណាគេដែលឡើងទៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងគឺរងចាំតែថ្ងៃស្លាប់ទេឲ្យពួកនឹងទៅស្លាប់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងតែម្ដងទៅមិនបាច់ដេញតាមនាំទៅហត់ហើយរឿងរបស់យើងនៅវគ្គនេះក៏ចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទចាំមើលថាតើនៅវគ្គក្រោយហ្នឹងក្រុមក្មេងៗរបស់យើងនឹងជួបអ្វីខ្លះនៅលើកំពូលភ្នំបិសាចមួយនេះតើពួកគេអាចជួយរេឡារួមជាមួយនឹងសុទ្ធនិយាយនឹងបានឬមួយក៏អត់អញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់គ្នាយើងពីដើមដល់ចប់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតចិត្តដូចជាខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសួស្តីបងប្អូនគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៅហើយនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំយករឿងពរិជ្ជបទងាយក្រីកមកធ្វើការសម្ដែងបន្តសម្រាប់គ្នាយើងអញ្ចឹងនៅវគ្គនេះគឺថាកូនក្មេងៗរបស់យើងនឹងឡើងទៅលើកំពូលភ្នំដែលមានបិសាចគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងច្រើនហ្នឹងហើយដោយសារតែពួកគេត្រូវតែគេចពីមនុស្សអញ្ចឹងតើពួកគេនឹងអាចមានជួបបញ្ហាអីទៅណាមួយគោលបំណងរបស់ពួកគេទៅទីនោះគឺដើម្បីជួបជាមួយនឹងទេវតាព្យាបាលជំងឺអញ្ចឹងមិនដឹងជាឡើងទៅ
ស្លាប់ឬមួយក៏ឡើងទៅជួបជាមួយនឹងទេវតានឹងពិតប្រាកដទេដូច្នេះដើម្បីគាត់វិញឆ្ងាយចូលទៅដល់សាច់រឿងរបស់តែម្ដងតែផ្ដើមរឿងរបស់យើងដំបូងក៏បង្ហាញឲ្យឃើញគេទាំងអស់គ្នានឹងបានកំពុងតែរត់យ៉ាងលឿនដើម្បីធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃយ៉ាងជ្រៅគិតទីមនុស្សតែពេលចូលកាន់តែជ្រៅទៅបាព្រៃក៏កាន់តែងងឹតគួរឲ្យខ្លាចរុក្ខជាតិងាប់មិនដឹងទេមិនต้องងាប់ចម្លែកទៀតរួចហើយពួកគេទាំង3ក៏បានរកកន្លែងពួនចំពោះរេឡារបស់យើងនឹងក៏ឆ្ងល់ថាអើយចាំមើលថាពួកយើងនឹងអាចស្វែងរកឃើញអ្នកព្យាបាលវេទមន្តនឹងឬមួយក៏អត់ឬមួយក៏ត្រូវតែបញ្ចប់ជីវិតតំណឹងមិនដឹងជាមិនបានទេព្រៃនេះបន្តមករេឡារបស់យើងក៏បានប្រទះឃើញអ្វីម្យ៉ាងចម្លែកបានដូចជាឆ្កែចចកមានក្មេងស្រីម្នាក់អូតាមពិតគឺជាអេលលីរបស់យើងរួមជាមួយនឹងឆ្កែរបស់នាងសោះហើយឡើងរួមជាមួយនឹងអេស្រានក៏ប្រាប់ថាអូកុំបារម្ភកុំភ័យសោះគឺជីវិតចាក់ទេអញ្ចឹងបានអេលលីរបស់យើងរួមជាមួយនឹងឆ្កែរបស់នាងមកទីនេះគឺដើម្បីជួយពួកគេអូយពិតជាចិត្តល្អមែនទែនអេលលីរបស់យើងអញ្ចឹងពេលដែលអេលលីរបស់យើងនឹងជួយដំណើរពួកគេឡើងទៅលើកំពូលភ្នំវេលារបស់យើងហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងអេលលីហើយក៏ទុកចិត្តដែរបាទព្រោះទៅស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយរបស់យើងនឹងក៏បានណែនាំអេលលីរបស់យើងទៅកាន់វេលាអញ្ចឹងទៅប្រាប់ថាវេលានឹងគឺជាអេលដំបូងឡើយចង់សម្រាប់ខ្លួនតែឥឡូវនេះធ្វើដំណើរពីសកម្មពិសេសជាមួយខ្លួនវិញរួចហើយវេលារបស់យើងនឹងក៏បានសួរអេលីសថាតែឥឡូវនេះវិធីណាដើម្បីស្វែងរកនឹងទេវតាព្យាបាលជំងឺហ្នឹងធ្វើម៉េចទៅអេលីសក៏បញ្យល់ថាខ្ញុំមិនដឹងទេដំបូងឡើយមិនខ្ញុំទៅរកគាត់ឃើញទេគាត់អ្នកមករកខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងពួកខ្ញុំហ្នឹងក៏ឡើងទៅលើកំពូលភ្នំយ៉ាងខ្ពស់ដើម្បីរកកន្លែងពួនពីខ្យល់ព្យុះតកអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងហ្នឹងឯងជាកន្លែងដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងទេវតាព្យាបាលជំងឺនោះថាឡុំក៏និយាយថាហ្នឹងហើយនោះហើយគឺជាទីតាំងដែលពួកយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅទីនោះទោះបីជាវាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយវេលាក៏សួរថាអេគិតច្បាស់សិនជឿអត់ថាមានទេវតាព្យាបាលជំងឺរឿងនេះគឺវាកើតឡើង3ឆ្នាំមុនណាប៉ុន្តែឲ្យធ្វើមិនបានខំរបស់យើងគាត់ក៏និយាយអញ្ចឹងហើយឥឡូវពួកគេអស់ជំរឿហើយបើសិនគេមិនសាកល្បងទេសុទ្ធនិក្រិយនេះប្រកាសជាបាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកគេខំប្រឹងព្យាយាមជាយូរយារណាស់មកហើយនឹងបរាជ័យការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេបាទពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនត្រូវឆ្លងជ្រោះភ្នំយ៉ាងខ្ពស់ដើរលើស្ពានឈើបាទបើសិនជាមិនប្រយ័ត្នទេរអិលធ្លាក់ហើយផ្លូវខ្លះគឺតូចខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទតែហ៊ានភ្លេចជើងឬមួយក៏ផ្អៀងខ្លួនទិញធ្លាក់ចុះពីលើជ្រោះតែម្ដងប៉ុន្តែអត់ទេបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺពួកគេទាំងអស់គ្នាព្យាយាមសហការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជួយតោងអ្នកនេះជួយរុញអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅដូច្នេះដំណើររបស់ពួកគេរៀងស្រួលច្រើនហើយពេលដែលមកដល់ទីតាំងមួយបាទព្រះអាទិត្យបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងស្រស់បំព្រងតែម្ដងប៉ុន្តែព្រះអាទិត្យនឹងជិតរិចហើយអេលីរបស់យើងក៏និយាយថាហាព្រះអាទិត្យពិតជាចេញពណ៌មាសស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនតែបន្តិចទៀតរឿងអាក្រក់នឹងកើតឡើងដូចគ្នាគ្រប់គ្នាឮសូរអញ្ចឹងថាអញបានន័យថាម៉េចពីព្រោះនៅពេលយប់បាទគឺជាពេលដែលពួកបិសាចដែលគេតែងតែល្បីតគ្នានឹងបង្ហាញខ្លួនបើការវាប្រហារលើពួកគេរេឡារបស់យើងឮសូរបែបនេះនាងសប្បាយចិត្តណាស់ដោយសារតែនាងមិនសូវមានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងសត្វចម្លែកសត្វបិសាចទេអញ្ចឹងណាចំពោះអេស្រារបស់យើងក៏សួរថាហើយណែមុននឹងត្រៀមខ្លួនជួបបិសាចគួរតែរៀបរាប់ទាក់ទងនឹងបិសាចនឹងតិចមើលបិសាចនឹងវាមិនទៅវិញអេលីក៏បញ្យល់ថាបិសាចនឹងក៏បាននិយាយដែរភាគច្រើនស៊ីសាច់មានចកោមរូបរាងចម្លែកធំតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះបាទអ្នកដែលចេញមករៀបចំគម្រោងគឺជាក្លឹមរបស់យើងទៅដែរក្លឹមរបស់យើងនឹងបានប្រាប់ឲ្យអេស្រានឹងប្រើបេតដើម្បីបញ្ចេញពន្លឺព្រោះបេតបញ្ចេញពន្លឺចឹងទៅអាចខ្វាក់ភ្នែកសត្វចម្លែកទាំងអស់នោះចំណែកឯអេលីរួមជាមួយនឹងអេវ៉ាដែលជាឆ្កែរបស់នាងវិញបាទគឺជាអ្នកព្រោះបញ្ចេញសម្លេងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងឲ្យបិសាចនឹងខំប្រឹងភូពេលភូចឹងវាមិនរត់តាមសត្វឆ្កែសត្វអីចឹងដូច្នេះឯងបិសាចនឹងប្រកាសជាបាត់បង់ដំណឹងហើយអ្នកបន្តនឹងគឺជាក្លឹមរបស់យើងបាទក្លឹមរបស់យើងនឹងប្រើវេទមន្តរបស់ខ្លួនផ្លុំជាខ្យល់ធ្វើឲ្យសត្វនឹងដួលឬមួយក៏អីចឹងណាចំណែកឯការងារបន្តនឹងគឺជាការងាររបស់រេឡាដែលជាអ្នកបញ្ចប់ជីវិតរបស់សត្វចម្លែកនោះតែរេឡារបស់យើងផ្ទាល់ហាក់ដូចជាមិនទុកចិត្តទេបាទដោយសារតែមើលទៅដៃរបស់នាងកំពុងតែមានរបួសខ្លាំងអញ្ចឹងណាមិនដឹងថានាងអាចធ្វើរឿងនឹងបានឬមួយក៏អត់ទេតែយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេនឹងមានគម្រោងរួចជាស្រេចបាទមុននឹងពេលយប់យ៉ាងណាក៏ដោយតើពួកគេនៅតែពិភាក្សាគ្នាទាក់ទងនឹងវេទមន្តដែលខាឡឹមរបស់យើងចង់ប្រើវេទមន្តខ្យល់ដូចជាមិនស័ក្តិសមទេហើយណាគួរតែប្រើវេទមន្តផ្ទះបាញ់តែខាឡឹមរបស់យើងក៏អត់ចាំពាក្យផ្ទះបាញ់ទេពេលដែលក្លូឌីនិយាយអញ្ចឹងណាព្រោះក្លូឌីអ្នកប្រើ Primal Stone នឹងពេលដែលនាងនិយាយពាក្យផ្ទះបាញ់នាងនិយាយពាក្យ flaw អញ្ចឹងមិនដឹងទេឬស្ទើរតែប៉ុណ្ណឹងវេលាក៏នឹកឃើញថាអូអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺមានពាក្យមួយខ្ញុំស្គាល់វាមានឈ្មោះថា Fulminist បានន័យថាផ្ទះបាញ់អញ្ចឹងប្រើពាក្យ Fulminist ទៅនឹងបញ្ចេញផ្ទះបាញ់បានហើយអូឬសូបែបហ្នឹងខាឡឹមក៏ថាអូខ្ញុំចេះវេទមន្តផ្ទះបាញ់មួយទៀតទេតាដូច្នេះដូរគម្រោងវិញខ្ញុំលែងប្រើវេទមន្តខ្យល់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រើវេទមន្តផ្ទះបាញ់ឆក់សត្វចម្លែកហ្នឹងវិញពេលនេះបាទយើងកាត់មកដល់លោក Viren របស់យើងវិញមកគាត់កាន់តែខ្លាំងទៅអាក្រក់ទៅហើយពេលនេះគាត់បានមកជួបជាមួយនឹងលោក Ranan អញ្ចឹងលោក Ranan ហ្នឹងគឺជាមេរបស់ Rayla លោក Viren គឺគាត់ចង់ប្រើលោក Ranan ហ្នឹងចង់បញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យចូលក្តីជាមួយគាត់អ្វីក៏ដោយគាត់លោក Ranan ក៏អត់ចូលដែរគាត់សុកចិត្តស្លាប់ហើយមើលបាទសូម្បីតែលោក Ranan ផ្ទាល់ណាខ្សែសម្បត្តិលើដៃរបស់គាត់ហ្នឹងក៏រឹបដៃរបស់គាត់ឡើងពណ៌ស្វាយដែរទោះបីជាលោក Viren មកយកអ្វីមកឲ្យលោក Ranan ហូបក៏លោក Ranan គាត់មិនហូបផឹកក៏មិនផឹកនិយាយទៅគឺគាត់ចាំតែថ្ងៃស្លាប់តោះហើយបាទលោក Viren របស់យើងក៏និយាយថាឥឡូវអញ្ចេះខ្ញុំមានរបស់មួយចង់ឲ្យលោកពិនិត្យមើលហើយប្រាប់ខ្ញុំថារបស់នេះជាអ្វីប្រើដោយវិធីណាបើលោកប្រាប់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងដោះលែងលោកដែលចេញពីទីនេះដោយមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែលោក Ranan របស់យើងគាត់និយាយថាខ្ញុំមិនខ្វល់ទេព្រោះខ្ញុំដូចជាស្លាប់បាត់ទៅហើយលោក Viren គាត់ខឹងបាទគាត់មិននឹកស្មានថាប៊ូអែលដែលជាឃាតករម្នាក់នេះដូចរឹងទៅតឹងរឹងជាងដៃថែបទៅទៀតលោក Viren គាត់និយាយថាលោកសុកចិត្តស្លាប់ដោយសារតែលោកមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែនឹករកវិធីណាមួយធ្វើឲ្យលោកស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ប៉ុន្តែមិនបាត់បង់ជីវិតធ្វើរហូតដល់លោកនឹងចង់ស្លាប់ខ្លួនឯងតែម្ដងចាំមើលមើល Grand ដែលជាកូនចៅអាម៉ាយ៉ារបស់យើងវិញបានក៏គេមិនសូវឲ្យហូបឲ្យចុកអីត្រឹមត្រូវនេះអាណិតគាត់ខ្លាំងណាស់ចំពោះក្រុមក្មេងៗរបស់យើងវិញបានពេលនេះពួកគេធ្វើដំណើរកាន់តែចូលទៅហើយហាក់ដូចជាអត់មានឃើញអ្វីគួរឲ្យចម្
ចម្លែកសោះអ្វីដែលពួកគេឃើញហ្នឹងគឺដូចជាសត្វចង្រិតយំនៅលើថ្មហ្នឹងយីថតចឹងណាអញ្ចឹងក្មេងៗទាំងអស់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាពួកយើងមកដល់ភ្នំដែលត្រូវបណ្ដាសាឬមួយក៏វែងនៅក្នុងភ្នំធម្មតាណោះស្អែកគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ Ellie របស់យើងក៏បានប្រទះឃើញសត្វយ៉ាងធំមួយហ្នឹងដេកស្លាប់នោះខាងលឹមរបស់យើងគាត់ខ្លាចជាងគេមកស្អីគេខ្លាចណាស់តោះតែពេលគេទៅមើលពិនិត្យទៅទៅបាទសត្វចម្លែកនេះគឺដូចជាយើងចម្លែកយើងដឹងថាសត្វចម្លែកដូចយើងចម្លែកប៉ុន្តែស្នាមរបួសដែលធ្វើឲ្យសត្វនឹងស្លាប់វាដូចជាស្អីគេចាក់ស្អីគេបឺតែមិនយីពួកគេអត់ដឹងថាហ្នឹងគឺជាអីអញ្ចឹងណាកំពុងតែមើលអាឡៃស្នាមរបួសហ្នឹងបាទក៏សាប់តែមានអ្វីមួយយ៉ាងធំវានៅខាងក្រោយខ្នងពួកគេគេថាពួកយើងមានស្អីចម្លែកក្រោយខ្នងហើយខំងាកមើលទៅខាងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាសត្វយ៉ាងធំហ្នឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខរបស់ពួកគេវិញលោកហើយមិនដឹងជាស្អីទេដូចជាចលេនផងដូចជាស្អីផងអីមិនទេបើការវាប្រហារមកលើពួកគេហ្នឹងភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាក៏បានរត់ចែកជើងគ្នាឥឡូវនេះគម្រោងដែល Cullen របស់យើងបាននិយាយហ្នឹងរៀបចំអត់ទាន់ទេដោយសារតែសត្វបិសាចចេញមកលឿនពេក Ezra របស់យើងហ្នឹងបាទគាត់នឹងក៏បាត់បេតទៅហត់យកបេតមកបេតចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយើងបេតគាត់ស៊ីចង្រិតទៅហើយបញ្ចេញភ្លើងផាំងEzra របស់យើងមើលស្អីលែងឃើញបានហើយមិនមែនតែ Ezra ណាអ្នកនៅខាងក្រោយហ្នឹងក៏វែងវាន់មើលស្អីលែងឃើញដែរអញ្ចឹងពួកគេធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនទេមានតែរត់ពួកយើងចែកជើងគ្នារត់ឲ្យតែរត់បានចេះតែរត់ទៅហើយសត្វបិសាចនៅតែបន្តដេញខំស៊ីពួកគេពីក្រោយខ្នងអញ្ចឹងទៀតដែរទៅ Ellie របស់យើងបាទក៏នាំ Cullen ហ្នឹងជិះឡើងលើឆ្កែរបស់ខ្លួនឡើងទៅលើថ្មយ៉ាងធំទៅ Rayla របស់យើងក៏បាននាំ Ezra របស់យើងនេះបាទគេចឡើងទៅលើដើមឈើមួយនេះដែរប៉ុន្តែបាទចលេនបិសាចយៈស្អីគេនេះគឺវាអត់ព្រមទៅណាទេវានៅតែហែលមិនមែនហែលវានៅជុំវិញហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើមិនជាពួកគេហ៊ានទៅចុះមកចាប់ឲ្យមិនដឹងជាមិនមកទេអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកគេទៅធ្វើពេលនេះគឺរងចាំធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតដល់អាចចលេនបិសាចហ្នឹងចាក់ចេញពីទីនេះបាទប៉ុន្តែមិនដឹងថាវាចាក់ចេញអត់ឡើយអញ្ចឹងអ្វីលើចុះមានតែនៅចាំនៅទីហ្នឹងរហូតឬចុះបើសិនជាវាអត់ចេញរហូតមិនពួកគេនឹងត្រូវដោះស្រាយដល់វិធីណាកុំឡងពីនោះបាទជើងកាត់មកដល់លោក Viren របស់យើងវិញគឺគាត់នឹងយកអាកញ្ចក់វេទមន្តដែលគាត់ស្វែងរកឃើញនៅក្បែរស្ដេចអ្នកគ្រាយកមកសួរមែនគាត់ยังដឹងថាអាកញ្ចក់វេទមន្តវាមានតម្លៃស្អីមិនក៏ដាក់តាំងក្បែរនៅក្បែរស្ដេចអ្នកគ្រាអញ្ចឹងលោក Viren នឹងក៏បានយកកាក់មាសមួយណាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យស្អីគេលោករ៉ាន់អានរបស់យើងនឹងប្រាប់លោករ៉ាន់អានក៏ថាឯងឈួតហើយឯងគិតថាពួក L របស់យើងអាចបញ្ចុះបញ្ចូលអាចស៊ីសំណូកដូចជាពួកឯងឬលោក Viren គាត់និយាយថាខ្ញុំមិនមែនយកកាក់មាសនេះមកស៊ីសំណូកជាមួយឯងទេឯងពិនិត្យកាក់មាសនឹងមើលច្បាស់មើលថាវាជាអ្វីគ្រាន់លោករ៉ាន់អានរបស់យើងគាត់មើលកាក់មាសនឹងព្រាមគាត់និយាយថាឯងគឺជាបិសាចអញ្ចឹងកាក់មាសនឹងសម្រាប់ធ្វើអីណោះពេលនេះយើងកាត់មកដល់ក្មេងៗរបស់យើងវិញបាទ Ezra របស់យើងគាត់បារម្ភអំពីសុននេះគ្រីនឹងខ្លាំងមែនទែន Rayla របស់យើងក៏និយាយថាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចមកទេតាមពិតទៅទោះបីជា Ezra ឯងជោគជ័យក៏ដោយយកបេតសម្រាប់បញ្ចេញភ្លើងឲ្យសត្វចម្លែកស្អីគេនឹងខ្វាក់ភ្នែកយ៉ាងម៉េចពេលទៅដល់វេនរបស់ខ្ញុំគឺប្រកាសជាបរាជ័យព្រោះខ្ញុំតែងតែធ្វើរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងបរាជ័យទាំងអស់ Ezra ក៏និយាយថាមិនក៏និយាយអញ្ចឹងគ្រប់បែបយ៉ាងដែល Rayla ឯងធ្វើទាំងអស់គឺតែជោគជ័យ Rayla ក៏នៅតែអត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងនាងទៅថាពេលខ្លះខ្ញុំកន្លែងតែគិតនេះល្អគិតនោះល្អធ្វើរឿងហ្នឹងត្រូវឬមួយក៏ខុសកំឡុងតែពេលដែលខ្ញុំគិតហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំមកងាកមើលបញ្ហាជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគឺបរាជ័យអស់លីមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាទេជីវិតមួយនេះចំពោះខាង Cullen នេះវិញបាននៅសម្លឹងមើលអាសត្វស្អីគេនឹងវាអត់ព្រមទៅណាទេគឺវានៅចាំស៊ីពួកគេនឹងតែម្ដងត Ellie របស់យើងវិញបានក៏សរសើរដល់ Cullen ផងដូចជាប្រអាប់ផងវិញនាងនិយាយថាខ្ញុំមិននឹកស្មានថាពេលដែលខ្ញុំឃើញបងដំបងហើយខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេថាបងជាគ្រូសិលពួកអីគ្រូសិលដូចគេធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំមានធំសង្ហាខ្ពស់អីអញ្ចឹងណាតែបងឯងឡើងក្មេង Cullen និយាយថាអូខ្ញុំមិនទៅខ្លាំងអស្ចារ្យស្អីទេខ្ញុំខ្សោយណាស់គ្មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងឡើយគ្រប់បែបយ៉ាងដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាននេះដោយសារតែ Primal Stone នេះ Rayla របស់យើងវិញបាននាងក៏បានអង្គុយរំលឹកដល់រឿងអតីតកាលមូលហេតុដែលនាងគិតថាខ្លួននាងបរាជ័យហ្នឹងគឺដោយសារតាំងពីដំបូងឡើយហ្នឹងទូនាទីរបស់នាងហ្នឹងគឺត្រូវមេរបស់នាងបញ្ជាឲ្យទៅសម្លាប់តាហ៊ីរបស់មនុស្សដែលបានដឹងថាអំបូរ L ហ្នឹងបានមកទឹកដីរបស់មនុស្សដើម្បីសម្លាប់ស្ដេចអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលនាងចង់សម្លាប់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងទៅបាននាងប្រទះឃើញថាតាហ៊ីម្នាក់ហ្នឹងមុខរបស់គាត់ភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងគ្រាន់តែឃើញទឹកមុខរបស់មនុស្សបែបភ្លាមនាងក៏មានអារម្មណ៍ថានាងដូចអត់ចង់សម្លាប់ពួកគេហើយក៏ដោះលែងប៉ុន្តែវាគឺជារឿងខុសដោយសារតែទូនាទីរបស់នាងជាតកងគឺត្រូវតែសម្លាប់ហើយណាមួយនាងគឺជាសត្រូវរបស់មនុស្ស Rayla ហ្នឹងក៏ប្រាប់ Ezra ថាល្អសោយអត់ខ្ញុំមានងារជាគិតកោប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបានសម្លាប់មនុស្សសូម្បីតែម្ដងជឿទេ Ezra ក៏និយាយថាខ្ញុំគិតថាហ្នឹងល្អលីស៊ូ Ezra លើកទឹកចិត្តនាងដល់ថ្នាក់នាងក៏និយាយថាមែនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តដាច់ដៃមិនសម្លាប់រាជបុត្រ Ezra អីឡើយ Ezra ក៏លីស៊ូដល់ចំណុចនេះភ្ញាក់ព្រឺហើយនៅក្នុង Cullen នេះវិញបាទ Ellie របស់យើងក៏លើកទឹកចិត្តដល់ Cullen កុំគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លាំងដោយសារតែ Primal Stone នេះបើសិនជាគ្មានអ្នកបញ្ជាបើសិនជាគ្មានអ្នកប្រើវេទមន្តទេវាគ្រាន់តែជាដុំថ្មដែលមានពន្លឺចែងចាំងធម្មតាប៉ុណ្ណោះ Cullen ក៏ថាខ្ញុំយល់រឿងហ្នឹងចុះបើសិនខ្ញុំអត់មាន Primal Stone ហ្នឹងខ្ញុំមិនខ្លាចទៅជាមនុស្សធម្មតាដែរគ្មានប្រយោជន៍ស្អីទេសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំចេះតែគូរូបបន្តិចតួចេះតែនិយាយនេះនិយាយនោះអត់ប្រយោជន៍ចំពោះ Ellie ផ្ទាល់នាងក៏និយាយថាខ្ញុំមិនតិចអញ្ចឹងទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទោះបីជាគ្មាន Primal Stone នឹងក៏ដោយក៏មើលទៅបងហាក់ដូចជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យដែរមានគំនិតល្អមានមធ្យោបាយប្លែកៗមានដំណោះស្រាយលយCullen ក៏យ៉ាងសប្បាយចិត្តគាត់និយាយថា Ellie ឯងក៏ក្លាហានដែរហើយអេវ៉ាក៏ក្លាហានដូចគ្នាបានមកសន្ទុះបាទ Rayla របស់យើងក៏សែកប្រាប់ថាអូអ្នកទាំងអស់គ្នាស្អីគេសັດចលេនបិសាចស្អីគេនឹងចាក់ចេញពីទីនេះហើយពួកយើងចុះមកអញ្ចឹងពួកគេនឹងក៏បានចុះមកជួបជុំគ្នានៅក្បែរដើមឈើនេះម្នាក់ក៏បាននិយាយពីភាពភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេនិយាយពីនេះនិយាយពីនោះល្អសើចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមកសន្ទុះបាទអាសត្វស្អីគេចលេនបិសាចហ្នឹងគឺនៅពីខាងក្រោយខ្នងរបស់ពួកគេតើអញ្ចឹងសត្វចលេនលើកនេះក៏បានបើកការវាយប្រហារទៅលើ Ellie របស់យើងរួមជាមួយនឹងឆ្កែរបស់នាងរបស់វាបងអស់រួចហើយវាក៏បានដេញ Rayla របស់យើង Rayla ក៏បានឡើងទៅលើដើមឈើអញ្ចឹងពេលនេះដល់សល់ Ezra សំណាងដល់ Ellie របស់យើងក៏បានជួយ Ezra អញ្ចឹងទៅ Cullen ក៏ស្រែកប្រាប់ថា Ezra ប្រើបេតរបស់យើងតាមគម្រោងរបស់យើងឲ្យបេតបញ្ចេញភ្លើងអញ្ចឹងបេតរបស់យើងក៏បានបញ្ចេញភ្លើងដូចផ្ទះបាញ់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យភ្នែករបស់ចលេនស្អីគេនឹងមើលស្អីឡើងឃើញ
ញហើយដល់វគ្គបន្ទាប់ហ្នឹងគឺជាវេនរបស់ Alice របស់យើងក៏បាននាំឆ្កែរបស់នាងបញ្ចេញសម្លេងព្រោះជុំវិញចលែងបិសាចនឹងបានដើម្បីឲ្យវាបាត់បង់ដំណឹងបន្ទាប់ពីចលែងបិសាចនឹងវិញវាន់ចឹងទៅបានក៏ដល់ពេលដែលខលរបស់យើងនឹងប្រើវិតមុនរំទះបាញ់របស់ខ្លួនឆក់ធ្វើឲ្យចលែងនឹងដួលស្ប៉ាទៅលើដីជាចុងក្រោយអ្នកដែលបញ្ចប់ជីវិតរបស់ចលែងបិសាចនឹងគឺជារេឡារបស់យើងប៉ុន្តែរេឡាហាក់ដូចជាភ័យខ្លាចមែនទែនដោយសារតែដៃរបស់នាងម្ខាងនឹងប្រើបង្កើតនាងក៏បានដើរចូលទៅក្បែរចលែងនឹងចឹងទៅចលែងនឹងក៏បានបុករហូតដល់នាងនឹងជ្រុះដាវទៅហើយចលែងនឹងក៏ចង់ហាក់ខំរេឡារបស់យើងទៅជាចុងក្រោយនាងបានចាប់ដាវរបស់នាងតាន់ក៏បានសម្លាប់ចលែងនឹងបានដោយជោគជ័យបែរតែស្លាប់បែរតែអីដែរហ្នឹងណាគួរថ្នាក់ណារេឡាមិនតាន់បាត់ភ័យត្រឹមត្រូវផងបានអាចចលែងនឹងក៏សັບតែមានកូនចលែងតូចចេញពីខ្លួនរបស់វានឹងមករុំខ្លួនរបស់រេឡាចុះរេឡាភ័យទៅបានជួយផងខាងលើរបស់យើងក៏បានប្រើវេទមន្តខ្ចប់ជួសរបស់ខ្លួននឹងជួយរេឡាម្ដងទៀតអូយចំពោះលោកវីរ៉ែនរបស់យើងណាគាត់ក៏បានរៀបចំពីរបស់គាត់រួមជាមួយនឹងកាក់មាសរបស់គាត់ហ្នឹងហើយដូចហើយវីរ៉ែនរបស់យើងក៏បានបង្ហាញកញ្ចក់វេទមន្តនឹងដើម្បីសួរមើលថាតើរ៉ាន់អាននឹងស្គាល់កញ្ចក់នឹងជាអ្វីរ៉ាន់អានគ្រាន់តែឃើញកញ្ចក់នឹងភ្លាមគាត់ក៏និយាយថាលោកជោគជ័យហើយលោកស្វែងរកឃើញរបស់ដែលអាក្រក់ជាងការស្លាប់ទៅទៀតលោកវីរ៉ែនក៏សៃក៏និយាយថាប្រាប់យើងមកតើវាជាអ្វីលោករ៉ាន់អានក៏តបទៅវិញថាយើងមិនប្រាប់ឯងទេយើងសុខចិត្តស្លាប់លោកវីរ៉ែនក៏និយាយថាបើសិនជាឯងរឹងទៅដល់ថ្នាក់នេះឯងក៏គ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងដែរអញ្ចឹងហើយលោកវីរ៉ែនរបស់យើងក៏បានប្រើវិធីរបស់គាត់នឹងបានសូត្រមន្តអាគមស្អីមិនដឹងទេស្រូបយករូបរាងកាយរបស់លោករ៉ាន់អាននឹងចូលទៅក្នុងកាក់មាសរបស់គាត់អូយពិតជាគួរខ្លាចខាងមែនទេមិនដឹងថាចូលទៅក្នុងកាក់មាសនឹងទៅវាទៅជាស្អីអញ្ចឹងណាលោកវីរ៉ែនរបស់យើងវិញបានឃើញភ្លើងភ្លុកភ្លែតអីចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចហើយពេលដែលលោកវីរ៉ែនដើរចេញមកភ្នែករបស់គាត់ឡើងការឈូងមកដូចជាបិសាចអញ្ចឹងលោកវីរ៉ែនក៏បានបង្ហាញកាក់នឹងទៅឲ្យវីរ៉ែនមើលបានអញ្ចឹងយើងក៏ប្រទះឃើញថាលោករ៉ាន់អានគឺជាប់គាំងនៅក្នុងកាក់នោះចំពោះក្មេងៗក្លាហានរបស់យើងវិញបានពួកគេមិនបញ្ឈប់ដំណើររបស់ពួកគេត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេដើរទៅមុខទៀតមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បានប្រទះឃើញដើមឈើមួយដើមដែលដុះនៅលើភ្នំដែលមួយទៅឌីខ្សោះក្រោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទីតាំងឯងគឺតាំងដែល Ellie របស់យើងបានជួបជាមួយនឹងទេវតាព្យាបាលជំងឺនោះប៉ុន្តែមកដល់ចំណុចនេះយើងក៏ប្រទះឃើញអេវ៉ាដែលជាឆ្កែរបស់ Ellie ហ្នឹងហាក់ដូចជាភ័យខ្លាចទៅវិញមិនចឹងណោះតោះហើយ Estra របស់យើងបានគាត់ក៏មានរឿងចង់សារភាពប្រាប់គ្រប់គ្នាគាត់និយាយថាខ្ញុំសុំទោសនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទោះបីជាលើងឡើងទៅដល់ដើមឈើកន្លែងហ្នឹងក៏ដោយគឺគ្មានទេវតាព្យាបាលជំងឺអ្វីនោះទេមិនក៏និយាយចឹងវិញគ្រប់គ្នាក៏ឆ្ងល់ហើយរឿងរបស់យើងក៏ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនមកមិនវិញចេះដូច្នេះនៅវគ្គក្រោយគឺជាវគ្គបញ្ចប់នៃរដូវកាលទី1ហើយចាំមើលថាតើពួកគេនឹងអាចជួបជាមួយនឹងទេវតាព្យាបាលជំងឺបានឬមួយក៏អត់បើសិនជាជួបបានទេជាងសុទ្ធនិករីរបស់យើងបែរជាបញ្ចប់ជីវិតត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយដូច្នេះដំណើរពេលសកម្មរបស់ពួកគេនឹងទៅជាយ៉ាងណាចង់ដឹងយ៉ាងម៉េចគឺមានរងចាំជាមួយខ្ញុំវគ្គក្រោយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំរឹតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសួស្ដីដល់អ្នកគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំរឹតទៀតហើយបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកខ្សែភាពយន្តព្រីចបទនិករីរបស់យើងមកធ្វើការសម្ដែងបន្តសម្រាប់គ្នាយើងអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺជាវគ្គដ៏ពិសេសមួយបាទដោយសារតែក្រុមក្មេងៗរបស់យើងត្រូវធ្វើដំណើរឡើងទៅលើកំពូលភ្នំដើម្បីគូសថ្នាក់ដើម្បីជួយសុទ្ធនិករីរបស់យើងមកដែលជិតបាត់បង់ជីវិតនេះចាំមើលថាតើពួកគេអាចជួយសុទ្ធនិករីនេះបានឬមួយក៏អត់ហើយតើមានទេវតាព្យាបាលជំងឺមែនឬទេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យពេលឆ្ងាយចូលទៅដល់សាច់រឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតតាំងពាក្យមុន Estra របស់យើងនឹងគឺគាត់បានប្រាប់គ្រប់គ្នាថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើកំពូលភ្នំកន្លែងដើមឈើនឹងគឺគ្មានទេវតាព្យាបាលជំងឺអ្វីនោះទេតែអញ្ចឹងមកខាឡំគាត់ឆ្ងល់ថាមូលហេតុស្អីមិនក៏និយាយអញ្ចឹង Estra ក៏បញ្យល់ថាឆ្កែរបស់ Ellie ដែលមានឈ្មោះថា Eva នឹងបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំគាត់លឺសូរអញ្ចឹងភ្លាមខាឡំក៏និយាយថាណែ Estra បងបានប្រាប់ប្អូនហើយថាប្អូនមិនអាចនិយាយជាមួយនឹងសត្វបានទេមិនក៏ប្អូននិយាយដដែលអញ្ចឹង Rela របស់យើងក៏និយាយថាមែនហើយ Estra ឥឡូវនេះខ្ញុំសុខចិត្តជួយ Estra ឯងទៅចុះប៉ុន្តែ Estra អាចបញ្យល់ថាតើមានមូលហេតុអីកើតឡើងបានជា Estra ឯងនឹងអាចតាក់ទងជាមួយនឹងសត្វបានឬមួយក៏គ្រាន់តែជាការបំភាន់ស្មារតីការយល់ច្រឡំទេ Estra របស់យើងក៏បញ្យល់ថាខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចុះតាំងពីក្មេងមកគឺខ្ញុំចម្លែកខុសពីគេដោយសារតែខ្ញុំមានសមត្ថភាពមួយគឺខ្ញុំអាចប្រើអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហើយអារម្មណ៍នេះគឺខ្ញុំអាចប្រើតាក់ទងដើម្បីសន្ទនាជាមួយនឹងសត្វគ្រប់ក្បាលទាំងអស់ជាពិសេសឆ្កែរបស់ Ellie ខលឹមក៏និយាយថាកុំជឿឲ្យសោះណា Rela ក៏សួរខលឹមទៅវិញថាហើយចុះមិនក៏ខលឹមឯងដឹងថា Estra ក៏ហក់ខលឹមក៏តទៅវិញថា Estra គឺនៅក្មេងគឺតែងតែមានការសម័យផ្ដេសផ្ដាស់អញ្ចឹងឯងហើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងកាលពីនៅក្មេង Estra បានកុហកខ្ញុំថាពួក Raccoon នឹងបានលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាស់យ៉ាងច្រើននៅខាងក្រោយទឹកធ្លាក់ខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរទៅទីនោះយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនោះប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំទៅគឺគ្មានប្រទះឃើញអ្វីនោះទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកគឺខ្ញុំលែងជឿសម្ដីរបស់ Estra តែម្ដង Estra គឺមិនអាចពាក់ព័ន្ធនិយាយជាមួយនឹងសត្វបាននោះឡើយហើយ Estra ក៏បញ្យល់ថានឹងហើយបងក៏និយាយទៅតាំងពីពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងចាញ់បោកសត្វ Raccoon ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងទៅយើងមិនគួរជឿសត្វ Raccoon ទេខលឹមគាត់នៅតែគិតថាប្អូនប្រុសរបស់គាត់នឹងទៀតហើយប្អូនកាលណាឈប់គិតរឿងអញ្ចឹងប្អូនឈួតហើយប្អូនផុសអញ្ចឹងហើយបានជាប្អូនគ្មានមិត្តភក្តិណារាប់អានជាមួយប្អូនទាល់ទៅសោះអូយសម្ដីនេះពិតជាចាក់ដោតខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែ Estra របស់យើងគាត់សម្រួលអារម្មណ៍គាត់អត់ខឹងបងរបស់គាត់នោះទេគាត់ក៏សួរ Rela ថា Rela តើបងជឿលើខ្ញុំឬមួយក៏អត់ Rela ក៏និយាយថា Estra តើពេលដែលខ្ញុំជឿលើ Estra ឯងទៅវាមានប្រយោជន៍អ្វីដែរទៅហើយ Ellie ក៏និយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់ឈ្លោះគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ច្បាស់ណាស់ខាងទេវតាព្យាបាលជំងឺមានពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងពួកយើងកុំបង្អង់យូរតោះចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការទៅស្វែងរកអ្នកព្យាបាលជំងឺនឹងទាំងអស់គ្នារួចហើយពួកគេក៏បន្តធ្វើដំណើរឡើងទៅកំពូលភ្នំនោះបានខាងលំរបស់យើងរួម Estra ហាក់ដូចជាមិនទេពីអ្នកបងប្អូនគេនេះចំពោះ Soren រួមជាមួយនឹង Claudia វិញបាទឥឡូវនេះពួកគេរករបស់ផ្សំគ្រឿងរួចអស់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេទៅធ្វើបន្តគឺឡើងទៅលើកំពូលភ្នំយ៉ាងខ្ពស់នេះដើម្បីប្រតិបត្តិការវេទមន្តរបស់ Claudia
khi tàu về tàu muốn được bóc kia chậm lại khăn mình tên tại đó má tòa tàu của Pung Phnom Cút từ bản A cho khơi tí tăng rồi bóc đi cho bọt ai nói riêng căn mà đó cầm khơi mình để Pungแต่ធ្វើដំណើរđiវិញបាទធ្វើដំណើរកាន់តែដល់កំពូលភ្នំខ្ពស់ទៅបាទអាប្រអប់ដែលមានរូបកន្លែងព្រះច័ន្ទហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពន្លឺអញ្ចឹងវាដូចជាមានឥទ្ធិពលនៃពន្លឺព្រះច័ន្ទនៅទីនេះច្រើនវេលាក៏និយាយថាហ្នឹងហើយមានអីត្រូវពិបាកយល់ទេនេះយើងឡើងកាន់តែខ្ពស់នោះព្រះច័ន្ទក្បែរយើងកាន់តែជិតទៅតែខលំរបស់យើងគាត់គិតថាអត់ទេលើកនេះដូចជាប្លែកមិនធម្មតាទេព្រមនោះពួកគេក៏បានលឺសួរសំឡេងវិញម្យ៉ាងបាទស្រែកឡើងកលួចតែម្ដងបាទដែលដូចជាខ្មោចលងអញ្ចឹងសំឡេងនៅតែបន្តលឺម្ដងទៀតបាទវេលារបស់យើងអត់ខ្លាចទេប៉ុន្តែក្មេងៗដទៃពួកគេមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនទៅឲ្យអេសានរបស់យើងបែរចេញនិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគិតអញ្ចឹងចុះប៉ះសិនសំឡេងហ្នឹងគឺជាសំឡេងដែលនរណាម្នាក់កំពុងតែសូមជំនួយពីយើងវិញទៅមិនទៅលឺសូបែបនេះបាទរេឡារបស់យើងនាងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននាងក៏ត្រឡប់មកខាងក្រោយវិញហើយនិយាយថាអូអេស្រានប្អូនពិតជាមានបេះដូងជាមនុស្សល្អមែនបានបើសិនជាប្អូនគិតបែបនេះចាំមើលបងទៅពិនិត្យមើលថាតើកន្លែងទីតាំងបញ្ចេញសំឡេងហ្នឹងគឺជាអ្វីវេឡាក៏បានផ្ដាំពួកគេថានៅទីនេះឲ្យត្រឹមត្រូវណាហើយការពារសុខនិករីបានល្អខ្ញុំទៅពិនិត្យមើលបន្តិចទៀតខ្ញុំមកវិញហើយអញ្ចឹងពេលនេះវេឡារបស់យើងកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមសំឡេងស្រែកដ៏កលួចទាំងហើយតែទាំងអស់គ្នាពេលដែលមកដល់ក៏ប្រទះឃើញហាក់ដូចជាមានសាកសពមនុស្សណាម្នាក់នឹងមានកណាត់រោមឡើងចិត្តតែម្ដងវេឡារបស់យើងនឹងក៏ទៅពិនិត្យសាកសពនឹងក៏មានចលនាបាទហក់កន្ទុកលើវេឡាយើងអញ្ចឹងឯងស្រែកប្រាប់ថាត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមទៅវេឡានាងភ័យខ្លាំងមែនទែននាងអត់អស់ចិត្តទេនាងក៏បានយកកំបិតរបស់នាងនឹងវះមើលថាមានស្អីនៅក្នុងហ្នឹងពេលដែលវះទៅក៏ប្រទះឃើញថានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានតែធូលីធ្លាក់ចុះមកអញ្ចឹងវេឡានាងភ័យខ្លាំងមែនទែនហ្មងតើនៅទីនេះមានអីកើតឡើងទៅឥឡូវនេះនាងត្រឡប់មកកាន់កន្លែងគ្នារបស់យើងវិញបាទប៉ុន្តែទឹកមុខរបស់វេឡាភ័យខ្លាំងមែនទែនគ្រប់គ្នាសួរថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងវេឡាថាអត់មានរឿងអីកើតឡើងទេប៉ុន្តែខាលឹមរបស់យើងគាត់សង្ស័យគាត់ក៏លួចសួរវេឡាមានរឿងអីកើតឡើងវេឡាក៏បញ្យល់ថាខ្ញុំមិនដែលឃើញទេសាកសពរបស់មនុស្សត្រូវបានគេរុំពេលដែលខ្ញុំហែកមើលទៅគឺឡើងរលាយនៅសល់តែដីតើនេះគឺជាអ្វីស្អីគេជាអ្នករុំសាកសពហ្នឹងហើយក្នុងការធ្វើដំណើរហ្នឹងបាទអេស្រារបស់យើងគាត់ក៏សង្ស័យថាដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងហ្នឹងកំពុងតែតាមដានពួកគេគាត់នឹងក៏ឈរមើលព្រមនោះក៏សត្វតែមានមុខខ្មោចអ្វីម្យ៉ាងហ្នឹងបានបន្លាចអេស្រារបស់យើងអេស្រាក៏ស្រែកខ្មោចជួយផងខ្មោចតោះតែពួកគេគ្រប់គ្នាបញ្ញាមករត់មកមើលទៅអត់មានឃើញស្អីផងហ្នឹងអេលីសនិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដែរយើងត្រឡប់ទៅវិញឯងដូចចាប់ផ្ដើមឃើញខ្មោចឃើញបិសាចផ្លែផ្លែឯងខាលឹមគាត់និយាយថាអត់ទេពួកយើងតតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតពួកយើងមិនបកក្រោយឡើយប៉ុន្តែបានមុខខ្មោចហ្នឹងគឺនៅតែតាមដានពួកគេទាំងអស់គ្នាទេមិនវិញចេះតែបែរគ្នាយើងហើយពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរកាន់តែជ្រៅទៅសំបុកពីងក៏កាន់តែក្រាស់ទៅអេវ៉ាដែលជាឆ្កែរបស់អេលីនក៏ព្យាយាមហាត់ក្លិនមើលថាមានផ្លូវណាអាចដើរវាងបានអត់មើលទៅដូចជាអត់មានផ្លូវវាងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកគេទៅធ្វើពីនេះគឺវេលារបស់យើងប្រើកំបិតរបស់នាងដើម្បីវះសំបុកពីងហ្នឹងឯងបាទហើយពេលដែលពួកគេវះសំបុកពីងដើរតាមផ្លូវនោះអត់បានមើលក្រោយទេបាទនៅតែមានខ្មោចបិសាចអីនៅតាមពួកគេអញ្ចឹងហើយត្រង់ចំណុចមួយបាទយើងក៏ប្រទះឃើញសត្វពីងយ៉ាងធំនឹងបានដើរពីក្រោយពួកគេអេស្រារបស់យើងនឹងឃើញមុនគេអញ្ចឹងក៏ស្រែកអញ្ចឹងទៅខាលឹមក៏បានប្រើវេទមន្តរន្ទះបាញ់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែពេលដែលរន្ទះបាញ់នឹងចំសត្វចម្លែកហ្នឹងទៅវាក៏រលាយផឹបវេលាក៏និយាយថាអូយមិនងាយកំចាត់ទេនេះគឺជាបិសាចពីងមានទម្ងន់ប្រហែលជា2តោនទេដឹងមិនស្រួលវាកំពុងតែរុំព័ទ្ធនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនេះម្នាក់តតែប្រយ័ត្នម្នាក់ខំមើលជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេបាទប៉ុន្តែភ្លេចសម្លឹងមើលទៅផ្នែកខាងលើហើយយើងពីងនៅខាងលើក៏ហក់ចុះមករត់ដេញប្រហាពួកគេមិនដឹងធ្វើម៉េចទេគឺមានតែរត់មកអត់មានអាចតទល់បានឡើយធំហ្នឹងឥឡូវម្នាក់នឹងក៏បានរត់រកកន្លែងពួនពីងនឹងអត់ព្រមតំណាននោះឡើយហើយបើសិនជាពួកគេរត់ណាឲ្យតែហ៊ានរត់ជាប់ជាមួយនឹងសបុកពីងហ្នឹងបាច់និយាយទេរេឡារបស់យើងថាឲ្យតែជាប់សបុកពីងហ្នឹងគឺពួកយើងគ្មានថ្ងៃរត់ចេញរត់រួចឡើយខលឹមក៏និយាយថាអត់ទេពួកយើងទៅរកវិធីដោះស្រាយនាំគ្នាជួយគិតប៉ុន្តែចំពោះអេស្រារបស់យើងវិញបាទគាត់នឹងក៏បានសម្លឹងឃើញមុខរបស់បិសាចពីងហ្នឹងរួចហើយអេស្រាគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមិនមែនចម្លែកអាក្រក់ទេគឺចម្លែកល្អមិនវិញចឹងយើងឆ្ងល់អត់ពេលនេះយើងកាត់មកដល់ក្លូឌីរួមជាមួយនឹងសូរ៉ែនរបស់យើងវិញបាទពីអ្នកបងប្អូនរបស់គាត់នេះដល់ហើយសូរ៉ែនរបស់យើងគាត់កំពុងតែគយគន់ទេសភាពពេលយប់យ៉ាងសោះបំប្រងជិះសេះកឡើងភ្នំអីអញ្ចឹងណាដល់ហើយធំក្លិនផោមឡើងក្អកគាត់ថាអើយសេះក្លូឌីឯងផោមអីក្លូឌីងាកប្រាប់វិញថាសុំទោសមិនមែនសេះខ្ញុំទេគឺខ្ញុំទៅជាអញ្ចឹងចំពោះក្រុមក្មេងៗនេះវិញបាទអេលីរបស់យើងក៏និយាយថាឡោរកវិធីដោះស្រាយដោយវិធីណាទៅបើវាស្ទាក់ផ្លូវយើងចិត្តនឹងយើងឡើងទៅលើកំពូលភ្នំនឹងមិនអេស្រារបស់យើងក៏និយាយថាអត់ពិបាកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកនេះស្រួលអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែដើរឆ្លងកាត់ធម្មតាទៅសត្វចម្លែកនឹងមិនធ្វើបាបយើងអ្វីឡើយខាលឹមក៏និយាយថាណែបងអូនកុំឈួតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងប្រយ័ត្នតែវាខំដាច់ក្បាលទាំងអស់គ្នាណាអេស្រាក៏និយាយថាអត់ទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញនេះមិនមែនជាការពិតនោះទេពីព្រោះសត្វពីងគឺមានស្រែកមិនមាននិយាយភាសាអញ្ចឹងឡើយខាលឹមនិយាយថាណែបងអូនប្រុសពួកយើងចិត្តងាប់ហើយមិនក៏និយាយរឿងនិយាយជាមួយសត្វអីណាឆ្កអីអញ្ចឹងអេស្រាថាបើសិនជាបងប្រុសមិនជឿខ្ញុំទេចាំមើលខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបងមើលថាតើសត្វចម្លែកនេះគឺជាសត្វពិតឬមួយក៏យ៉ាងណាអេស្រារបស់យើងក៏បានរត់យ៉ាងលឿនសម្ដៅមកកាន់សត្វចម្លែកនឹងបានគ្រប់គ្នានាំគ្នាភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែដល់ពេលដែលអេស្រារបស់យើងមកជួបជាមួយនឹងពីងយ៉ាងអញ្ចឹងទៅនឹងពីងនោះក៏ស្រែកដាក់អេស្រាក៏ស្រែកដាក់ទៅវិញពីងអត់មានខំហែកស៊ីអីនោះទេខាលឹមរបស់យើងនឹងបានភ័យគាត់ក៏មកការពារប្អូនរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅតើតែឃើញហេតុការណ៍ដែលប្អូនរបស់គាត់បញ្យល់ថាពីងនេះគឺមិនមែនជាពីងពិតប្រាកដខ្លួនក៏ចាប់ផ្ដើមជឿថាអូឲ្យបងសុំទោសណាប្អូនបងមិនគួរណាសង្ស័យថាប្អូននឹងឈួតនោះទេអេស្រាក៏និយាយថាមិនអីទេបងសុំទោសខ្ញុំប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្រុសខុសរបៀបសុំទោសបងចាំណាបងត្រូវតែរាំឲ្យខ្ញុំមើលបាទអញ្ចឹងហើយអស់ជំរឿខាលឹមរបស់យើងក៏រាំឡើងកំ ប្លែងតែម្ដងបាទគ្រប់គ្នានាំគ្នាសើចមើលម្យ៉ាងដែរក៏បាច់រំគេនេះជាចុងក្រោយបាទការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេនឹងគឺទទួលបានជោគជ័យហើយពេលនេះពួកគេបានមកដល់ដើមឈើពណ៌បៃតងឡើងចំណាស់នៅលើកំពូលភ្នំនឹងមែនហើយ
តែចូលមកដល់ហ្នឹងគឺអត់ប្រទះឃើញអ្វីនោះទេតែបានមួយសន្ទុះពន្លឺព្រះច័ន្ទក៏ចែងចាំងមកយ៉ាងភ្លឺទៅចាស់ទៅចង់តែម្ដងគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលពួកគេក៏បានជិះមកពិនិត្យមើលវេលារបស់យើងក៏និយាយថាវ៉ាវអញ្ចឹងនេះដូចជាការពិតទេទីមានទេវតាព្យាបាលជំងឺមែនតើព្រាមនោះបាក់សីយ៉ាងធំនឹងក៏ហោះចុះចេញមកពីព្រះច័ន្ទហ្នឹងហើយអ្នកដែលចុះមកពីលើព្រះច័ន្ទហ្នឹងឯងគឺជាទេវតាប៉ុន្តែវេលារបស់យើងបន្ទាប់ពីឃើញភ្លាមនាងក៏និយាយថាចប់បាត់មិនមែនជាទេវតាព្យាបាលជំងឺស្អីទេអញ្ចឹងអ្វីដែលអេស្ត្រារបស់យើងនិយាយហ្នឹងគឺពិតប្រាកដមែនគាត់ម្នាក់នេះគឺមិនមែនជាអ្នកព្យាបាលអីជំងឺអីអស់ចាឡើយគាត់គឺជាអំបូអែលដែលចេះប្រើវេទមន្តរបស់ព្រះច័ន្ទហើយវេទមន្តរបស់គាត់នឹងមានឥទ្ធិពលក្នុងការបំភាន់ភ្នែកមនុស្សក៏ហើយអែលអ្នកនឹងគាត់ក៏បានសារភាពពិតប្រាកដតែម្ដងដោយគាត់និយាយថាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះលូចាណេខ្ញុំគឺជា Guardian នៃព្រះច័ន្ទហើយខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពព្យាបាលអ្វីនោះឡើយ Rayla របស់យើងក៏និយាយថាតទៅពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយល់តាមពិតទៅបិសាចដែលយើងឃើញយ៉ាងបាញ់មិញនេះមិនមែនជាបិសាចពិតប្រាកដទេវាគឺជាការបំភាន់ភ្នែករបស់អែលម្នាក់នេះសោះលូចាណេគាត់ក៏បានសារភាពថាមែនហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបំភាន់ភ្នែកដើម្បីបំភ័យមនុស្សទាំងអស់គ្នានោះគឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមនុស្សមកកាន់តំបន់បូជារបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Moon Nexus អែលនេះនិយាយថាហើយចុះបើសិនជាអ៊ំស្រីអាចព្យាបាលជំងឺបានហេតុអ្វីបានជាអ៊ំស្រីធ្វើឲ្យឆ្កែរបស់ខ្ញុំដោះជើងមកវិញបានចុះលូចាណេបាគាត់ក៏បានបញ្យល់នៅរឿងដែលបានកាត់ឡើងទាំងប្រមាណតាមពិតទៅបាជើងរបស់អេវ៉ាដែលជាឆ្កែរបស់អែលនេះហ្នឹងគឺតាមពិតអត់មានជើងទេហើយអ្វីដែលលូចាណេរបស់យើងធ្វើនោះគឺគាត់ប្រើវេទមន្តបំភាន់ភ្នែករបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យអេវ៉ាហ្នឹងមានជើងម្ខាងទៀតឃើញអត់ក៏ពេលគាត់ដោះវេទមន្តរបស់គាត់ទៅឃើញថាអេវ៉ារបស់យើងមានជើងតែ3មែនចំពោះអេស្ត្រានគាត់ក៏និយាយថាខ្ញុំមិនដឹងទេថាអ៊ំអាចជួយខ្ញុំបាននឹងមួយក៏អត់ប៉ុន្តែនេះសុទ្ធនិក្រិតនេះខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាទេភ្លើងរបស់វាចាប់ផ្ដើមភ្លឺខ្សោយទៅតើសុទ្ធនិក្រិតនេះនឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតឬមួយក៏យ៉ាងណាតើអ៊ំអាចជួយខ្ញុំបានឬអត់លូចាណេរបស់យើងនឹងគាត់ក៏និយាយថាខ្ញុំមិនអាចព្យាបាលបានមែនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រាប់បានថាតើវាត្រូវដោះស្រាយដោយវិធីណាតទៅពេលគាត់ស្ទាបទៅគាត់ក៏បញ្យល់ថាអូពេលនេះគឺថាសុទ្ធនិក្រិតនេះមានចង្វាក់បេះដូងខ្សោយខ្លាំងមែនទែនអ្វីដែលអាចជួយជីវិតនិក្រិតនៅក្នុងសុទ្ធនេះបានគឺត្រូវតែបង្ខំឲ្យវាញាស់មុនពេលកំណត់បាទហើយញាស់មុនពេលកំណត់ញាស់ដោយវិធីណាទៅធ្វើមិនទៅលូចាណាក៏បញ្យល់បន្តទៀតថាតែដើម្បីបង្ខំឲ្យសុទ្ធនេះញាស់មុនពេលកំណត់នោះយើងត្រូវការព្យុះត្រូវការពពកត្រូវការខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែមើលទៅមេចុះហាក់ដូចជាស្រឡះណាស់អញ្ចឹងហើយព្យុះគឺវាមិនអាចកើតឡើងភ្លាមបាននោះទេអញ្ចឹងសុទ្ធនិក្រិតនេះមិនអាចញាស់បានឡើយហើយបើទុកកាន់តែយូរនិក្រិតនៅក្នុងសុទ្ធនេះនឹងបាត់បង់ជីវិតគ្រប់គ្នាបានសម្លឹងទៅមើលសុទ្ធនិក្រិតនឹងហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាគ្រប់បែបយ៉ាងគឺបរាជ័យវេលារបស់យើងក៏ទម្លាក់កំហុសគ្រប់បែបយ៉ាងមកលើខ្លួនរបស់នាងដោយសារតែនាងនឹងបានធ្វើឲ្យសុទ្ធធាក់ចូលទៅក្នុងទឹកកកដ៏ត្រជាក់តែខលឹងរបស់យើងបានអត់ចោលប្រកាន់វេលាទេតាមពិតទៅបើសិនជាគាត់ទុកចិត្តលើវេលាទៅក៏គ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងវែងឆ្ងាយជាងដែរឲ្យវេលាជាអ្នកការពារពងទៅសុវត្ថិភាពជាងវេលាក៏នៅតែបន្ទោសខ្លួនឯងថានាងឥឡូវនេះនៅតែបំផ្លាញភពរបស់មនុស្សរួមជាមួយនឹងអែលដដែលមិនអាចផ្សះផ្សាគ្នាបាននោះទេនៅពេលអនាគតអេស្ត្រារបស់យើងក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់វេលាថាអត់ទេវេលាឯងក្លាហានអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់កុំគិតបែបនេះអីដោយសារតែវេលាឯងទេទៅពួកយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់ពីនេះខលឹងរបស់យើងទៀតទេបាទទេពកោសលរបស់គាត់អាខាងគិតរកវិធីដោះស្រាយគាត់ក៏និយាយថាត្រូវការព្យុះត្រូវការខ្យល់រន្ទះដើម្បីឲ្យសុទ្ធនិក្រិតនឹងញុះហ៎នេះអ្នកទាំងអស់គ្នា Primal Stone នេះមិនជាថ្មដើម្បីរក្សាទុកថាមពលខ្យល់ព្យុះរន្ទះបាញ់អីនៅក្នុងហ្នឹងចុះបើសិនជាយើងបោកវាចេញទៅអាព្យុះអារន្ទះបាញ់អាខ្យល់អីហ្នឹងវាមិនចេញមកត្រូវអត់ខលឹងរបស់យើងក៏អត់មានបានគិតអ្វីវែងឆ្ងាយនោះទេគាត់ក៏បានបោក Primal Stone នឹងចោលតែម្ដងរួចហើយខ្យល់ព្យុះរន្ទះបាញ់ពពកយ៉ាងខ្មៅកពុកនឹងបានចេញមកយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃគួចបើសិនជាពួកគេនឹងអត់រកអីចាប់នឹងតែខ្ទាតហោះហើរទៅដល់ណាដល់ណីនោះទេតែកន្លែងទៅទប់ខ្លួនចឹងអាសុននេគ្រីនឹងវាក៏ហោះចុះទៅជ្រោះប៉ុន្តែសំណាងល្អរេឡារបស់យើងនោះក៏ចាប់ជាប់ហើយនាងប្រដៅដែលឈឺចុកចាប់របស់នាងចាប់សុននេគ្រីនឹងទៀតបាទបាត់ជាលះបងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងរេឡារបស់យើងក៏ព្យាយាមដាវយ៉ាងតឹងតែម្ដងមកដល់សារតែខ្យល់នឹងកំពុងតែស្រូបទាញយកនាងអីចឹងណាដូច្នេះត្រូវតែប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពប៉ុន្តែពេលនាងប្រឹងដល់កម្រិតមួយបាទពពកក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡះឡើងវិញហើយវាក៏ជាពេលដែលសុននេគ្រីរបស់យើងចាប់ផ្ដើមញាស់ដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នារេឡារបស់យើងក៏បានទុកឲ្យសុននេគ្រីនឹងនៅមួយកន្លែងពន្លឺភ្លើងរន្ទះបាញ់ចម្រុះពណ៌យ៉ាងស្រស់ស្អាតក៏បានបាញ់ចំមកលើសុននេគ្រីនោះហើយអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ចាប់ផ្ដើមស្ងប់ស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងមកដូចចោតមានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាក៏បានមកពិនិត្យមើលថាតើសុននេគ្រីនោះញាស់ឬមួយក៏នៅពេលដែលពួកគេមកមើលចិត្តទៅបាទសុននេគ្រីក៏ចាប់ផ្ដើមញាស់មែនហើយនេះគឺជាគោលនេគ្រីដ៏ខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់យើងឯបាទនៅទូចឃើញខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែពេលដែលវាធំអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំស្មើសម័យធំជាងភ្នំទៅទៀតអេស្ត្រារបស់យើងនឹងបាទក៏ឲ្យបេតដែលជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនទៅជួយបើកភ្នែកនេគ្រីនឹងអញ្ចឹងទៅលិតទៅនេគ្រីក៏បើកភ្នែកបានរួចហើយក៏ហក់បលែងលេងជាមួយនឹងបេតមិនក៏មកក៏បលែងលេងជាមួយនឹងអេស្ត្រារបស់យើងអូយពុនទៅខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនបាទគោនេគ្រីសនេះអេស្ត្រារបស់យើងក៏បានដាក់ឈ្មោះនេគ្រីនឹងថា Zem ហើយមើលទៅអេស្ត្រារួមជាមួយនឹង Zem ហ្នឹងហាក់ដូចជាយល់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនទេបាទអេស្ត្រារបស់យើងនឹងក៏បានប្រាប់ទៅរេឡានឹងគឺជាអ្នកជួយជីវិតរបស់ Zem អញ្ចឹង Zem របស់យើងនឹងក៏មកហក់លេងបលែងលិតជាមួយនឹងរេឡាអីគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនបាទ Zem របស់យើងក៏បានលិតដៃរេឡារបស់យើងបាទកន្លែងដែលចងអាខ្សែសម្បត្តិហើមចិត្តដាច់ដៃនឹងទៅហើយក៏សាប់ទៅ Zem របស់យើងនឹងខំខ្សែនឹងដាច់វាពិតជាអស្ចារ្យមែនបាទអូដូច្នេះរេឡារបស់យើងអត់មានដាច់ដៃដាច់ជើងអីទេបាទសំណាងមែនទែនដោយសារតែកូននេគ្រីតូចជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់យើងចំពោះ Claudia រួមជាមួយនឹង Soren វិបាពេលនេះពួកគេបានមកដល់លើកំពូលភ្នំយ៉ាងខ្ពស់ហើយ Claudia របស់យើងក៏បានចាប់ផ្ដើមវេទមន្តរបស់នាងបាទឆ្កឹះលិចឆ្កឹះកាត់ផ្សំនេះផ្សំនោះរួមជាមួយនឹងសក់របស់រេឡាទៀតទៅហើយដាក់ជាមួយនឹងអាភ្លើងភ្លឺតូចៗហ្នឹង
វាក៏បំផ្ទុះចេញជាកំជ្រួចពណ៌ផ្កាឈូកហើយកំជ្រួចនឹងក៏បានហោះសម្ដៅមកកាន់ទីតាំងរបស់រ៉េឡាអញ្ចឹងពេលនេះពួកគេរកឃើញទីតាំងលាក់ខ្លួនរបស់រ៉េឡាហើយនៅមិនឆ្ងាយពីគ្នាប្រមាណនោះទេចំពោះលោក Viren របស់យើងវិញបាទពេលនេះមុខរបស់គាត់ដូចជាបិសាចអញ្ចឹងគាត់សម្លឹងឃើញទីតាំងលាក់ខ្លួនរបស់ព្រាជបុត្ររួមជាមួយនឹងរ៉េឡាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅវគ្គក្រោយតើវានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងពេលនេះកូននាគកឌីតូចរបស់យើងញាស់ចេញពីសូត្រហើយ Claudia របស់យើងក៏រកឃើញទីតាំងរបស់ Rayla រួមជាមួយនឹង Ezran ដូចគ្នាចង់ដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្តទីនោះបាទគឺមានតែរងចាំនៅរដូវកាលទី2ជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្សែភាពយន្តព្រាជបុត្រនាគរបស់យើងរដូវកាលទី1នេះគឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងជួបគ្នាឆាប់នៅរដូវកាលទី2ហើយរដូវកាលទី2ដឹងតែល្អមើលតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែពេលនេះកូននាគរបស់យើងគាត់ញាស់ចេញពីសូត្រហើយចាំមើលថាតើគាត់ត្រូវតស៊ូអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានមាឌធំអាចហោះបានអាចតទល់ជាមួយនឹងលោក Viren អញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់គ្នាយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតន់ចិត្តដូចជាខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា